Namaste and good morning. आज अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन डे 2021 को अवसरमा तपाईहरुलाई आज यस कार्यक्रममा स्वागत छ. We welcome all the people who are joining us live across the Indian Himalayan region as well as other places who we are able to patch in this hybrid mode. I am Roshan. I am a member of Darjeeling Himalaya Initiative, and on the occasion of the International Mountain Day 2021, we'd like to welcome you all. But before we go on to welcoming everyone, just wanted to set the tone for today's discussion. We will have an hour or so of discussion now and a panel discussion on the theme of sustainable mountain tourism. And also we will share the outcomes of Sustainable Mountain Development Summit 10, which happened on the 18th to 20th November 2021, which was again hosted by Darjeeling Himalaya Initiative. Just wanted to place this on as a context. तर सुरु गर्नु अगाडि हामीलाई लागेको थियो पास्ट 2 वर्ष एकदमै कठिन भएको छ कोभिडको महामारीले गर्दा. सो हामी 1 मिनेटको लागि मौन धारण गर्छौं. जति पनि हाम्रो साथीहरु हाम्रो फ्यामिलीजहरु who we lost to COVID, त्यो मात्र नभएर friends we lost in Nagaland, and most importantly हाम्रो हेलिकप्टर क्र्याशमा जति पनि बित्नु भयो हाम्रै पहाडी क्षेत्रको हाम्रै समाजको सदस्य पनि हुन्थ्यो. त्यसको लागि हामी 1 minute silence. We will observe 1 minute silence in memory of all the friends and family we lost to COVID. Recognize the friends and families who are in difficult circumstances in Nagaland and who lost their lives, and the defense people who lost their lives, some of them who are from our region, in the helicopter crash. Thank you. May their souls rest in peace, and we remember and extend our sympathies to the friends and families. आजको दिन हामी अलिकति छासमिसी चलाउँछौं कारण धेरै जना लाइभ जोइन गरिरहनु भएको छ. 2 भागमा छुट्याएको छौं. पहिलो भाग एसएमडीएस आउटकम्स को, दोस्रो भाग आज इन्टरनेशनल माउन्टेन डे को थीममा प्यानलिस्टहरुको डिस्कसन. प्यानलिस्टहरुको डिस्कसन will be live on KTV as well as आजको proceedings will be live on KTV. भन्दै I would like to welcome Wing Commander Praful Rao, who is the president of Darjeeling Himalaya Initiative, to place on record his welcome address. Thank you. Thank you, Roshan. सबैलाई नमस्कार. धन्यवाद सबैजना तपाईहरुलाई यहाँ आइदिनु भएकोलाई. जस्तो अघि रोशनले भनेको छ कि हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ 2 भागमा छ. एउटा चाहिँ अंग्रेजीमा जुन चाहिँ लाइभ हुँदैछ, त्यही कारण मेरो स्पीच चाहिँ आज वेलकम स्पीच चाहिँ अंग्रेजीमै छ. Greetings to all of you from Darjeeling Himalaya Initiative on International Mountain Day, and what a glorious day it is. Mr. P.D. Rai, President, Integrated Mountain Initiative, distinguished guests, ladies, gentlemen, both who are here in person as well as who are joining us online. On February 25th this year, I accepted this baton. The baton is here. यो जुन चाहिँ अगाडि झुन्डिरहेको छ, मैले चाहिँ 25 तारिक फेब्रुअरीमा यहाँनिर उतैमाथि आपस होटलमा मैले एक्सेप्ट गरेको थिएँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट मिस्टर पीडी राईकोबाट. त्यो चाहिँ हाम्रो किन एक्सेप्ट गरेको थियो भने चाहिँ 10मा सस्टेनेबल माउन्टेन डेभलपमेन्ट समिट हामीले कालिम्पोङमा बहुत साल बाद 9 साल बाद हामीले होस्ट गर्नु चान्स पायौँ. That is what the
summit, the acceptance was, and that was done in Apas Hotel. And today, after 10 months, it is my proud privilege to welcome you to the closing ceremony of a momentous and a meaningful year for the Darjeeling Himalaya Initiative. The pandemic of this year was a particularly painful one, despite the huge advances in technology and human knowledge. Schools and educational institutes and many organizations are on half pay for many months on end. The airline industry, and with it tourism, virtually collapsed, and I'm sure there will be a lengthy discussion on this later with the panelists. Masks, social distancing, and Zoom became the new normal, and tragedy harshly touched the lives of many of us. Besides this, the pandemic also provided a convenient and easy excuse for being absent and not doing things. So an apology for not attending a marriage because of COVID became a standard excuse. Despite this, we in Darjeeling Himalaya Initiative stood resolute and delivered. We held a number of events right through the year, some virtually and at least 2 seminars in person. Then, of course, we had the recently concluded Darjeeling chapter of the Sustainable Mountain Development 10. But before I talk about Sustainable Mountain Development 10, let me tell you a bit about the Darjeeling Himalaya Initiative and our parent organization, the Integrated Mountain Initiative. The Integrated Mountain Initiative was formed in 2011 and is a pan-Himalayan civil society body which takes up issues of the Indian Himalayan region and brings them into focus at the national and at the state level. It consists of 10 mountain states and 3 mountain districts. We, the Darjeeling Himalaya Initiative, are the state chapter of West Bengal in the IMI, that is the Integrated Mountain Initiative, and consist of a bunch of civil society organizations from Darjeeling and Kalimpong districts. The Sustainable Mountain Development Summit, SMDS, is the flagship event of the IMI and hosted by different mountain regions and states annually. What made the SMDS 10, that is the one that we hosted recently, different was that this was the first time instead of mountain state, 2 mountain districts, that is Kalimpong district and Darjeeling district, hosted the event. And because we were 2 small districts and not a mountain state, our resources were much more limited, both in terms of funding and in terms of manpower. Yet, the Sustainable Mountain Development Summit 10, Darjeeling chapter in Darjeeling, which we held between the 18th November to the 20th of November, was a stupendous success, and we made up for our lack of resources and funding by grit, meticulous planning, and long hours spent burning the midnight candle by a small group of DHI volunteers. All in all, around 250 people attended the meetings each day, both in person as well as online. Another first for Sustainable Mountain Development 10 was the topic that we chose, which was One Health, which is a rather unknown subject, but which is so important if we are to survive as a species on this planet. Both Roshan and Priya will talk more about that later. The event in Darjeeling also included a photographic exhibition, and the same exhibition is here outside. Please have a look at that when you have time. And also the mountain legislators meet, where MPs and MLAs from mountain districts had come to Darjeeling and debated on the scourge of the plastic waste in the mountains. Today marks a special moment for us as we continue Sustainable Mountain Development Summit 10 here in Kalimpong, because we have stitched the International Mountain Day celebration into this function. The theme for the International Mountain Day this year is Sustainable Mountain Tourism, and we have a panel discussion on that soon. What we have done consciously throughout the many programs that we did this year
is to engage local people in our discourses and events. So, in our seminar on women and disasters, we had women from our region talking about disasters and their experiences here. And so today, all our panelists in the discussion are local people who will give their perspective on tourism in these mountains. We also have stalls with ethnic food and a photographic exhibition, as I mentioned. Do listen, do enjoy as we bring the curtains down on Sustainable Mountain Development Summit here today in Kalimpong. Thank you all for being here. Thank you. On behalf of DHI, हामीलाई हाम्रो तर्फबाट we just wanted to place on हाम्रो जति पनि discussion भएको थियो Sustainable Mountain Development Summit आधारित Sustainable Mountain Development Summit 10 जुन Darjeeling Himalaya Initiative ले host गरेको थियो. We just thought it would be important to place on record what happened and what are the key outcomes. So if we can run the slide. योपालि को SMDS को theme चाहिँ One Health towards One Health, making our mountains resilient भनेर छानेको थियौं. हामीलाई यो थीम छान्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट लागेको थियो कारण जुन प्रकारको महामारी चलिरहेको छ and then there's discussion about build back better. What does build back better भन्ने कुरालाई अलिकति निहाल्न केलाउन साथसाथैमा what does build back better when it comes to post COVID or during COVID would be an important discourse. So in that sense, we'd like to kind of start off by presenting यो वर्षको outcomes के थियो भनेर. So this yearको theme towards One Health, making our mountains resilient भनेर राखेको थियौं. So 18 देखिको 20 तारिखसम्म हामीले discussion राखेको थियौं. And the 18th was the inaugural address. We had some really important speakers, Dr. Swami Swaminathan from WHO, joining in from Geneva. We had Dr. Vandana Shiva talking about food systems, and Dr. Mathur, who is One Health Mission Co India director, but he's also the director of Biodiversity Board, talking and placing the context of One Health in the in the IHR region. And then we went into thematics, tinta thematics थियो. And specifically हाम्रो mountain legislators meet पनि थियो. त्यसमा चाहिँ विभिन्न राज्यको legislators electedहरू, they came and discussed about plastic pollution. And then we had Dr. R.S. Tolia Award as well as valedictory session. Dr. R.S. Tolia Award मा चाहिँ Northeastern Network won the prize this year. And in the valedictory session and before that चाहिँ हामीले we tried to look at your conceptual space of One Health लाई चाहिँ कसरी practical level मा ल्याउन सक्छ भनेर. So we had a discussion on institutional processes and governance. So Dr. Swami Swaminathan was our keynote speaker because of the COVID situation मा चाहिँ her presentation talked about a mountain lens but also at a global level what do we need to do. And Dr. Swami Swaminathan and a couple of other speakers set the context of what One Health means. यो नयाँ लेन्स हैन कारण यो One Health को लेन्स चाहिँ post COVID मात्र यसको चर्चा ज्यादा भएको, but it is an old lens which basically looks at हाम्रो human health, planetary health र environmental health and animal health सबै जोडेको हुन्छ. हामीले त्यसलाई अलग अलग छुट्याएर हामी काम गर्यो भने हाम्रो काम दिगो बस्दैन होला, it will not be complete. So if we can integrate, synergize and converge human health, planetary health and animal health, we will build back better. That exactly is what One Health means. And यो विचारधारालाई कसरी हाम्रो कार्य रूपमा परिणत गर्न चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो यो 3 दिने SMDS मा चाहिँ चर्चा भयो कि Indian Himalayan region मा चाहिँ what does it mean, you know. And so thematic sessions मा हेर्यो भने zoonosis जुन कोभिड पनि zoonosis हो, जुन बिमार animals बाट human मा सर्ने है, त्यो बाहेक हाम्रोमा scrub typhus विभिन्न अरु बिमारीहरु छ. हाम्रै क्षेत्रमा पनि Indian Himalayan region is challenged because we live in close contact with nature, but also with the way destruction is happening. This possibility of zoonosis is increasing. So the discussion focused on understanding adequacies and challenges of infrastructure to be prepared for
diseases like zoonotic diseases and how do we control it. उदाहरणको लागि कोभिड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको अन्तर्गत भएको थियो, तर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट र हेल्थसँग जोडेर गर्नुपर्ने काम र यसलाई बढाउँदाखेरि आउँदो दिनमा यो खालको बिमारीलाई हामीले कसरी एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने डिस्कसन भएको थियो। दोस्रो बायोडाइभर्सिटी एन्ड डेग्रेडेसन अफ इकोसिस्टम्समाथि अलिकति चर्चा भएको थियो र कसरी चाहिँ ह्युमन हेल्थ र एनिमल हेल्थ एन्ड इन्भाइरोमेन्टल हेल्थलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ आउँदो दिनहरूमा काम गर्नुपर्ने र पहाडी राज्यहरूले यसलाई कुन प्रकारले हेर्न पर्ने भन्ने विचार भएको थियो। तेस्रो चाहिँ हाम्रो आइएचआर इन्डियन हिमालयन रिजनमा एकदमै खाद्यको के भन्छ हामी धनी समाज हो, क्षेत्र हो, तर त्यो हुँदा हुँदै अर्को हातमा चाहिँ ग्लोबल प्याकेज्ड फुड प्रोडक्सन या ग्लोबल प्याकेज्ड प्रोसेस्ड खानाले चाहिँ यो हाम्रो हेरिटेज, हाम्रो कल्चरलाई साथसाथै हाम्रै वेलबिङलाई, हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानि गरिरहेको छ र आउँदो दिनहरूमा खानाको बारेमा विशेष गरी के भन्छ हाम्रो वेलबिङको पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्दाखेरि हाउ डु वी बिल्ड ब्याक बेटर एन्ड एड्रेस दिस रिच डाइभर्सिटी अफ फुड as well as address the issue of changing consumptions was what was discussed. And these were the thematic discussions that happened and त्यसलाई हामीले tie up चाहिँ governance session मा गरेको थियौँ र त्यसबाट निचोडमा हामी के आयो भन्नको लागि चाहिँ I would invite हाम्रो Priya, who is the secretary of IMI as well as DHI को member, to take on the outcomes of SMDS 10. Thanks. Thank you, Roshan. Good morning अनि नमस्कार सबैजनालाई. ह्याप्पी इन्टरनेसनल माउन्टेन डे पनि तपाईहरु सबैजनालाई. सो क्विकली जुन चाहिँ हामी 3 दिनको कार्यक्रम भएको थियो दार्जिलिङमा, त्यसको अलिकति डिस्कसन पोइन्ट्सहरु के भएको थियो अनि स्पेशली आउटकम्स र रेकमेन्डेसन्स चाहिँ के थियो भनेर चाहिँ म अलिकति तपाईहरुलाई जनाइदिउँ. अनि स्पेशली अब यो त्यो हामीले माउन्टेन समिट चाहिँ अब दार्जिलिङ कालिम्पोङ भनेरै लेखेको थियौँ, तर प्रोग्राम चाहिँ दार्जिलिङमै मेनली सीमित भएको थियो. अनि आजको माउन्टेन डेको उयो लिएर चाहिँ हामीले अलिकति शेयरिङ गरौँ भनेर. सो बेसिकली आउटकम्स रेकमेन्डेसन्समा अघि जुन चाहिँ रोशनले सेसन्सहरुको बारेमा भन्यो, त्यही सेसन्सहरुको बारेमा अलिकति कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ interfaces between human health and animals in IHR needs to be studied. जुन चाहिँ हाम्रो पशु प्राणी र हामी जुन चाहिँ मनुष्यको बीचको सम्बन्ध अनि कस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो उनीहरू त्यो स्पेशली कोभिडकै पेन्डेमिक हेर्यो भने पनि यो चीजहरुलाई चाहिँ अझै राम्रोसँगले बुझ्ने चाहिँ एकदमै जानकारी हाम्रो मतलब त्यो स्पेसमा पनि काम गर्नुपर्ने भनेर सबैजनाले नै भन्नुभएको थियो. अनि स्पेशली एकदमै क्रिटिकल चाहिँ कसरी जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी, ओनरशिप, पार्टनरशिप पोलिसी र एक्सनको लागि हुनुपर्ने. अनि हाम्रो जग्गालाई हेर्यो भने चाहिँ अब एकदमै ट्रान्सबाउन्ड्री पनि छ यो जग्गा. अनि कुन चिज कहाँबाट आउँदैछ, कुन चिज कसरी फैलिँदैछ, अनि त्यो ट्रान्सबाउन्ड्री पनि त्यसको केही सम्बन्धहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई पनि अलिकति निहालेर हेर्नुपर्ने भन्ने किसिमको त्यो डिस्कसनहरू पनि भएको थियो. अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट द्याट त्योहरूलाई पनि हामीले स्टडी अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रो अलिकति बढाउनु पर्ने त्यो विषयहरूमा. अनि मेनली अब वान हेल्थकै कुरा गर्नु हो भने चाहिँ वान हेल्थ चाहिँ अब त्यसको मतलब नै अब जुन चाहिँ यो 3टा सर्कलमै देखिहाल्नु हुँदैछ है. इट्स एनिमल हेल्थ, इट्स ह्युमन हेल्थ एन्ड इट्स अल्सो इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ. भन्नुको मतलब अब यसको स्टेक होल्डर्स, यसको प्लेयर्सहरू धेरै विभिन्न किसिमको नै छ. सो त्यो कोलाबोरेसन बिना चाहिँ अब यो वान हेल्थ चाहिँ पोसिबल नै छैन. अनि टु मुभ फरवर्ड चाहिँ एकदमै एउटा इन्टरडिसिप्लिनरी अप्रोच हुनुपर्छ भनेर. अनि अलिकति बायोडाइभर्सिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ रेस्टोरेसन, इकोसिस्टम रेस्टोरेसनको कुरा गर्दा रिफरेस्टेसन एन्ड प्लान्टेसनलाई मात्रै चाहिँ रेस्टोरेसन नमानेर त्योभन्दा धेरै काम पनि हुनुपर्छ भन्ने किसिमको त्यसमा हाम्रो प्र्याक्टिसहरू अलिक स्ट्रेन्थन हुनुपर्छ भनेर थियो. अनि एनहान्स डिजिज सर्भेलेन्स एट अल लेभल्स. अरू कस्तो किसिमको डिजिजेस चाहिँ जुन चाहिँ अलिकति फैलिएर जाने त्यो किसिमको सम्भावना भएको डिजिजहरू चाहिँ कस्तो किसिमको छ त्यसलाई पनि एकदमै सर्भेलेन्स चाहिँ हाम्रो हाई हुनुपर्छ भन्ने किसिमको हामीले त्यसमा पनि डिस्कसन धेरै भएको थियो. अनि त्यसै सम्बन्धित डकुमेन्टेसन हुनुपर्ने अनि फोकस अन ग्राउन्डेड एन्ड कन्टेक्स्चुअल एक्सपिरियन्स भनेर. अनि अघि रोशनले भनेको जस्तो हाम्रो प्रमोसनल हाम्रो
फुड सिस्टम छ तिनीहरूले नै चाहिँ अलिकति ह्युमन हेल्थलाई अलिकति धेरै न्युट्रिसियस हुन्छ तिनीहरू भनेर अलिकति कसरी प्रमोट गर्ने ट्रेडिसनल फुड सिस्टम्स त्यसमा पनि चर्चा भएको थियो। साथै पोलिसी लेभलमा चाहिँ एउटा माउन्टेन्सको लागि वान हेल्थ पोलिसी द्याट फस्टर्स कोअपरेसन एन्ड कोलाबोरेसन। अनि खाना विषय हामीले कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले अहिले प्रोसेस्ड प्याकेज फुडहरू चलाउँदैछौँ है त्यसमा चाहिँ एकदम त्यो लेबलमा चाहिँ त्यो फ्रन्ट अफ लेबल प्याकेजिङ चाहिँ एकदमै ठिक ढङ्गमा गरिनुपर्ने भन्ने किसिमको पोलिसी फोकस हुनुपर्छ भनेर पनि कुरा भएको थियो। अनि यो ज्यादा जुन चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल ड्रग्सहरू युज हुँदैछ त्यसको लागि पनि एकदमै रेस्ट्रिक्ट गर्ने किसिमको पोलिसिजहरू हुनुपर्छ। माउन्टेन लेभलमा सिङ्गल युज प्लास्टिक ब्यानको पनि चर्चा गरिएको थियो। साथै माउन्टेन सेन्सिटिभ वेस्ट म्यानेजमेन्ट पोलिसिज अनि EPR हुनुपर्ने भनेर। अनि यसै SMDSमा युथहरूको पनि एकदमै एउटा ठुलो भूमिका रहेको थियो। अनि उहाँहरूको सेपरेट युथ डेक्लरेसन उहाँहरूले आफै लिएर आउनुभएको थियो। त्यसमा युथको आफ्नो किसिमको के एक्सन्सहरू गर्नु सक्नुहुन्छ युथले भनेर पनि उहाँहरूले धेरै लामो लिस्ट ल्याउनु भएको थियो है। द्याट एउटा IHR लेभलमा युथ नेटवर्कको खाँचो छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यहाँदेखि युथहरूले कसरी लोकल फार्मर्सलाई अनलाइन प्लेटफर्मसम्म ल्याउनु सक्ने किसिमको कुराहरू गर्ने त्यस्तो खालके कुराहरू पनि भएको थियो। अनि साथै वान इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट वाज हाउ डु यु रिटेन द युथ एनर्जी by engaging them in various programs and projects across the IHR, and especially for biodiversity and ecosystem management भनेर पनि त्यहाँनिर कुरा भएको थियो। And साथै that youth actually could drive awareness programs at the local level to sensitize people about zoonotic diseases. So there were quite a few of the points that the youth had also brought forward as part of their youth declaration. And then अघि रोशनले भनेको थियो कि एउटा माउन्टेन लेजिस्लेटर्स मिट पनि गरिएको थियो जुन चाहिँले चाहिँ स्पेसिफिकली प्लास्टिक वेस्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ त्यसको चर्चा भएको थियो। अनि यसमा मोर देन 20+ लेजिस्लेटर्स फ्रम अक्रस दि द माउन्टेन स्टेट्स ह्याड पार्टिसिपेटेड। कतिजना दार्जिलिङ स्वयं आउनुभएको थियो, कतिजना अनलाइन पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो। अनि यो स्पेसली यो प्रोग्रामलाई चाहिँ युनेपले हामीलाई सपोर्ट गरेको थियो यो माउन्टेन लेजिस्लेटर्स मिट गर्नमा चाहिँ। And then, Roshan, you'll have to minimize the chat. Yeah. Then, so in Darjeeling, there was this एकदमै एउटा important एउटा step पनि लिएको थियो legislators meet मा चाहिँ कि the Darjeeling Declaration for Plastic Waste Management भनेर, and it was signed by all the legislators who were there and also approved by whoever were joining online. अनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो दार्जिलिङ डेक्लरेसन अन प्लास्टिक वेस्टमा चाहिँ that they acknowledge there is an urgent need for bringing about stringent policies against single-use plastics भनेर, अनि that they support the central government's call to eliminate single-use plastics in IHR भनेर। अनि जुन एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा हुँदैछ त्यो चाहिँ माउन्टेन स्टेट्समा चाहिँ कसरी लागू हुने अनि त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले बलियो बनाउन सक्छौँ, हाउ क्यान वी मेक इट मोर specific to the mountains भनेर पनि। Then to facilitate and support contextualization of all waste management rules, जति पनि rules policies-हरू छ तिनीहरूले चाहिँ mountain specific अलिकति ध्यान दिनुपर्ने भन्ने किसिमको पनि त्यहाँ त्यो डेक्लरेसनमा आएको छ। अनि that engage all relevant stakeholders to take proactive steps भनेर। And this was basically signed as part of the mountain legislators meet that was organized in Darjeeling. So 3 दिन को जुन चाहिँ long list of speakersहरू जुन चाहिँ थियो 3टा सेसनमा अनि के डिस्कसन भयो। So अब obviously it's very difficult to capture in 11 slides, but जति सक्दो अब हामीले कोसिस गरेर यहाँनिर लगाउने तपाईहरुको समक्ष अलिकति शेयर के चाहिँ डिस्कसन भएको थियो भनेर त्यहाँनिर तपाईहरुलाई अलिकति जानकारीको निम्ति हामीले राख्न चाहेको। So thank you very much. थ्याङ्क यू प्रिया। हाम्रो यस तपाईहरु समक्ष यसरी हामीले राखेको कारण शेयरिङ मात्र नभएर SMDS 10 ले सबैजना हामी पहाडवासी इन्डियन हिमालयन रिजन दार्जिलिङ कालिम्पोङ क्षेत्रलाई आह्वान पनि गरिरहेको छ होला। हामी विभिन्न थरीको काम गरिरहेका छौँ, तर आज सबैको काम मिलाएर सबैको जबसम्म हामीले सबैजना मिलेर काम गर्न सक्दैनौँ तबसम्म टोटली यो जुन वान हेल्थको पिक्चर छ त्यसलाई चाहिँ हामी पूर्ण रूपले पुग्न सकिँदैन होला भन्दै
हामीलाई लागेको छ आज यस सेयरिङ चाहिँ इक्वली तपाईँहरूलाई आह्वान पनि दिन लागि हो र हाम्रो आज to go to the next part of आजको प्रोग्राममा चाहिँ we'd like to welcome Mr. P.D. Rai, Integrated Mountain Initiative co-president. He is going to join live and his address will be on the screen here, and we look forward to listening to our president, Mr. P.D. Rai, who is joining in live for his presidential address on International Mountain Day. Thank you. Over to you, sir. एकदमै रमाइलो दिन भइरहेको छ र आज इन्टरनेसनल माउन्टेन डे 11 डिसेम्बर 2021 मा यहाँ जति पनि तपाईहरु आज उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई मेरो तर्फबाट र हाम्रो इन्टिग्रेटेड माउन्टेन इनिशिएटिभ को गभर्निङ काउन्सिल मेम्बर्स र मेम्बर्सहरुको तर्फबाट तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिनन्दन पठाउन चाहन्छु। So, this International Mountain Day, we celebrated annually on this particular day, but for us, हामी सबैजना जो माउन्टेनमा हामी बस्छौं र माउन्टेनसँग हामी जोडेको छौं, हाम्रो लागि चाहिँ every day is a mountain day. So saying, तपाईहरुलाई आज फेरि स्वागत गर्दै म एक दुई कुरा तपाईहरुको अगाडि राख्छु। अब यो इन्टरनेसनल माउन्टेन डे भएको कारण र हाम्रो दार्जिलिङ हिमालयन इनिशिएटिभ को तर्फबाट यो एउटा they have organized this particular session. यो सेसन चाहिँ अघिबाटै रोशन जुले भनिहाल्नु भयो कि कसरी यो सेसनलाई चाहिँ हाम्रो सस्टेनेबल माउन्टेन डेभलपमेन्ट समिट the 10th edition सँग चाहिँ जोडेको छ र अघिबाट तपाईहरुलाई पनि थाहा भइसकेको छ कि यो हाम्रो सस्टेनेबल माउन्टेन डेभलपमेन्ट समिटमा चाहिँ के भए कसरी भए अनि त्यसका आउटपुटहरु र आउटकमहरु चाहिँ के थिए भनेर चाहिँ हाम्रो प्रियदर्शिनी म्याडमले पनि तपाईहरुलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ। Now, just to look at the theme of Mountain Day is time. This is mountain tourism is a very, very important aspect for mountain people, especially when we consider that almost 60-70% of our people are engaged in the tourism industry. Now, this means that all the livelihoods, jati pani kamdam, dhandaharu chan, they are related in one way or the other to the tourism industry. And in whether it is Kalimpong, Darjeeling or Sikkim, and more Sikkim bada mo yo mero ghar bada mo bolde chu. This for Sikkim also it is and say for places like Ladakh or Himachal or Uttarakhand, tourism is such an important aspect, and that's why when we start talking about sustainable mountain tourism, then it becomes even more important. And when we connect that to the Sustainable Mountain Development Summits, then sustainable tourism has always been a matter of concern and a matter of discussion in all our major summits. We have perhaps in about at least 3 or 4 summits, we have discussed sustainable mountain tourism. And I hope the panelists who are there, and especially I think Mr. R.P. Gurung, who heads ECOS, will be able to throw some light from some of the sustainable mountain development summits and the outputs that have been gleaned over time. It is also very important to note, as has already been mentioned, that we had this particular mountain legislators meet in Darjeeling. And this mountain legislators meet is a platform in which we are able to have some kind of
a connect with our legislators, with the members of parliament, with the mayors and others who had come. And this year especially so because, with the cleaning of the Ganga, cleaning of our rivers of all the plastic waste and also the plastic waste that then continues to flow down into the oceans. These are huge problems, which are global problems. And these global problems need to be addressed in various ways. And so what was discussed is how do we strengthen maybe the legal framework, maybe the regulatory framework, maybe the habits that mountain people have in using maybe single-use plastics or any other other plastic material in the mountains, and we carelessly keep throwing it. We have seen examples of how when you see a vehicle moving ahead of you and maybe having passengers and they keep throwing fruity bottles or any packets of chips and other things, wrappers, they just go out of the window, and that will lie there for ages to come. Maybe if not collected, it will just lie there. And in the process, even at the micro level, हामीले हेर्यो भने त्यो पर्टिकुलर प्लास्टिकले ल्यान्डमा कभर गरेर तलबाट उम्रिने झार जङ्गलहरू पनि त्यसले हुनु दिँदैन. So the whole process of how nature recovers will be hampered. And if you can, we are just talking about maybe one wrapper, but if you talk of the millions of wrappers, then you can well imagine what kind of problem it will put on our ecosystem services. And that brings me to the next phase, where I must say that we are now in this particular decade in which restoration of ecosystems is something that we have to keenly look at. Now, restoration of ecosystems certainly means that जति पनि अब हाम्रो पानी आउने, our ways in which we look after our flora, fauna, and other things will also have to be given a very, very deep look and a scientific understanding, and see how we can help nature recover a lot. Climate change is upon us. We know that I recently held COP26 ma धेरै कुराहरू भए, तर this is something where we find that there is not enough being done, and especially and that's why you stitch together, whether it is the Sustainable Mountain Development Summit or whether it is the International Mountain Day, and whatever we discuss in all of these forums, then we have one thing to keep in our minds, is that how will we continue to ensure that our mountains remain safe and continue to give the ecosystem services that it does to humanity, whether the humanity lives in the mountains or whether the humanity lives, in further down as, riparians who are in the other end of our systems, water systems. And I think this is where all of us who are there today, we are all gathered. If we go out and we start talking about these outputs that have come from the Sustainable Mountain Development Summit in Darjeeling or the Sustainable Mountain Development Summits earlier, where we talk about our livelihoods and the challenges that the pandemic and other things have posed to us, but also have opened up a new kind of conversation. हामीले अर्कै खालके कुराहरू चाहिँ अब हामी हाम्रो माझमा गर्नुपर्छ कि कसरी चाहिँ यो पेन्डेमिक जस्ता महामारीको एउटा इम्प्याक्टलाई चाहिँ how do we make it more
more, that we become much more resilient as a people in the mountains, and how we can do things in a way that can bounce back and bounce back better. And whenever we build, we also build back better. So some of the thoughts, a sprinkling of thoughts on International Mountain Day. Also, just to, I don't want to, second guess what the panelists have to say, but I think it'll be very, very interesting to listen to these local voices and see how they track what happened in terms of development of tourism, without the pandemic, and then what did the pandemic do to tourism and to the livelihoods, and how are we now climbing back to a better state in which we will be much more resilient. And that's why One Health and building a thematic to not only think about, but after all the discussions to take forward the outputs, implement त्यो कार्य रूपमा ल्याउने कतिपय हाम्रो जति पनि रेकमेन्डेसन्सहरु छन् उहाँलाई ती रेकमेन्डेसन्सहरुलाई चाहिँ कार्य रूपमा चाहिँ हामीले कसरी ल्याउने. The starting point can be this particular panel discussion. So with these words, I thank each and every one of you, especially the Darjeeling Himalayan Initiative and Wing Commander Praful Rao and his very able team for having conducted a wonderful Sustainable Mountain Development Summit. I was there in person in Darjeeling, and I thoroughly enjoyed every moment of being there and being back in Darjeeling after so long. So thank you very much, and I look forward to listening to the other speakers and guests. With these words, I shall close out here. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Mr. P.D. Rai, for your address to the House here. House, it's a park, as well as everyone who's joined online. Definitely, there are very strong recommendations that need to manifest into action as we build back better with not just the COVID crisis, but like the climate crisis and the plastic pollution crisis, which all intersect if you really look at from the One Health perspective. SMDS Sustainable Mountain Development Summit अन्तर्गत हाम्रो इन्डियन हिमालयन फोटोग्राफी कम्पिटिसन पनि हुन्छ र DHI को प्रेसिडेन्टबाट आजको दिनमा यस वर्षको फोटोग्राफी कम्पिटिसनको विनरको अनाउन्समेन्टको लागि निमन्त्रणा दिन चाहन्छु. For I'd request Wing Commander Praful Rao, President of DHI, to come and announce the winners of the Indian Himalayan Photography Competition, which looked at food cultures. त्यस पश्चात we also would like him to declare the exhibition open, and there are top 30 photographs from across the Indian Himalayan region that is highlighted there. Thank you, Roshan. यो हाम्रो जुन चाहिँ फोटोग्राफी कम्पिटिसन चाहिँ हाम्रो IMI को Sustainable Mountain Development Summit जहिले पनि हुन्छ. It is a part and parcel of that. And I'm glad that I am myself a photographer, and I can see as the years go by that the quality of the photographs have increased leaps and bounds. It is amazing what these young photographers from all over, not only the mountain states, but anybody can apply for these the photography contest, and it is amazing what they come up with. We have got 30 photographs which are on display there. I'll just announce the winners for the 10th Sustainable Mountain Development Summit Photographic Contest. Announcing the first prize winner, he gets rupees 25,000, and the 25,000 has been kindly donated by Krishak Kalyan Sangathan. It is Mr. Pokhraj Rai, and shows a photograph of Zongu, North Sikkim. Unfortunately, you can't see it very well there, but we are going to put the first prize on the panel there. Okay, that is the first prize, Mr. Pokhraj Rai. Congratulations, Mr. Pokhraj Rai. Wonderful, wonderful photograph.
The second prize is from Momo Iringban from Imphal, and the colors in this photograph are amazing. Unfortunately, again, you can't see it too well there, but if you're looking at it online, the same thing can be seen very, very well online. And so online हेर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलमा हेर्नुभयो भने यो फोटोग्राफरको क्वालिटी र कलर्सहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ. Second prize that is 15,000 for Miss Momo Iringbam from Imphal. The third prize is this wonderful picture, luminous. It's called, the caption is luminous. It is from Singalila Forest Park. Praveen Tamang wins the third prize with 10,000 rupees. Amazing photograph again. Congratulations, Praveen. Right. I now declare the photographic exhibition open. Anybody who wants to go and kindly see the photographs, please do so. We've got another program, maybe you can do it after that. Thank you so much. Thank you, Prof. Lazu, and congratulations to all the winners. Amro, yes, Barsako. We had very good participation, and also, हामीले yes photography competition purely aesthetics मा मात्र सीमित नराखेर issue based पनि राखेको हो र जुन हामीले build back better को कुरा गर्दा food systems become a critical discussion for One Health, and we thought these photographs would be really representative of the possibilities and the diversity of food that we have. So we have come to an important aspect, but before I hand over to Amro Vishnu Daju from Krishak Kalyan Sangathan, we'd like to acknowledge that the Indian Himalayan Photography Competition under the Sustainable Mountain Development Summit, the cash prize award of total 50,000 was sponsored and donated by Krishak Kalyan Sangathan. So thank you once again, and can we have a round of applause for Krishak Kalyan Sangathan? The inaugural discussion and setting the context and sharing of International Mountain Day we are kind of ending in that part of the session. But please do stay on. Daya garer basidinuhoस् कारण the most important part यस वर्षको theme sustainable mountain tourism भन्नाले के हो को लागि चाहिँ we have panelists here and we'll have one more person joining in and we will go live. And now I would like to request Mr. Vishnu Chetri to give the vote of thanks on behalf of DHI for all of you who have joined in for the discussion. And after that, we will have more panel discussions. But we want to do this vote of thanks now, and we will offer our vote of thanks later also, because we have a lot of people who have joined online. So we just wanted to reach out to people who have joined online. Thank you. आज इन्टरनेशनल माउन्टेन डे को उपलक्ष्यमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण प्रबुद्ध समाजलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन साथसाथै शुभकामना टक्राउँदछु र भोट अफ थ्याङ्क्समा विशेष म जुन प्रकारले हामीले अलग अलग राज्यमा भ्रमण गरेर पहाडको कतिपय समस्याहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने र राष्ट्रिय चासोको विषय बसाउने जुन एउटा प्रयास तपाईको इन्टरनेसनल इन्डियन माउन्टेन इनिसिएटिभद्वारा गरिएको थियो र यस वर्ष यो हाम्रो पालोमा आएको थियो र दार्जिलिङ हिमालयन इनिसिएटिभ एउटा जो फोरम छ त्यसको माध्यमबाट विशेष हामीले दार्जिलिङमा 3 दिवसीय एउटा राष्ट्रिय सेमिनार नै भनौँ हामीले सम्पन्न गर्यौं र त्यसको एउटा अन्तिम जुन चाहिँ पक्ष थियो त्यो चाहिँ आज हामी कालिम्पोङमा सम्पन्न गर्न लागिरहेछौँ र मोटामोटी यो धन्यवादी कार्यक्रममा मलाई पस्किनु भएको छ श्री रोशन राईज्यूले र सर्वप्रथम त म विशेष इन्डियन माउन्टेन इनिसिएटिभका विशेष सम्पूर्ण टिम लगायत दार्जिलिङ हिमालयन इनिसिएटिभका टिमलाई म धन्यवाद दिन्छु किनभने एउटा जटिल जुन चाहिँ इस्यु थियो वान हेल्थ भन्ने जो एउटा नयाँ अहिले जन सुरु भएको संसारले नै बिस्तारै अब यसलाई चिन्दैछ कि हामी एक्लै बाँच्नु सक्दैनौँ र एउटा तपाईको कोएक्जिस्टेन्स भन्छ सबैलाई लिएर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र बाँच्नुपर्छ।
संसार बाँच्छ भन्ने जुन एउटा मेसेज दार्जिलिङले दियो त्यो सराहनीय छ र म विशेष डिएचआईका सम्पूर्ण विशेष प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी र सम्पूर्ण टिमलाई र भलन्टियर्सहरूलाई म धन्यवाद टक्राउँदछु। र दोस्रो चाहिँ छ विशेष जति पनि हामीलाई यो स्पोन्सर गरेर यसलाई सफल गराउने जति पनि स्पोन्सर एजेन्सी छ म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद टक्राउँदछु। र कालिम्पोङकै परिप्रेक्ष्यमा म विशेष केटिभीका भाइ श्री नरेन्द्र तामाङज्यूलाई म विशेष धन्यवाद टक्राउँदछु, किनभने हिजो रातिसम्म पनि बसेर उहाँले यसलाई यो जुन एउटा अनुहार उहाँले पस्किनु भएको छ र यसको लागि उहाँको टिमलाई म धन्यवाद टक्राउँदछु। र कालिम्पोङका जति पनि मिडियाहरू छन् र जति पनि हामीले निमन्त्रणा दिएका जति पनि कृषक सङ्घका साथीहरू या विभिन्न हाम्रा सङ्घ संस्थाका साथीहरू छन् र उहाँहरू जति पनि पाल्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। र यो एउटा जुन चाहिँ टिकाउ तपाईँको पर्यटन जुन चाहिँ एउटा व्यवसाय छ त्यसलाई लिएर जुन आउने अहिले यसको बादमा जुन अब चर्चाको विषय छ त्यसमा पाल्नुभएको सम्पूर्ण रिसोर्स पर्सनहरूलाई उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। र श्री रुबेनज्यू, रोशन भाइ रुबेनज्यू नै होइन रुबेन पाठक, उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ, उहाँ जोडिनु भयो। र आइएमएका प्रेसिडेन्ट श्री पिडी राई जो पूर्व सांसद लोकसभा सांसद हुन्छ के अरे सिक्किमबाट, सँगसँगै आइएमएका प्रेसिडेन्ट पनि हुन्छ, उहाँले अहिले हालैमा आफ्नो सम्बोधन राखिदिनु भयो। र सँगसँगै आजका यस कार्यक्रममा आउनुभएको जति पनि तपाईँको स्पेसली सांस्कृतिक पक्षका स्पेसली हाम्रा जति पनि टोलीहरू छन् उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। र यहाँ जति पनि हाम्रो स्टलमा जो स्पेसली एथनिक भन्छ पारम्परिक जति पनि हाम्रो खाद्य सामग्रीहरू छ त्यसलाई उहाँले स्पेसली जो पस्किदिनु भएको छ स्टलको माध्यमबाट, र उहाँहरूलाई पनि म विशेष यहाँ पार्टिसिपेट गरेकोमा उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। र सम्पूर्ण म विशेष कालिम्पोङवासीलाई र दार्जिलिङ सबैलाई नै म धन्यवाद दिन्छु, किनभने एउटा जुन चाहिँ समिट एउटा जिल्ला राज्यले गर्थ्यो र राज्यको आफ्नो रिसोर्सेसको माध्यमबाट गर्ने थियो, एउटा जिल्लामा रहेका संसाधनलाई लिएर जुन प्रकारले पस्किएको छ त्यो एउटा उदाहरणीय र अनुकरणीय छ। र विशेष म हाम्रा दुईजना श्री प्रिया श्रेष्ठज्यू है उहाँ सुत्नु पनि भएको छैन मलाई थाहा छ, सायद आजदेखि चाहिँ अलिक सन्चको सास फेर्नुहुन्छ, र श्री रोशनज्यू है, र सँगसँगै सबै टिमलाई नै म धन्यवाद दिन्छु, किनभने यो सफल गराउनमा हुनु त आज यो सानो जग्गामा हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ तर यसको जुन तपाईँको फाँट छ जुन प्रकारले यसलाई पस्किएको छ यो ठुलो छ र अहिले एउटा ठुलो चर्चाको विषय पनि राष्ट्रिय माहौलमा पनि एउटा चर्चाको विषयमा भएर गएको छ कि दार्जिलिङले कुन प्रकारले चाहिँ तपाईँको यहाँको विषयवस्तु पाहाडको विषयवस्तुलाई पस्किएको छ। र निश्चय नै जुन प्रकारले हाम्रो पहाडी इकाइहरूले जुन आफ्नो पक्ष राख्दै गएको छ र मलाई लाग्छ एउटा राष्ट्रिय स्तरमा पहाडलाई पनि निश्चय नै राष्ट्रिय तौरमा एउटा राष्ट्रिय नीतिले सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। र आउने जुन चाहिँ 11 माउन्टेन डेभलपमेन्ट समिट जुन लेहमा हुँदैछ त्यसको लागि पनि म विशेष यहाँबाट जति पनि जानुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि शुभकामना शुभेच्छा र यहाँको सही पक्षलाई पनि उहाँ पस्किदिने र सबैलाई धन्यवाद टक्राउँदै म विशेष यो अहिले तपाईँको जुन चाहिँ पूर्व जो अहिलेसम्मको प्रोग्रामको लागि म विशेष सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो वचनलाई यहीँ विराम दिन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो दार्जिलिङ कालिम्पोङ क्षेत्रको चाहिँ यही छ, एकअर्कालाई दाजु भाइ बहिनी नामले नै चलाइरहेको छौँ र त्यसैले नै गर्दा होला दुईवटा जिल्लाले अरू राज्यले चलाउने समेटलाई चाहिँ हामीले दुईवटा जिल्लाले नै चलाउन सक्यौँ होला र यो सम्पर्क यो सम्बन्ध एकदमै पावरफुल छ भन्दै अब हामी दोस्रो चरणमा जानेछौँ। ट्रेलरको लागि प्यानल डिस्कसनको अगाडि चाहिँ हाम्रो लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्डकोबाट एउटा सानो सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्यस पश्चात वी विल ह्याभ के अरे प्यानल डिस्कसन अन सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिज्म चाहिँ दार्जिलिङ कालिम्पोङ क्षेत्रको परिभाषामा के हो कस्तो हुनुपर्ने भन्ने प्यानल डिस्कसनमा जानेछौँ र लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्डको सदस्यहरूलाई उहाँहरूको सांस्कृतिक कार्यक्रम राख्न निमन्त्रणा दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। Olum subano debu, anoma. Olum subano debu, bu ore alimbu gongo tibu bosho.
ore limgo gongo ti bosho anoma olum sita kyoshongo anoma olum sita kyoshongo ore kusumbo nyengo ti bosho ore kusumbo nyengo ti bosho anoma ado abrang reshute anoma ado abrang reshute lom kasita chumnon na dom shuli likshete lom kasita chumnon na dom shuli likshete anoma gore lungdang kyungmu anoma gore lungdang kyungmu obiti kusum holi kumtalum latinon cho obiti kusum holi kumtali latinon cho sức mưa phi phi đi bầm rừng mi tiếng con mưa long lệ sức mưa phi phi đi bầm rừng mi tiếng con mưa long lệ tình lòng lạc lũ kyong cho can pa cứ sự tình lòng bồ lê tình lòng lạc lũ kyong cho can pa cứ sự tình lòng bồ lê rừng mi đi lê ba và đom sức lắc mà bun trà rừng mi đi lê ba và đom sức lắc mà bun trà azam azong pilok shiba punglong lelem non mo azong ajong pilok shiba punglong lelem non mo pe are sembonyen goti bosho pe ore sembonyen goti bosho pe ore sembonyen goti bosho pe ore sembonyen र एउटा उपहार पनि आयोजक पक्षको तर्फबाट उहाँलाई प्रदान गरिरहेका छौं र यसरी नै म तपाईहरु समक्ष निम्त्याउन चाहन्छु इको टुरिज्म एन्ड कन्जर्भेसन सोसाइटी अफ सिक्किमबाट आउनुभएका उहाँ सिइओ हुनुहुन्छ इको टुरिज्म एन्ड कन्जर्भेसन सोसाइटी अफ सिक्किमका मिस्टर आरपी गुरुङ उहाँ छिमेकी राज्यबाट आउनुभएको छ उहाँलाई हामी स्वागत जनाउने छौं आयोजक वर्गको पक्षबाट उहाँलाई खदा अर्पण गरेर स्वागत जनाउँदछौं साथसाथै एउटा सोभिनियर भेट पनि हामी उहाँहरूलाई प्रदान गरिरहेका छौं र यसरी नै म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु इको टुरिज्म र आरपी गुरुङज्यूलाई हाम्रो ट्रेडिसनल यो टोपी लगाएर उहाँलाई स्वागत गरिसके पश्चात म निम्त्याउन चाहन्छु कालिम्पोङ क्षेत्रमा इको टुरिज्मको एकजना पर्यावाची नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि इको टुरिज्म भनेपछि हामी उहाँको नाम लिन्छौं र मैले सोच्दै थिएँ यो टुरिज्म भनेपछि उहाँ पनि सायद हुनुहुन्छ होला भनेर साँच्चै मैले उहाँलाई पाएँ मिस्टर सेबास्टिन प्रधान उहाँ रेसी इको टुरिज्मबाट हुनुहुन्छ र कालिम्पोङमा इको टुरिज्मको जग बसाल्ने व्यक्ति उहाँै हुनुहुन्छ भन्दा सायदै अत्युक्त नहोला सेबास्टिन प्रधानज्यूलाई पनि आयोजक वर्गको पक्षबाट खदा टोपी अनि यो भेट प्रदान गरेर हामी स्वागत गरिरहेका छौं र म अब निम्त्याउन चाहन्छु ब्लक 2 मा विशेष गरी इको टुरिज्मको क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका विभिन्न महानुभावहरू जति पनि हुनुहुन्छ आफ्नो बलबुतामा आफ्नो प्रयासमा जति पनि काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले एउटा एसोसिएसन खोल्नु भएको छ किटास भनेर कालिम्पोङ इन्टिग्रेटेड टुरिज्म एसोसिएसन सायद यस्तै होला फुल फर्म उहाँले बताउनु हुनेछ किटास उहाँ किटासका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ मिस्टर सामडु भुटिया म उहाँलाई पनि स्वागत जनाउन चाहन्छु उहाँले विशेष गरी ब्लक 2 खण्ड 2 को कालेबुङको क्षेत्रहरूलाई लिएर टुरिज्म गर्ने सबै महानुभावहरू जम्मा भएर उहाँहरूले एउटा एसोसिएसन खोल्नु भएको छ अनि उहाँहरूले यसमा काम गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउने छौं र म पाँचौं अनि अन्तिम व्यक्ति आजको यो इन्टरेक्सन
प्यानल डिस्कसन यो इन्टरेक्सन कार्यक्रमको हाम्रो 5औं अन्य अतिथि अन्तिम अतिथि निम्ति आउन चाहन्छु। उहाँ कालिम्पोङ ब्लक 1 चुइखिम क्षेत्रको हिलिङ भिलेज भनेर उहाँहरूले एउटा सुरु गर्नुभएको छ, भिलेज टुरिज्म। अर्थात् यो अब उहाँले के गरिराख्नु भएको छ त्यो सायद उहाँले आएर बताउनु हुनेछ, म उहाँलाई सोध्ने नै छु। र हिलिङ भिलेजबाट आउनुभएका मिस्टर बिकी शर्मालाई म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। उहाँहरू चुइखिमबाट आउनुभएको, निम्बोङदेखि तलतिर, बाख्राकोटदेखि ठिक मास्तिर उहाँहरूको गाउँ छ। उहाँहरूले त्यहाँ टुरिज्मको काम गरिराख्नु भएको छ र यहाँलाई आयोजक वर्गको पक्षबाट खदा अर्पण गरेर हामीले स्वागत गऱ्यौँ। हामीले विभिन्न अतिथिहरू निमन्त्रणा गरेका थियौँ, सबै नआइदिए पनि हामी समक्ष काङ्गोनबाट कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्कका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ निरेश मुखियाज्यू, उहाँलाई पनि औपचारिक रूपमा हामी स्वागत गर्छौँ र एउटा खदा लगाएर हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हामीले हुनु त धेरै अतिथिहरू बोलाएका थियौँ, तथापि उहाँको आगमन भएकोले गर्दा उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत जनाउँदछौँ। र आजको दिनको महत्त्व र यो बारेमा तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ र अब हामी सोझै टुरिज्म विषयमा, विशेष गरी इको टुरिज्म विषयमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यहाँदेखिको कार्यक्रम हामी बसेर नै गर्नेछौँ र विशेष यो हाम्रो कार्यक्रम सिधा प्रसारण भइरहेको छ केटिभी मार्फत र यहाँ लाइभ अनि केटिभीमा अनलाइनमा लाइभ जोडिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई पनि हामी स्वागत गर्दै आज हामी वर्ल्ड माउन्टेन डेको अवसरमा अनि यस वर्षको माउन्टेन डेको थिम माउन्टेन सस्टेनेबल टुरिज्म भएकोले गर्दाखेरि टुरिज्म विषयमा आज हामी बातचित गर्न यहाँ उपस्थित भएका छौँ र हाम्रा 5 जना प्यानलिस्टहरूलाई हामीले स्वागत त गऱ्यौँ, तथापि उहाँहरूको विषयमा विस्तृत जानकारी हामीले लिनै पर्छ। मैले भनिहालेँ सञ्जोगिता सुब्बाज्यू, तपाईँ हामी सबैले चिनेको नाम। होटेल होर्याक भनेपछि उहाँ पोस्टमा होस् नहोस् सञ्जोगिता सुब्बा नै नाम आउँछ। सायद अहिले उहाँ कुनै पोस्टमा हुनुहुन्न होला, तर होर्याक भनेर प्रेसिडेन्ट को छ सोधौँ भनेर भन्दैन, होर्याक भनेपछि सञ्जोगिता सुब्बा भनेर भन्ने नाम आउँछ। उहाँलाई चिनिहाल्छौँ है, उहाँको कामहरू थाहै छ। अनि सेबास्टिन प्रधान, उहाँलाई पनि हामी सबैले चिन्छौँ। उहाँ फाउन्डर कालिम्पोङ भिलेज इको टुरिज्म एन्ड होमस्टे भनेर उहाँले सुरु गर्नुभएको छ रेसीमा। सायद तपाईँ हामी सबै नै त्यहाँ गएका नै छौँ। उहाँ ओल्ड सिल्क रुट टुरिज्म, त्यहाँनिर पनि ओल्ड सिल्क रुट जुन चाहिँ थियो हाम्रो चाइनासँगको जुन व्यापार हुने, टिबेटको व्यापार हुने त्यो रुट जुन छ, त्यो रुटमा उहाँले टुरिज्म सुरु गर्नुभएको छ। अनि त्यहाँ अहिले टुरिस्टहरू घुम्ने जान्छ, त्यसका पनि उहाँ पाइनर हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरैवटा सम्मानहरू मिलिसकेको छ। गभर्मेन्ट अफ सिक्किम 2018 मा उहाँलाई फेलिसिटेसन गरेको छ गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले पनि। उहाँ न्यू हिमालयन मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ सोसाइटीका चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ। यसरी नै कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट होमस्टे कोअपरेटिभ सोसाइटीको पनि चेयरम्यान हुनुहुन्छ। अनि दार्जिलिङ कालिम्पोङ हिमालयन टुरिज्म कन्फेडरेसनको पनि उहाँ वर्किङ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। अनि उहाँ दामसाङ फोर्ट पेदोङको पनि उहाँ फाउन्डर हुनुहुन्छ। जुन चाहिँ दामसाङ फोर्ट छ त्यहाँ उहाँले 1996 मा त्यो फोर्टलाई उहाँले डिस्कभर भनौँ, उहाँले खोजेर निकाल्नु भएको थियो र उहाँको बारेमा मैले बताएँ। अब म सर्वप्रथम हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ आरपी गुरुङज्यू, उहाँ आफ्नो बारेमा तपाईँले जुन प्रकारले काम गरिराख्नु भएको छ टुरिज्ममाथि, इको टुरिज्म एन्ड कन्जर्भेसन सोसाइटी जुन छ सिक्किममा, यो सोसाइटी बारे अनि यहाँहरूले गर्नु काम बारे अलिकति पहिला हामीलाई प्रकाश पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद नरेनज्यू। हाम्रो जुन चाहिँ मेरो जो अर्गनाइजेसन जो एनजिओ एउटा हाम्रो सानो एनजिओ छ गान्तोकमा, इको टुरिज्म एन्ड कन्जर्भेसन सोसाइटी अफ सिक्किम, यो चाहिँ हामी 2002 मा एस्टाब्लिस भएको। इनफ्याक्ट हाम्रो अहिले आइएमआई प्रेसिडेन्ट मिस्टर पीडी राई सर नै यसको फाउन्डिङ चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो। अनि के भयो भने त्यति बेला चाहिँ यो इको टुरिज्मको कन्सेप्ट चाहिँ त्यति साह्रो यहाँनिर प्रचार भएको थिएन यो एरियामा। अनि हाम्रो पीडी सर अमेरिका गएर फर्किनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर द इन्टरनेसनल इको टुरिज्म सोसाइटी टाइज को प्रेसिडेन्टलाई भेटेर आउनुभयो। अनि यो जुन चाहिँ कन्सेप्ट जो छ इको टुरिज्म त्यति बेला भर्खरै फैलिँदै थियो, साउथ अमेरिकादेखि सुरु भएर
यो भिन्दै प्रकारको नेचर बेस्ड टुरिज्म सुरु हुँदै थियो अनि यो कन्सेप्ट लिएर आएर चाहिँ 2002 मा चाहिँ हामीले साउथ एसियन रिजनल कन्फरेन्स अन इको टुरिज्म हामीले गान्तोकमा होल्ड गऱ्यौँ। यो फर्स्ट इन्टरनेसनल कन्फरेन्स थियो होला सायद त्यहाँ गान्तोकमा। अनि यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई एकदम क्लियर भयो। धेरै रिसोर्स पर्सनहरू बाहिरको फरेन कन्ट्रिजहरूबाट पनि आएर हामीलाई एक्सप्लेन गरेर चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। किनभने यतापट्टि हामी यहाँ त्यति बेला अब म गान्तोकमै काम गर्छु धेरै सालदेखि, हुनु त मेरो घर चाहिँ अब मिरिक हो। त त्यति बेला चाहिँ हामीले देख्दै थियौँ कि दार्जिलिङमा जुन चाहिँ प्रकारले म्यास टुरिज्म बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकदम अब के अरे इम्प्याक्ट चाहिँ एकदमै नराम्रो हुँदै थियो त्यहाँनिर। अनि सिक्किममा पनि त्यही बाटो गयो भने त एकदम म्यास टुरिज्मको बाटोमा गयो भने चाहिँ नोक्सान हुन्छ भनेर चाहिँ यो इको टुरिज्म कन्सेप्ट एउटा आयो। अनि होमस्टे पनि त्यति बेला हाम्रो त्यो कन्सेप्ट पनि नेपालबाट एउटा नमुना सिरुबारी भन्ने एउटा जग्गा, एउटा गुरुङ भिलेज छ त्यहाँनिर पोखराको छेउतिर, त्यहाँको जसले सुरु गर्यो त्यो आएर हामीलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो लागेर चाहिँ हाम्रो इकोस चाहिँ अब त्यो बाटोमा चाहिँ हामी के अरे इको टुरिज्म प्रमोसन कन्जर्भेसनपट्टि हामी लागेर इकोस सुरु भएको। सो त्यसपछि त धेरै नै हामीले अवेरनेस कामहरू केहरू गऱ्यौँ। हामीले अब पोलिसीमा पनि हामी काम गरिरहेको छौँ, अरू धेरै कुरामा धारा विकासहरू कामहरू गरिरहेको छौँ। ओके, हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँ समक्ष फेरि आउँछु। म किटासका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ सामडु भुटियाज्यू, यहाँहरूले गरिराख्नु भएको किटासको बारेमा हामीले सुनिरहेका छौँ, कामहरू गरिराख्नु भएको छ। किटासको बारेमा पनि अलिकति तपाईँले बताइदिनुहोस् न। नमस्कार, धन्यवाद नरेन्द्रज्यूलाई। किटासको फुल फर्मको बारेमा उहाँले अघि नै भन्नुहुँदै थियो। किटास चाहिँ कालिम्पोङ टु इन्टिग्रेटेड टुरिज्म एवेरनेस सोसाइटी, यो हाम्रो ब्लक 2 अलगढामा बनिएको हो। यो 2013 मा त्यस समयका बिडिओ साहब सप्तश्री नाग हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अथक प्रयासमा उहाँको एउटा सोच थियो र हामीहरू सबैलाई लिएर यहाँ सेबास्टियन दाजु हुनुहुन्थ्यो र यो सोसाइटी फर्ममा आयो। र यो सोसाइटी बनिनुको मुख्य तात्पर्य के थियो भने कि त्यति सुरु त्यतातिर टुरिज्म हुँदाखेरि आफै गरिरहेको थियो, त्यो एउटा लथालिङ्गै तरिकाले नमिल्दो एउटा थियो र चाहिँ यसलाई एउटा युनाइटेड तरिकाले कसरी गर्ने र राम्रो तरिकाले एउटा बस्ती एरियामा, अब पहिला टुरिज्म त एउटा सिटीतिर मात्र चल्थ्यो, एउटा ब्रान्डेड जग्गाहरू मात्र हुन्थ्यो, त्यो एउटा हाम्रो रिमोट जग्गाहरू नै भनौँ एउटा ब्लक 2, त्यस्तो जग्गालाई चाहिँ एउटा युनाइटेड भएर लाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ र एउटा राम्रो तरिकाले गर्ने सोच बोकेर यो सोसाइटी बन्यो। र यसले यस्तो काम पनि हामीले गर्दैछौँ कि अब टुरिज्म जहाँ चल्दैछ प्रायः के हुन्छ, एउटा एजेन्सीहरू पसेर त्यो टुरिज्मको एउटा मिठासलाई अलिकति उनीहरूले एउटा एकदमै कमर्सियल प्रकारले चाहिँ गर्दाखेरि त्यो हाम्रो जुन चाहिँ जग्गाको एउटा सुन्दरता र जुन चाहिँ खास मिठास छ त्यो हराउने डर हुन्छ। र यो सोसाइटीले चाहिँ के गर्छ भने र डाइरेक्ट प्रचार गर्छौँ हामीले। एउटा जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले हिजोदेखि सुरु छ कलकत्तामा ओरेन्ज फेस्टिभल, हिमालयन ओरेन्ज फेस्टिभल भनेर चल्दैछ। यो हाम्रो पहाडको ओरेन्ज त्यहाँ जान्छ। त्यसमा खालि ओरेन्ज मात्रै होइन, हाम्रो यहाँको लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल हाम्रो एथनिक ड्रेस कल्चरलाई हामीले कलकत्ताको यो सल्ट लेकमा एभ्री आफ्टर 2 इयर्स हुन्छ, त्यसमा हामीले किटासले खास पार्टिसिपेट गर्छौँ र डाइरेक्ट हामी त्यहाँको हाम्रो क्लाइन्टहरूसँग आउने गेस्टहरूसँग हाम्रो इन्टरेक्ट हुन्छ र उहाँहरू डाइरेक्ट आउँछौँ र हाम्रो बस्तीको हाम्रो यहाँको लोकल कल्चरसँग उनीहरूले इन्जोय गर्नु पाउँछ। र यसरी नै हामीले कतिवटा कुरो हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो संस्कृति छ, हाम्रो जुन चाहिँ यहाँको सुन्दरतालाई नष्ट नभइकन टुरिज्म कसरी चलाउने यो पक्षमा हामी काम गरिरहेको छौँ। हवस्, हुन्छ, धन्यवाद। म बिकी भाइलाई, यहाँहरूको भिलेजको नाम पनि हिलिङ भिलेज भनेर सुन्यौँ है, र हिलिङ भिलेज चुइखिम त हामीले सुनेको, तर हिलिङ भिलेज चाहिँ साह्रै सुनेका थिएनौँ। तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको कामको बारेमा है, कसरी त्यो गाउँमा टुरिज्मको काम गरिराख्नु भएको छ अलिक बताइदिनुहोस् न। नमस्कार, धन्यवाद दाजुलाई। र हिलिङ भिलेज, हेलो, द हिलिङ भिलेज भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा सानो कन्फ्युजन पनि भइरहेको छ है। मान्छेले चाहिँ हिलिङ भिलेज चाहिँ कहाँनिर छ, कुन चाहिँ भिलेज हो भनेर सोध्नुहुन्छ।
एक्चुअली हिलिङ भिलेज चाहिँ भिलेज होइन, यो कुनै पर्टिकुलर एउटा भिलेज होइन, यो एउटा ड्रिम हो, यो एउटा कन्सेप्ट हो, एउटा इन्टेन्जिबल हो यो। र यो चाहिँ एउटा सानो ग्रुप अफ युथ मिलेर है, अब एउटा जसरी अब एउटा सहरले पनि अब सहर बजारले टाउनले सपना देख्छ, त्यसरी नै अब एउटा भिलेजले पनि त सपना देख्नु सक्छ है, सपना रच्नु सक्छ भन्ने कुराहरूलाई लिएर नै र एउटा यो भिलेजको चाहिँ एउटा होलिस्टिक डेभलपमेन्ट है, एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सबै मिलाएर चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो लेभलमा, हाम्रो युथको लेभलमा, हाम्रो आफ्नो लेभलमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ बढाएर लानु सक्छौँ, गर्नु सक्छौँ रिमोट भिलेजेसहरूमा भनेर चाहिँ एउटा यो सानोबडे ग्रुपलाई चाहिँ हामी ग्रुप पनि होइन, एउटा यो सानो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी द हिलिङ भिलेज भन्छौँ है। यो हिलिङ भिलेज चाहिँ फर्स्ट जुइखिमदेखिको स्टार्ट भएको, त्यो सँगसँगै त्यहाँदेखिको त्यहाँको छेउको भिलेजहरूमा मुङपेल भयो तपाईँको, त्यो सँगसँगै यतापट्टि ब्लक 2 मै ब्लक 3 मै तपाईँको सामसिङ, अहिले पेरेन्टार, सो यसरी सानो भिलेजमा चाहिँ हामीले एउटा त्यहाँकै कम्युनिटीसँग, त्यहाँकै युथ लिडर्सहरूसँग मिलेर है, एउटा हामीले एउटा ओभरअल डेभलपमेन्टको विषयमा चाहिँ हामीले आफ्नो लेभलबाट एउटा काम गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। र यो एउटा यो लाइक टुरिज्म चाहिँ हाम्रो अब प्राइमेरी चाहिँ हामी भन्नु सक्दैनौँ है, तर अब हामी चाहिँ मोस्टली अब टुरिज्म पनि आउँदो रहेछ, अब भिलेजेसहरूमा टुरिज्म पनि हुन्छ। सो यहाँ यो जुन चाहिँ यो कन्सेप्ट एउटा चलाउनु लागि चाहिँ एउटा सानो हाम्रो एउटा ग्रुप छ है, त्यो ग्रुपलाई चाहिँ हामी मुहान भन्छौँ है, ग्रुप अफ युथ्स। सो मुहानले चाहिँ एक्चुअली हिलिङ भिलेजको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ चलाइरहेको छ। ओके, हुन्छ, धन्यवाद। सन्जोगिता दिदी, म तपाईँकोमा आउनु पऱ्यो। आज वर्ल्ड अघिदेखि कुरा भएर चाहिँ इन्टरनेसनल माउन्टेन डे, अनि आजको यो वर्षको थिम चाहिँ सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिज्म भनेर रहेछ। के हो सस्टेनेबल टुरिज्म भन्नाले चाहिँ के भन्नु, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? अब आज यो इन्टरनेसनल डे मनाइरहेको छ, तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? के सस्टेनेबल टुरिज्म भनेको चाहिँ के हो, तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त इन्टरनेसनल माउन्टेन डेको अवसरमा तपाईँहरूलाई सबैलाई होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट एसोसिएसनको तर्फबाट नमस्कार। र यो माउन्टेन डे भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ माउन्टेन चाहिँ हाम्रो लाइफमा कति इम्पोर्टेन्स छ भनेर त्यो जागरुक गराउनुको लागि गरेको हो। र यसपालिको थिम नै छ सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिज्म। र माउन्टेन टुरिज्म चाहिँ हामीले कसरी सस्टेन गर्नुपर्ने हो। र सर्वप्रथम म के भन्छु, वी विल बी टकिङ अबाउट सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिज्म एन्ड कालिम्पोङ, किनभने म कालिम्पोङलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछु र कालिम्पोङमा सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिज्म चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। र कालिम्पोङ चाहिँ एउटा माउन्टेन डेस्टिनेसन्स हो वेस्ट बेङ्गलमा, जसमा चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू आएर बस्छ। र किन चाहिँ यो माउन्टेन डेस्टिनेसन भयो भन्दा चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङको मोस्ट अफ द पार्ट्स आर कभर्ड विथ द ग्रिन प्याडी फिल्ड्स, ल्यान्डस्केप्स, फरेस्ट विथ वाइल्ड एनिमल्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, फ्लोरा एन्ड फाउना सबै नै हाम्रो कालिम्पोङलाई भरिएको छ। र यसकारण दिस इज अ कम्प्लिट हाइड आउट फर द इको टुरिज्म। यसकारण नै यहाँनिर थुप्रै होमस्टेजहरू छ, त्यो मोस्ट इक्जाम्पल चाहिँ यहाँ होमस्टेजहरू छ। And we have this homestays all around the Kalimpong district. So this is very important as an ecotourism destination. सबभन्दा त त्यो भयो। र अर्को चाहिँ माउन्टेनको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के भयो भने यहाँ कञ्चनजङ्घा देखाएर हामीले चाहिँ आफ्नो जीवन आफ्नो पालन गरिरहेको छौँ। कसरी चाहिँ पालन गर्छ, त्यो कञ्चनजङ्घा हेर्नु, त्यो माउन्टेन हेर्नुको लागि चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल डोमेस्टिक टुरिस्टहरू सबै आएर हेरिरहेछ। त्यो एउटा कञ्चनजङ्घाको भरमा चाहिँ हाम्रो पेटपाला कसरी भइरहेछ, हाम्रो युथको, हाम्रो कालिम्पोङवासीहरूको। द्याट इज द इम्पोर्टेन्स अफ माउन्टेन। तर यो माउन्टेनलाई चाहिँ अब इफ यु टक अबाउट द होटल्स अफ कालिम्पोङ, आई थिङ्क आई हेभ टु टक अबाउट द्याट अल्सो, किनभने कालिम्पोङ जति पनि होटल्सहरू, बारिङ अ फ्यु होटल्स आर अल म्यानेज बाई द ओनर्स।
the family members-हरूले नै म्यानेज गरिरहेको छ. We are the owners, we are the manager, we are the cooks, all in one. त्यसो गरेर हाम्रो के अरे होटलहरू म्यानेज गरिरहेको छौँ. र त्यो म्यानेज गर्नुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ I think we have to talk about this also, because we have to pay a lot of taxes. How are we managing our hotels, our homestays also? यति थुप्रो taxesहरू छ. First of all, you have to convert your land into commercial land and pay higher taxes. Then comes the trade license, pollution license, water cess, income tax. Then we have to use the commercial gas, commercial electricity. All those we have to pay all these taxes. And if you have a bar, you have to pay the bar license also. So paying all these things and connecting, if we have a TV, you have to connect with either with the cable TV or with the Dix TV. So providing all these things, we have to run or manage the hotels. So it's a very tough time for us. Then as a mountain destination, what we are offering to tourists are, we have ecotourism also, we have film tourism also, because Kalimpongमा धेरै film industries-हरु Bollywood होस् कि Tollywood होस्, even the TV serials-हरु तिनीहरु आएर यहाँनेरि तिनीहरुले shooting गर्यो हैन. Even veteran actors like Devanand, Sabana Azmi, Vidya Balan, she did her shooting in Kalimpong. त्यस्तोहरु छ. Before I come to the sustainable, I think I have to explain all these things only, then I can explain what is sustainable tourism. त्यसो गरेर हामीले हाम्रो जीवन यापन गरिरहेको छौं. And we have religious tourism also. There's Gumba, मन्दिर मस्जिदहरु त्यो coexist गर्छ. गुम्बामा पनि जति पनि त्यो followers छ, they come and visit the this monasteries-हरु, मन्दिरहरु. त्यसले चाहिँ के दिन्छ भने, they give us an opportunity to earn our living also and give employment also to our youth, also to all of us. Then अर्को चाहिँ के छ भने cultural tourism also छ in Kalimpong. Cultural tourism मा चाहिँ they are Bhote, Lapche, Nepali, all of us we know, and we have our own culture, tradition, food habit, dresses also. So if we can present this in all this tradition and culture in one place, in an open area or in amphitheater, we will be showcasing our tradition also, culture also, and the youth who participates, the artists also, they get encouraged and they can earn their living also if we charge entrance fees also. That's how we are doing our tourism. र अर्को चाहिँ के छ भने there's boarding also, trekking, cycling सबै छ हाम्रोमा. तर सबै चाहिँ हाम्रो आफ्नै बलबुतामा गरिरहेको छौँ. हिजो मात्रै म प्याराग्लाइडर्सहरुसँग अन्त राफ्टरहरुसँग पनि कुरा गरेको थिएँ. र राफ्टरहरुले भन्दै थियो they have 4 rafters अरे. तर 4 raftersमा चाहिँ 3टा चाहिँ चलाउन सक्दैन. They have only 1 rafter, that is also they are repairing and reusing. र कति चाहिँ त्यो सेफ छ टुरिस्टहरुको लागि त्यो राफ्टर चाहिँ. So that's how we are sustaining our tourism in Kalimpong. र त्यो सस्टेन गर्नुको लागि चाहिँ म यो मञ्चबाट के भन्नु चाहन्छु भने चाहिँ okay, then there is hardly any public convenience in Kalimpong. Tourist spots मा कतै छैन हाम्रो. र हामीले हाम्रो mountain tourism लाई sustain गर्नुको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भने public convenience पनि चाहिन्छ. त्यो proper toilets नभएको हुनाले चाहिँ के छ, open defecation गर्दा चाहिँ हाम्रो air pollution हुन्छ, land pollution हुन्छ, water pollution हुन्छ. Not only that, so many diseases हरु फैलिँदै जान्छ. त्यो सस्टेन गर्नुको लागि, त्यो माउन्टेनलाई हामीले प्रिजर्भ गर्नुको लागि र यो माउन्टेन टुरिज्मलाई हामीले सस्टेन गर्नुको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भने हामीलाई पब्लिक टोयलेट्स पनि प्रपर ठाउँमा हुनुपर्छ. So if you want more, I can speak on or you can go to the next speaker. Thank you. अनि सबभन्दा बेसी अवेयरनेस चाहिन्छ नि हैन, सबैमा अवेयरनेस हुनु पर्यो यसलाई कसरी सस्टेनेबल बनाउने भन्ने कुरामा. थ्यांक यू. म सेबास्टिन प्रधानज्यूकोमा आउन चाहन्छु. सस्टेनेबल टुरिज्मको कुरा भइरहेको छ, अर्थात् दिगो मतलब सधैँ बाँच्ने चाहिँ सधैँ बाँच्ने भनेर भन्दैछ. के सधैँ बाँच्छ अनि बाँच्छ भने कसरी बाँच्छ होला? हेलो, र विशेष इन्टरनेसनल माउन्टेन डे का आयोजक समितिका प्रफुल्ल राव साथै DHI का जो मेम्बर्सहरु तड आउनु भएको छ र विष्णु सर जो किसान संगठन उहाँहरुको प्रयासमा यो
साथै केटिभी कालिम्पोङ च्यानललाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने आज 2 शब्द मैले यहाँनिर बोल्न पाएँ। र विशेष मैले किन चाहिँ यो पर्यटन खोल्न पर्यो, 1996 सालमा दामसङगढी र वरिपरिको जङ्गल फाँडेर सोत्तर भएर खतम हुन लागिरहेको थियो र सँगसँगै वन जङ्गलमा इभन मृगा चराहरूलाई पासो थापेर के गरेर मार्ने प्रथा भएको थियो र यो वन जङ्गललाई बचाउनको निम्ति सर्वप्रथम मैले एउटा न्यू त पाउनै पर्यो र सर्वप्रथम 1996 मा लेप्चा राजाको जन्मदिवस सर्वप्रथम दामसङगढीमा गरेँ र त्यसको बादमा फेरि लगातार 97 सालमा यति मात्र नगरेर यसलाई त्यति चिना परिचय मात्र नगरेर यो लेप्चाको गढी हो, यसलाई बचाउनु पर्छ, यहाँको पर्यावरण बचाउनु पर्छ भनेर विराट मेला 1997 सालमा आयोजन गरेँ। त्यो मेलाको उद्देश्य नै थियो पर्यावरण बचाऊ साथै एउटा टुरिज्म पनि सुरु गर्नुपर्ने, इको टुरिज्म भन्ने शब्द लाएर पर्यावरण एउटा शब्द लाइकन त्यो विराट मेलाको आयोजन गर्यो। त्यसमा सांस्कृतिक विषयवस्तु, आफ्नो लुगाफाटाको संरक्षण गर्नुपर्ने यो सबै जानकारी दिएको थिए र त्यसरी नै बिस्तारै नै मैले देख्दाखेरि खोला नालामा माछा पोइजनहरू मारेर ब्लिचिङ मारेर नष्ट पारिरहेको थियो, रेसी खोलादेखि सम्पूर्ण खोलाहरूमा। र मैले सोचेँ हुँदैन यसरी गरेर त, यो पर्यावरण नै बाँचेन, वन जङ्गलै बाँचेन, इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले सेभ गरेन भने पछि यहाँ टुरिस्ट आए तापनि वन जङ्गल नै देखिँदैन, चराचुरुङ्गी देखिँदैन। एउटा जस्तो अहिले नागाल्यान्डमा एउटा चरा पनि उडेको देखिँदैन, किनभने त्यहाँनिर सबै मारेर खाने कीट पतङ्गदेखि सबै कुरो खाइन्छ। तर आजको दिनमा हामीले यदि सस्टेनेबल टुरिज्म गर्नुको निम्ति चाहिँ पर्यटनलाई नै इनिसिएटिभ लिनुपर्छ, वन जङ्गल बचाउनुपर्छ। सर्वप्रथम अघि नै हाम्रो सञ्जुकित सुब्बाज्यूले धेरै वक्ताहरूले नै अगाडि नै बताइहाल्नुभयो कि एउटा हिमाल बेचेर नै हामीले खाइरहेको छौँ। र सर्वप्रथम हिमाल आज कञ्चनजङ्घा भनिन्छ हामीले, र कञ्चनजङ्घाको मिनिङ के हो भनेर हामीले निहालेर हेरेको छैन। र यो एउटा टिबेटन नेम हो, क्यान्चेनजोङ्घा। क्यान पनि भगवान, चेन पनि बस्ने, जोङ्गा मिन्स किल्ला। क्यान्चेनजोङ्घा पनि भगवान बस्ने किल्ला हो। र त्यसरी नै आजको दिनमा टिस्टा रिभर त्यसलाई बिगारेर अझै ग्रेफोलले तिस्ता भनेर पनि पुर्याइसकेको छ। तासी थो द ब्लेसेड रिभर, तासी मिन्स रिभर, थो पनि ब्लेसेड रिभर हो। र यो नामहरू पनि अपभ्रंश भएर गएको छ। लाखि आयो दार्जिलिङ, दार्जिलिङ चाहिँ खास नाम हो दोर्जेलिङ, वज्रस्थान। र दार्जिलिङलाई अपभ्रंश भएर तपाईँको दार्जिलिङ भयो। र गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा हामीले अघि यो जुन चाहिँ माउन्टेन भन्ने कुरो यति शुद्ध राख्नुपर्ने, र यो कोभिड आएको कारण पनि मलाई त के डर लाग्छ, यो माउन्टेन मैला भयो, प्लास्टिक भयो, कता हिमालमा चढ्ने प्लास्टिकहरू फ्याँक्यो र जतासुकै वासरुमहरू नगएको कारणले गर्दा अघि सङ्गीत सुब्बाज्यूले भनेको मुताबिक जब टुरिस्ट आउँदाखेरि मेरो प्रयत्न धेरैपल्ट मैले एसडिओलाई मेमोरेन्डम दिएँ, 3 माइलमा एउटा वासरुम हुनै पर्ने, लेडिज र जेन्ट्स टोयलेट। त्यो एरियामा जतासुकै अब जेन्ट्सहरू त स्पेसली जङ्गलमा जान्छ अरे, औरतहरूलाई अप्ठ्यारो छ। र त्यसलाई कुरोलाई पनि ध्यानमा राखेर त्यहाँ इन फ्युचरमा हामीले टुरिज्मबाट जति पनि हरेक्स र जति संस्थाबाट चाहिँ त्यहाँ अवश्य हामीले वासरुमहरू बनिनुपर्छ। र अर्को कुरो, म रेसी खोलामा 2004देखि पसेँ, किन भन्दा त्यहाँनिर खोलाको थाइडिन ब्लिचिङ लाएर माछा मारिन्थ्यो। त्यसलाई बन्द गर्नुको निम्ति, सबै कुरोलाई बन्द गर्नुको निम्ति र व्यवसाय पनि चल्नुपर्ने, र खोला नाला यति इम्पोर्टेन्ट हो। हिमाल बेचेर खान्छ भने आजको दिनमा खोला नाला पनि बेचेर खानु सक्छ भनेर एउटा सच्चा उदाहरण र आज म सफल हुन पाएँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम कति त मैले अहिले भनौँ भने 100वटा जस्तो एवार्डहरू सङ्घ संस्थाले दिएको छ एउटा सोसियल वर्कर र यसरी टुरिज्म गर्यो भनेर। र सिक्किम सरकार पेन्लिङले वर्ल्ड टुरिज्म डेमा 27 सेप्टेम्बर वर्ल्ड टुरिज्म डेमा पेन्लिङले फेलिसिएसन मलाई गर्यो र सिक्किमका मुख्यमन्त्री त्यस टाइममा हाम्रो पवन चामलिङज्यू थियो र सम्पूर्ण मन्त्रीहरूलाई यस मिडिया मार्फतमा म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अर्को कुरो आयो, टुरिज्म भन्ने कुरो चाहिँ ठुल्ठुलो सहरमा, कालिम्पोङ सहर, दार्जिलिङ सहरमा, गान्तोक सहर मात्रै हुन्छ, बस्ने कुरोहरू, टोयलेटहरू यस्तो हुनुपर्छ। यो रेसी खोलामा यो टुरिज्म भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ पग्लाको टाइटल पनि दियो। र पेदुङमा पनि मैले यसरी गर्दाखेरि पग्लाकै टाइटल दियो। तर मेरो एउटा ड्रिम एन्ड भिजन थियो, म मात्र कमाउनु होइन,
एउटा कुनै सोर्स अफ इन्कम गर्नै पर्यो। गाउँ बस्तीले हामीले देखाएर, पर्यावरणलाई देखाएर, हाम्रो खानपिनलाई देखाएर, हाम्रो जातीय पोसाकलाई देखाएर पनि हामीले टुरिस्टलाई एट्र्याक्सन गर्नु सक्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम मैले 2005 मा रेसी खोलामा सुरु गरेर 2007 मा सिक्किममा सिल्कुट जो चाइना बोर्डरसम्म गएर प्रत्येक घरमा गएर 2-2वटा रुम अलकतराको ड्रमको घरै किन नहोस् त्यहाँतिर पनि टुरिज्म सुरु गरेर आज सफल भयो। दिनमा 300 देखि 400 गाडी चाहिँ रेसी खोलादेखि माथि सिक्किम सिल्कुटमा जान्छ। र आयो 2008 तिर सिल्लेरी गाउँ, जहाँनिर दामसङको छेउमा थियो सिल्लेरी गाउँ, त्यहाँ पर्यावरण बचाउनको निम्ति सतै त्यो गाउँबाट देखिने सिनिक ब्युटी हाम्रो नरेन्द्र भाइ जो केटिभीको डाइरेक्टर, उहाँलाई त एकदमै याद छ, उहाँले धेरै भिडियो बनायो, धन्यवाद पनि छ। र एकदमै सुन्दरता भए तापनि त्यसलाई बेच्न सकेको थिएन र मैले त्यहाँनिर 2 कोठाको रुमदेखि सुरु गरेर आजको दिनमा त्यहाँनिर मोर देन 200-300 रुमहरू भएको छ। र त्यो आर्थिक अवस्था उनीहरूको मतलब तपाईँको यो इम्प्लोइमेन्ट थिएन र आजको दिनमा उहाँको नानीहरू पढेर आजको दिनमा कलेज पढेर कति डक्टर पनि भइसक्यो र आर्मी पनि गयो र व्यवसाय पनि बढ्यो। उहाँहरूको प्रत्येक घरहरूमा आफ्नो आफ्नो गाडी पनि छ। र त्यसरी नै 2012 मा जब सिल्लेरी गाउँमा अलिकति बेसी कन्जेस्टेड हुनु थाल्यो र इच्छे फरेस्ट भिलेज, त्यसकै पल्लोपट्टि इच्छे फरेस्टमा त्यहाँ रुखहरू कटाइ हुँदै थियो, वन जङ्गल मासिँदै थियो र मलाई त्यहाँ डर लाग्यो इन फ्युचरमा यो सबै वन जङ्गल यति राम्रो धोपीगारी खत्तम हुन्छ भनेर 2012 मा इच्छे गाउँमा सुरु गरेको, सँगसँगै रामदुरामा गरेको। र अहिले गएर तपाईँले 18 तारिकदेखि फोन हान्नुहोस्, सिल्लेरी, इच्छे गाउँ, रेसी खोला, रामदुरामा कुनै पनि रुम पाउनु सक्ने छैन। र सँगसँगै मलाई यति मात्रै खुसी लाग्छ त्यो बेसी टुरिस्ट आएर इन्कम भयो भन्ने कुरो होइन, तर त्यहाँको डल्लै वन जङ्गल बाँचेर सोर्स अफ इन्कम भयो। आजको दिनमा दाउरा नकाटेर उनीहरूले ग्यासकै चुल्हा चलाउँदैछ र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो टुरिज्मले गाउँ बस्तीमा जहाँ जहाँ कुना काप्ची छ, जहाँनिर माउन्टेन सिनिक ब्युटी छ, त्यहाँ जङ्गल बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज सहर बजारतिर पनि भालु आएको कारण हो। र एउटा ठुलो कुरो, एउटा इको टुरिज्मले चाहिँ के गर्छ भने वन जङ्गल पनि बाँच्यो, पर्यावरण बाँच्यो, पशु प्राणी र सँगसँगै ह्युमन हेल्थ, यो एनिमल हेल्थ, इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ यो भन्ने विषयवस्तुलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले यो कोभिडको जुन चाहिँ प्रकोप आएर हामी 2 वर्ष लाचार भयौँ, यसलाई बचाउनको निम्ति हामीले पनि एउटा सोसियल डिस्टेन्स र एउटा इन्भाइरोमेन्ट सफा राख्ने, वरपर परिष्कार राख्ने, बोर्डहरू लाउने, होल्डिङ बोर्ड जस्तो मेरो रेसी खोलामा तपाईँहरू टेक अवे अल द प्लास्टिक भनेर लगाइदिएको छौँ। र अर्को कुरो यहाँनिर प्लास्टिक अब कालिम्पोङ सहरमा यसरी बहुतै प्लास्टिक हुँदैछ, रिसाइक्लिङको लागि पेदुङमा फर्स्ट हामीले एउटा प्रोजेक्ट गर्दैछौँ। अहिले जमिन मैले लोकेसन देखाइदिएको छौँ, 30-40 लाख गभर्मेन्टबाट दिने, रिसाइक्लिङ गर्ने। जति पनि प्लास्टिक वेस्ट इज वेल्थ, अन्य जग्गामा यो प्लास्टिकहरूको त यसरी रिसाइक्लिङ गरिएको न इन्कम जेनेरेटिङ हुँदैछ, तर अब गभर्मेन्टले गरेर लानु सक्दैन र गर्दाखेरि एसएससी ग्रुपलाई लिएर यो प्लास्टिकलाई बेच्ने, कागजहरूलाई हुन्छ। सेवासिंहजी भन्नु मतलब इन सर्ट भन्नु हो भने मैले अघि जुन प्रश्न गर्दै थिएँ त्यति प्रश्नमा जानु हो भने यो जुन चाहिँ टुरिज्म छ हिमालयन माउन्टेन टुरिज्म यो चाहिँ सस्टेनेबल नै छ होइन, अथवा यो दिगो रहनु सक्छ, तर त्यति हो यसको लागि सँगसँगैमा यो दिगो राख्ने जुन उपायहरू छ भनौँ न, यो उपायहरूमा पनि हामी लागि पर्नु पऱ्यो, प्रयास गर्नु पऱ्यो होइन, रुख काट्नु भएन, यो सबै कुराहरू तपाईँले जुन गरिराख्नु भएको कुराहरू भन्नुभयो यो चाहिँ हामीले बुझ्यौँ है। तपाईँ समक्ष म फेरि आउँछु, अहिले तपाईँसँग फेरि आउँछु। म आरपी ज्यूकोमा जानु पऱ्यो है। सस्टेनेबलको कुरा हुँदैछ, दिगो राख्ने कुरा हुँदैछ, तर यो कोभिड जस्तो चिज आइदियो भने फेरि दिगो रहला के त भताभुङ हुँदैन भन्ने पनि एउटा त्रास भनौँ न, डर छ है। पहिला गर्नेहरूले त भोगिहाले, तर अब फेरि टुरिज्म गर्नुपर्छ या त राम्रो रहेछ भन्नेहरू त अहिले त्यता अलिक डराएको पनि छ नि, यस्तो खालके महामारी आयो भने त खोइ फेरि खत्तमै हुने रहेछ भन्ने पनि कतै त्यो त्रासहरू पनि छ। यहाँहरूको अनुभवले के भन्नुहुन्छ, यस्तो खालके महामारीहरू आयो भने पनि यो दिगो रहन्छ? खासमा यो कोभिड जो आयो है महामारी, यो नेगेटिभ मात्रै नहेरौँ, त्यति बेला तपाईँहरूलाई याद छ मतलब कोभिडको टाइममा टोटल लकडाउन हुँदाखेरि हाम्रो मतलब एयर पोल्युसन सबै हटायो हो, कतिले एउटा नक्साहरू पनि देखाएको थियो, कहाँ कहाँ कुचबिहारदेखि कञ्चनजङ्घा देख्नु पाउँछ होइन, कति रिपोर्टहरू जस्तो गङ्गामा पनि हरिद्वारमा तल फेदसम्म पानीको थ्रुबाट देख्नु सक्ने है।
सो धेरै त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ कि हामीले एउटा अपर्च्युनिटी दियो त्यति बेला कि हामीले चाहिँ के अरे इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ कति चाहिँ हानि गर्दै रहेछौँ त्यति बेला हो। अनि अब त्यसपछि चाहिँ एउटा अहिले कुरा आउँदैछ बिल्ड ब्याक बेटर भनेर, त्यो नेचरले हामीलाई एउटा सर्ट अफ के भन्छ एउटा लेसन दिएको जस्तै, हामीलाई चेतावनी दिएको जस्तै कि हामीले चाहिँ यस्तै पाराले यो एकदमै पोल्युसनहरू बढाएर हाम्रो जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीहरू छ हो त्यसले त्यो बढाएर त्यसले चाहिँ सबै नेचरलाई नै डिस्ट्रोय गर्दैछ भने चाहिँ यो चाहिँ ठिक बाटो होइन भनेर। सो यो चाहिँ अब हामीलाई एउटा चेतावनी जस्तै लिएर अब हामीले पनि कसरी चाहिँ यहाँ सरले भनिहाल्नुभयो कति राम्रो उहाँको विचार रहेछ त्यसमा, यहाँ सस्टेनेबल गर्नुको लागि, इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्सन गर्नु, जङ्गललाई प्रोटेक्ट गर्नुको लागि। सो मलाई लाग्छ कि हेर्नुहोस् है, अब टुरिज्म चाहिँ यस्तो चिज हो कि हामी चाहिँ डिपेन्डेन्ट छौँ बाहिरको मान्छे आउनुको लागि है। अब ट्राभल गर्नै पऱ्यो, बाहिरको मान्छे आउनै पऱ्यो। सो यहाँ एलिमेन्ट अफ रिस्क चाहिँ छ। अब जस्तो यस्तो कोभिडहरू महामारी आयो भने टाकटुक सबै बन्द गऱ्यो भने त सबभन्दा ठुलो त्यति बेला नै भने पनि टुरिज्म इन्डस्ट्री चाहिँ फर्स्ट टु बी इम्प्याक्टेड, लास्ट टु रिकभर। अब त्यही देखिँदैछ हाम्रो अरू सबै रिकभरी भइसक्यो, इन्डस्ट्रीहरू रिकभरी भइसक्यो, तर टुरिस्ट आउनु बिस्तारो बिस्तारो मात्रै आउँदै गयो। तर अहिले चाहिँ के हुँदैछ, अब एकदम भेन्जेन्सले आउँदैछ टुरिस्ट हो, एकदमै बेसी हुँदैछ, कन्जेसनहरू हुँदैछ हो। सो हामी गोइङ ब्याक टु पहिला स्क्वायर वान जस्तै हुँदैछ कि। सो अलिकति हामीलाई लाग्छ कि हामीले थिङ्क ब्याक गऱ्यो भने अब कोभिडहरूको टाइममा पनि एउटा लेसन चाहिँ के हो भने हामी एड्याप्ट चाहिँ गर्नु सक्दो रहेछ हो। अब जस्तो मास्क वेयरिङ भयो, सेनिटाइजरहरू युज गरे तै पनि हाम्रो टुरिज्म चल्दै नै छ। तर हामी अलिकति गार्ड डाउन गर्दैछौँ अहिले हो। अब नयाँ नयाँ भेराइटीहरू आउँदैछ, अब फेरि गार्ड डाउन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो प्रोटोकलहरू फलो गरेन भने चाहिँ फेरि फैलिने डर आउँछ नयाँ भेराइटीहरू। सो हामीलाई चाहिँ मलाई लाग्छ अब टुरिज्म त जाने होइन। हेर्नुहोस् है, 1 out of every 11 jobs इज टुरिज्म बेस्ड इन द वर्ल्ड हो। अनि यो त ठुलो जब क्रिएटर हो। यहाँ उहाँले भनिहाल्नुभयो कति इकोनोमिक अपलिफ्टमेन्ट हुँदैछ गाउँ बस्तीतिर। अब जुन चाहिँ स्पेसली यो होमस्टेको कन्सेप्ट एकदमै राम्रो हो, जसले कि अब पहिला हामी नै भन्थ्यौँ गान्तोकतिर त्यो जुन चाहिँ मेन टुरिज्म सेन्टरतिर मात्रै टुरिस्ट आउने, गाउँ बस्ती त गयो भने उनीहरूले प्याक लन्च लगेर त्यहाँनिर के अरे साइट सिइङहरू गरेर लोकल कम्युनिटीको लागि त केही नै थिएन। तर इको टुरिज्म भनेको चाहिँ लोकल कम्युनिटीलाई डेभलप गर्नुपर्छ है। अनि त्यो चाहिँ अब टुरिज्मको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रोल छ यसमा। सो एज द वान अफ द बिगेस्ट इम्प्लोयर्स भनौँ, सेक्टर भनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ जाने होइन। तर हामीले चाहिँ अब वी हेभ टु बी केयरफुल है, अब प्लान बेटर होइन। अनि जुन चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टमा लस हुँदैछ, अब जुन चाहिँ त्यो टुरिस्ट आएर हेर्ने चिजहरू नै सबै हरायो भने, नेचर नै बिग्रियो भने त आउँदैन टुरिस्ट। सो वी हेभ टु बी केयरफुल। बट आई फिल कोभिड जस्तो फेरि आयो भने पनि हामीले एडजस्ट चाहिँ गर्छौँ। ह्युमन बिङ्स हेभ इमेन्स क्यापासिटी टु एडजस्ट। हजुर, जहाँसम्म सस्टेन गर्ने कुरा छ, दिगो राख्ने कुरा छ, त्यो कोभिडले पनि यसलाई चाहिँ भत्काउनु सकेन होइन, तपाईँको भन्नुको तात्पर्य। तर अब त्यही हो, कुरा फेरि त्यही आउँछ, कोभिडले पनि केही गर्दैन रहेछ, यो त मजाले चल्ने रहेछ, जुनी जाने रहेछ, पुस्ताले खाने रहेछ, यही गरेर भनेर ढुक्कै भएर फेरि डिस्ट्रक्सनपट्टि चाहिँ लाग्नु भएन होइन। तपाईँले भने जस्तो त्यो जुन देखाउने चिजहरू छैन भनेदेखि फेरि के को लागि आउँछ है। म सान्डुपज्यू तपाईँकोमा आउनु पऱ्यो। तपाईँलाई पनि मोरलेस यही प्रश्न है, तपाईँहरूले पनि काम गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ, सँगसँगै संस्थागत रूपमा पनि यो क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको अनुभव अनुसार यो कतिको यसलाई दिगो राख्नु सक्छ है। अनि सुरु गर्नुको लागि पनि तपाईँले अलि आफ्नो अनुभव अनुसार अलिकति बताइदिनुहोस् न। सुरु गर्नुको लागि पनि धेरै पुँजीको जरुरी पर्छ कि होइन, अलिकति जग्गा हुनेले सोच्यो भने गर्छु भन्यो भने, कि त्यो हिमाल उसको ठाउँबाट हिमाल देख्नै पर्छ कि हिमाल छैन भने पनि उसले गर्नु सक्छ कि है, यो कुराहरू अलिकति बताइदिनुहोस् न। विशेष गरी यो आयोजक समितिलाई मेरो र मेरो सोसाइटीको तर्फबाट आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद किन छ भने जुन चाहिँ तपाईँहरूको यो सब्जेक्ट, यो थिम राख्नुभयो, सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिज्म, यो चाहिँ हाम्रो टुरिज्म चलाउनेको लागि एकदमै भित्रबाट सोच्नुपर्ने कुरो।
किनभने हाम्रो जुन चाहिँ हामीले टुरिज्म चलाइरहेको छौँ त्यो कसैले सोच्नु होला मैले राम्रो रुम बनाएर चाहिँ टुरिस्ट आएको होइन। हाम्रो यो माउन्टेन यति सुन्दर छ, जो माउन्टेन भनेपछि पहाडी क्षेत्र भनेपछि चाहिँ स्वच्छ र सुन्दर, यो दुईटा कुरो हामीले पाएको छौँ नेचरबाट, गड गिफ्ट हो यो। यसको हामीले चलाउँदैछौँ। त्यसमा तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुहुँदैछ सस्टेनेबल, यसलाई दिगो राख्नु कसरी। तर अहिले प्राय मैले अघि पनि अलिकति टच गरेँ कि टुरिज्म भनेपछि अब बिजनेस भनेपछि कतिजना एकदमै 100% कमर्सियल भएर पस्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो सुन्दरता र स्वच्छतालाई चाहिँ छिटै यसले मिटाइदिनु सक्छ। जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ पहाडको सुन्दरता र स्वच्छता छ त्यो छैन पछि टाढोको किन आउँछ र। त्यस्तो स्वच्छता सुन्दरतै छ भने उनीहरू आफ्नै जग्गामा अरू जग्गा जाइहाल्छ। र यसलाई हामीले राख्नुको लागि जुन चाहिँ आज सब्जेक्ट जुन चाहिँ एउटा राखेको छ त्यो एकदमै मन पर्यो। र हामीले हाम्रो टुरिज्मलाई दिगो राख्नुको लागि चाहिँ यो हाम्रो पहाडको सुन्दरता र स्वच्छतालाई बरकरार राख्नु एकदमै जरुरी छ। र यसलाई कसरी राख्नु भन्ने कुरोपट्टि जुन चाहिँ अहिले तपाईँहरूले सोच राखेर हामीहरूलाई बोलाएर गर्नु हुँदैछ, यो नै हाम्रो लागि सबसे ठुलो कुरो। अब कतिजनाले भनेर यो संसार नै पोल्युटेड भएर बिग्रिँदैछ भनेर सोची बस्यौँ त त्यो एउटा सोच गलत हो। जस्तै कुनै एउटा क्वेसनमा सबसे लास्टमा सबले त हात उठायो भनेर हात उठाउने चाहिँ बेकार हो। सबसे पहिल्यै उठाइहालौँ। एउटा हाम्रो कालिम्पोङ र दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट एउटा संसारभरिमा सबसे पहिला यो सुरु गर्नु नै यो हाम्रो ठुलो पाइला हो। यसलाई म एकदम हाम्रो सोसाइटीको तर्फबाट एज अ टुरिज्म चलाउनेले चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। अब यसलाई कसरी हामीले बचाएर लानुपर्ने त्यसपट्टि हामीले यसरी अलिकति भए पनि सोच्नु धेरै कुरो हो। यहाँ तपाईँहरूको सब्जेक्टमा छ ह्युमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ, योहरू अर्को प्लास्टिक वेस्टेज, योहरू सबै मेन हुन्छ। अब कतिजनाले आफू मात्रै हेल्दी भएर मान्छे मात्रै बलियो भयो, हाम्रो नेचर नै छैन, पशु प्राणी सब छैन पछि त्यसले पनि हुँदैन। सबै हामी छ पछि चाहिँ यो संसार बाँचेको हो। र यस्तै कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। किनभने अब जस्तै मान्छेले युथको टाइममा कुछ यस्तो सोच्दैन, तर हामी जतिजनाले यो हामी पर्यावरणलाई बचाउने कुरोलाई हामी सोच्नुपट्टि लाग्नेको जमातले धेरै गरेन भए पनि आफूले एक पोइन्ट भए पनि गरे भए पनि हामीले यो हाम्रो पहाडको सुन्दरतालाई बचाएर राख्यौँ भने हाम्रो टुरिज्म पनि चल्नु सक्छ भन्ने मेरो विचार हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। बिकी भाइ, तपाईँहरूले एउटा ड्रिम देख्नुभयो होइन, सपना देख्नुभयो हिलिङ भिलेजको, अनि काम गरिराख्नु भएको छ, सुरु भयो। अब फेरि सस्टेनकै कुरा गरौँ न, सस्टेनेबल छ कि छैन है, तपाईँहरूले गरेको अहिलेसम्म आइराख्नु भएको छ, अहिलेसम्म चल्दैछ, यो अगाडिसम्म जाने रहेछ कि रहने रहेछ, दिगो रहन्छ कि रहँदैन, अनि रहन्छ भने के अघि यहाँ अरू अन्य प्यानलिस्टहरूले भनेको जस्तै त्यो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ कि अरू के छ तपाईँको विचारमा? हजुर, अब इन्टरनेसनल सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिज्म है हाम्रो आजको विषय, सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिज्म। सो माउन्टेन भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई लाग्छ कि माउन्टेनमा प्रायः जस्तो नै रुरल एरियाजहरू छ है। सो अन्त हामी रुरल एरियाजमै ग्राउन्ड लेभलमै काम गरिरहेछौँ, एकदमै ग्रासरुट लेभलमै। र 3 इयर्स हामी ग्रासरुटमै बसिरहेछौँ है, रुरल एरियाजमै बसिरहेको थियौँ, रिमोट भिलेजमा पुग्यौँ हामी, अन्त कन्टिन्युसली है। र हामीले हेर्दा र बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला अहिलेसम्मको जति पनि अब्जर्भेसन छ, अब्जर्भेसन अनुसार र हाम्रो यो सर्वे अनुसार भनौँ न है, चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ टुरिज्म चाहिँ सस्टेनेबल हुँदैन जस्तो लाग्छ। सो यो चाहिँ एकदमै हाई टाइम हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टाइम हो कि हाम्रो जुन चाहिँ रुरल टुरिज्म छ, म रुरल टुरिज्म विषयमै म कुरा गर्छु है, अरू जुन चाहिँ अब बजारको टाउनको त म भन्न सक्दिनँ। सो रुरल टुरिज्म विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रुरल टुरिज्म चाहिँ एकदमै अहिले एजमा छ भनौँ है, सस्टेनेबल हुँदैन।
सस्टेनेबल छैन जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा धेरैवटा रिजन्स छ है। मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ एउटा अवेरनेस, जुन चाहिँ अवेरनेस चाहिँ अब ग्राउन्ड लेभलमा पुगेको छैन जस्तो लाग्छ। राइट अवेरनेस है। अवेरनेस भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको अब अहिले मैले हामीले कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ रिमोट जग्गामा पुग्यौँ है, एकदम कुनामा पुग्यौँ जहाँ चाहिँ रोड पनि पुगेको छैन, तर त्यहाँनिर चाहिँ एकजना बिजनेसम्यान पुगेको छ है। सो अब हामी भन्दैछौँ कि अब एउटा हामी साइट सिइङ टुरिज्म गर्दैछौँ है, देखाएर हामी टुरिज्म गर्दैछौँ, हिमाल देखाएर टुरिज्म गर्दैछौँ, माउन्टेन देखाएर टुरिज्म गर्दैछौँ है। तर मलाई लाग्छ है अब उसो चाहिँ अब सायदै यो साइट सिइङ टुरिज्महरू पनि अब सस्टेन गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब आफ्टर कोभिड अलिकति यो भिजिटर्सहरूको पनि अब यो चेन्ज हुँदैछ है। सायद अब भिजिटर्सहरूको पनि अब मोर अफ लाइक एक्सपिरियन्सियल टुरिज्म चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र रुरल टुरिज्म चाहिँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ म साइट सिइङ भन्दाखेरि पनि है त्यहाँ देखाउनु भन्दा नि मोर अफ लाइक एक्सपिरियन्सियल हुनुपर्छ है। त्यहाँ गएर चाहिँ रुरल इन्भाइरोमेन्ट, भिलेज इन्भाइरोमेन्ट, भिलेज एसेन्स चाहिँ अब भिजिटर्सले पाएको हुनुपर्छ। सो मोर अफ लाइक अब एजुकेसनल टुरिज्मपट्टि चाहिँ हामी अब इन्क्लाइन्ड हुनुपर्छ। यदि हामी टुरिज्मलाई सस्टेन नै गर्नु हो भने चाहिँ लाइक अब अहिले हामी अब यस्तो हुँदैछ, अब टुरिज्म भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अब भिलेजमा टुरिज्म हुँदैछ भने चाहिँ अब सबैजना टुरिज्म त्यहाँनिर अब स्टार्ट भएपछि चाहिँ टुरिज्म डिसइन्टिग्रेट भइहाल्छ, अब भिलेजबाट अलग्गै भइहाल्छ अब टुरिज्म है। यता एग्रिकल्चर छ, यता भिलेज टुरिज्म अलग्गै छ। सो हामीले चाहिँ अब चाहिँ सस्टेन गर्नुलाई चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ टुरिज्मलाई चाहिँ अब भिलेजको हरेक एलिमेन्ट्स, हरेक कम्पोनेन्टसँग चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ टुरिज्म है। त्यहाँको एग्रिकल्चरसँग जोड्नुपर्छ, त्यहाँको कल्चरसँग जोड्नुपर्छ, त्यहाँको ट्रेडिसनसँग जोड्नुपर्छ, त्यहाँको भिलेज लाइफस्टाइलसँग जोड्नुपर्छ, त्यहाँको स्टोरी, त्यहाँको इमोसन्ससँग जोड्नुपर्छ है। सो अन्त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सायदै अब हाम्रो यो रुरल टुरिज्म चाहिँ सस्टेन भएर जान्छ होला। सो धेरै कुराको ल्यागिङ छ। अब मान्छेले अब हामीले भन्छौँ, डिस्कस गर्छौँ है, अब टुरिज्मको खालि पोजिटिभ पोइन्ट्सहरू मात्रै भन्छौँ नि त हामी है। अब एकदम टुरिज्मले अब राम्रो गर्यो, बेनिफिट्स आयो है, राम्रो भयो, लाइभलीहुड आयो भनेर। बट टुरिज्मको नेगेटिभ पोइन्ट्स पनि त छ नि त, त्यसको बारेमा त हामी त नेगेटिभ जस्तो। सो नेगेटिभ पोइन्ट्स चाहिँ अब धेरै रहेछ। अब हामीले हेर्दाखेरि मैले अब अलिअलि चाहिँ अब पोइन्ट आउट गरेको छु हामीले अब यत्रो दिनको रिसर्चमा चाहिँ। सो फर्स्ट थिङ अवेरनेस है, मान्छेलाई अवेरनेस हुँदैन। एउटा भिलेज हो, अब भिलेजमा अब एउटा रुरल कम्युनिटी अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू अनअवेर छ अब बाहिरको जुन चाहिँ अब एउटा अहिलेको चलन भनौँ, अहिलेको जुन चाहिँ एउटा अब सिचुएसनदेखि एकदमै अनअवेर छ। अब उसलाई थाहा छैन अब भिलेजमा अब है, उनीहरूलाई अब एउटा फल्स ड्रिम भनौँ न, फल्स भिजन देखाउने चाहिँ अब मान्छेले प्रयास गर्दो रहेछ। अब एउटा टुरिज्मको फल्स भिजन है, त्यो पनि एउटा अवेरनेस आउनु जरुरी छ। सो एउटा फल्स भिजन लिएर जो मान्छेले स्टार्ट गर्छ त्यो रुरल टुरिज्म रहँदैन, एउटा कमर्सियल टुरिज्म भएर जान्छ अब है। गाउँभित्र एउटा कमर्सियल टुरिज्म विल बी नट सस्टेन। अब त्यो त लामो समयसम्म सस्टेन गर्दैन अब त्यो है। त्यो सँगसँगै अन्त एउटा अब हामीले अब भिजनलेस टुरिज्म गरिरहेको हुन्छौँ अब है। अब मेरो गाउँ अब एग्रिकल्चरली अब स्ट्रङ छ भने म त एग्रिकल्चर बेस्ड टुरिज्मै गर्नुपर्ने हो नि त है। एग्रिकल्चरलाई इन्टिग्रेट गरेर गर्नुपर्ने। मेरो गाउँ कल्चरली रिच छ भने त म कल्चर बेस्ड टुरिज्म गर्नुपर्ने हो नि त, कल्चरलाई अझै बढावा दिएर। बट त्यो भइरहेको हुँदैन अब है। हामी अब एकदमै फास्ट कि अब मेरो घरमा टुरिस्ट आउँछ, आज एक दिन बस्छ, भोलि अर्को जग्गा अर्को डेस्टिनेसन जान्छ, एकदम फास्ट खालको भइरहेको छ। स्लो टुरिज्म हामीले प्र्याक्टिस गर्नु एकदमै जरुरी रहेछ अब। एन्ड देन अब हाम्रो भिलेज एरियाजहरूमा मोस्टली अब हाम्रो कालिम्पोङमा त अब रुरल एरियाजमै छ अब टुरिज्म, म्याक्सिमम् अब हाम्रो रुरल एरियाजमै छ टुरिज्म है। सो अब एकदम एउटा अब कस्तो खालके भन्दाखेरि चाहिँ अब अनप्लान्ड डिजाइन भइरहेको छ अब है। अब भ्यू पोइन्ट भन्छौँ, मलाई लाग्दैन कि अब हाम्रो जग्गामा चाहिँ भ्यू पोइन्टको साह्रै दरकारै हुन्छ भनेर अब है। हाम्रो अब ठुल्ठुलो कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ है।
मलाई लाग्दैन कि अब भिलेजमा चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्सन फिट हुन्छ भनेर अब है हामीले अब टुरिस्ट कति हाल्नुपर्ने मेरो भिलेजमा त्यो क्यापेसिटीको अन्दाज पनि छैन अब है हामी हार्डली 50 to 100 पिपल बस्छौँ होला एउटा भिलेजमा मोर देन 200 टुरिस्ट आइरहेको हुन्छ अब एउटा क्यापेसिटी पनि छैन त्यो सँगसँगै त्यसको अब वेस्ट म्यानेजमेन्ट पनि अब को एउटा इस्यु छ अब हामीलाई त कहिले पनि अब हामी सहर बजारमा त अब थुप्रो वर्कसप्सहरू हुन्छ नि अब है अब थुप्रो अवेरनेस हुन्छ अब टाउनमा त अब वेस्ट म्यानेजमेन्ट विषय लिएर प्लास्टिक्स विषय लिएर है बट हाम्रो गाउँ बस्तीमा त त्यो त हुँदैन नि त त्यो त भइ पनि रहेको छैन अब है अब त्यो वेस्ट कहाँ लाने त कता जाने त अब सो त्यो सँगसँगै अब हाम्रो भिलेज टुरिज्ममा कुनै गाइडलाइन चाहिँ छैन अब गभर्मेन्ट थ्रुबाट पनि प्लस अब हाम्रो आफ्नै कल्चर आफ्नो एउटा भिलेज भनेपछि त कम्युनिटी हो नि त है कम्युनिटीको पनि कम्युनिटीको गाइडलाइन्स छैन अब एउटा अब भिलेज भनेपछि त एउटा फ्यामिली जस्तो हुन्छ अब है एउटा फ्यामिली जस्तो बसेको हुन्छ अब सानोबाटै सो अब हाम्रो पनि अब एउटै आफ्नो एथिक्स हुन्छ है अब भिलेज एथिक्सहरू हुन्छ त्यो एथिक्सहरू छैन अब त्यो गाइडलाइन्स पनि छैन है एन्ड देन आफ्टर अब अब टुरिज्म चाहिँ कसरी पनि सस्टेन अब हुँदैन होला जस्तो पनि लाग्छ भन्दा चाहिँ किन भन्दा चाहिँ एकदम फ्यु पिपल आर इन्भल्भ कि अब टुरिज्ममा चाहिँ अब रुरल टुरिज्ममा चाहिँ अब सबैजनाले एउटा गाउँमा टुरिज्म हुँदैछ भने चाहिँ अब सो कम्युनिटी बेस्ड टुरिज्म चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी मोर सस्टेनेबल इन कमिङ डेज फ्युचरमा चाहिँ सायदै त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले केही प्रयास गर्नुहुँदैछ केही गर्नुहुँदैछ यस एक्ज्याक्टली हामीले धेरै जग्गा काम गरेको छौँ टुरिज्म विषय लिएर नै एक्चुअली है सो हामीले चाहिँ अब सिधै प्रमोट गर्नु है अब मेरो यो गाउँ छ यो गाउँमा यो होमस्टे सिधै प्रमोट गर्नुभन्दा अगाडि वी आर प्रिपेरिङ एउटा भिलेजलाई टुरिज्म राख्नु र त्यहाँनिर अटाउनु र प्रपरली टुरिज्ममा अब उनीहरूले खुट्टा हाल्नुको लागि चाहिँ मिनिमम 3 to 4 years चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब त्यो चाहिँ प्रिपेरेसनमा लागेको हुनुपर्छ वी बिलिभ दिस है प्रिपेरेसन सबैजना इन्भल्भमेन्ट हुनु पऱ्यो अब त्यसको प्रिपेरेसन स्टेप बाई स्टेप हठात हुँदैन अब टुरिज्म है भिलेजको माइन्डसेट हो है स्लोली मान्छेको माइन्डसेटलाई चेन्ज गर्दै लानु पऱ्यो अब उनीहरूले हेबिटेट बनाउनु पऱ्यो अब टुरिस्टसँग कसरी हामी अब त्यसलाई सस्टेनेबल वेमा लानुपर्ने है कसरी हामी अब कमर्सियल वेमा नजानु कसरी हामी कम्युनिटीसँगै मिलेर हामीले टुरिज्म गर्नु सबैसँग मिलेर टुरिज्म गर्नु है सो वी बिलिभ कि अब टुरिज्म चाहिँ हठात एक दिनमा चाहिँ 2 दिनमा चाहिँ प्रमोट गरेर चाहिँ हुँदैन अब राइट ब्रान्डिङ राइट प्रमोसन र टाइम लिएर नै भिलेजलाई डिजाइन गर्नु भिलेजको राइट प्रमोसन गर्नु त्यहाँको अब आइडेन्टिफाई गर्नु भिलेजको अब भिलेजमा अब हामी अब नेग्लेक्ट गर्छौँ नि त भिलेजमा चाहिँ अब लाइक अब भिलेजमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ या अभियसली अब धेरै जस्तो इलिटरेट हुन्छ अब है एजुकेसनमा धेरै कमी हुन्छ बट त्यो होइन कि अब भिलेजको मान्छेकोमा ड्रिम हुँदैन भन्ने कुरा भिलेजको मान्छेकोमा ड्रिम हुन्छ नि जस्तै सहर बजारको मान्छेकोमा ड्रिम छ त्यसरी एउटा युथमा भिलेजको युथमा त एउटा ड्रिम हुन्छ नि अब एउटा एस्पिरेसन हुन्छ नि एउटा है एउटा गोल हुन्छ नि त्यसरी नै अब हरेक भिलेजले पनि त आफ्नो सोचेको हुन्छ कि म मेरो भिलेजलाई चाहिँ त्यो वेमा लान्छु त्यो वेमा राख्छु भनेर है हरेक भिलेजर्सले सोचेको हुन्छ यो कुराहरू बट त्यसलाई चाहिँ अब हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ अब है सो हामी आइडेन्टिफाई गर्नु हामीले चाहिँ कसरी गर्दैछौँ भन्दा चाहिँ हामी ऱ्यान्डमली भिलेजमा गएर हामी भिलेज प्रमोट गर्दैनौँ हामी फर्स्ट त्यहाँ गएर कम्युनिटीसँग इन्भल्भ हुन्छौँ बात गर्छौँ यो पनि होइन कि अब हरेक भिलेज चाहिँ टुरिज्मको लागि चाहिँ पर्फेक्ट हो भनेर फर्स्ट उहाँहरूकोबाट लिनुपर्छ उहाँहरूकोबाट बुझ्नुपर्छ इफ दे आर रेडी अर नट है हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जग्गामा त राम्रो भ्यू रहेछ यो जग्गाबाट त राम्रो भ्यू देख्दो रहेछ कञ्चनजङ्घा रहेछ यहाँ त लेक रहेछ यहाँ त राम्रो यो रहेछ यहाँबाट टुरिज्म सुरु गरिदिउँ यहाँनिर एउटा होमस्टे बनाइदिउँ यहाँ एउटा लिज लिएर एउटा होटल खोलिदिउँ रिजोर्ट खोलिदिउँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ राइट वे होइन फर्स्ट हामी कम्युनिटीकोबाट एउटा राय लिनु कम्युनिटीलाई बुझ्नु कम्युनिटीको अब उनीहरू अब रेडी छ भने त अब टुरिज्म चाहिँ अब एउटा सस्टेनेबल वेमा जान्छ होला नि त उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट पनि हुनु पर्यो इन्भल्भमेन्ट अभियसली ओके अलिकति सिरियस नोटमा यो कुरा आयो है म तपाईँहरू समक्ष चर्चा गर्न चाहन्छु भिलेज टुरिज्म अब स्पेसली रुरल टुरिज्मको उहाँले कुरा गर्नुभएको है रुरल टुरिज्मको कुरा गर्दाखेरि टुरिस्टलाई तपाईँको एग्रिकल्चरल टुरिस्ट खेतीपाती देखाउनु जाने हो तर अब
साग रोप्नु है धान रोप्नै अल्छी गऱ्यो भनेदेखि त फेरि त्यो टुरिस्ट त रहँदैन नि। उहाँको कुरा चाहिँ त्यो थियो होइन। त्यस्तै पाराले कल्चरल टुरिज्मको कुरा गर्नु हो, तर दौरा सुरुवाल नै नचिन्ने गाउँमा चाहिँ फेरि टुरिस्ट लग्यो भने त फेरि हुँदैन होइन। त्यो त सस्टेन रहँदैन नि त, एउटा च्यालेन्जिङ कुरा हो। यो कुरा उठ्यो। साथसाथै मलाई तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्नु मन परेको चाहिँ के छ भने हामीले देखिरहेका छौँ होमस्टे भन्छौँ नि हामी होइन, नर्मली होमस्टे भन्छौँ, अर्थात् घरमै पाहुना राख्ने, यो चाहिँ होमस्टे टुरिज्म हो नि त होइन। तर अहिले चाहिँ के भयो भने चल्यो भनेर अघि सेबास्टियन दाजुले भने जस्तो रेसीमा भयङ्कर चल्यो। आज 200वटा रुम छ, खाली छैन। तर त्यो रेसीमा अहिले बिल्डिङै बिल्डिङ बन्ने हो है। त्यहाँ 5 तला 4 तला नियमअनुसार होमस्टेमा 6वटा रुम हुनुपर्छ। अन्त अहिले एउटै बिल्डिङमा 13 14वटा 16वटा रुम छ। अन्त यो त पाउँदैन त भने नि होइन, यो माथिल्लो चाहिँ छोराको, यो छोरीको है, यो चाहिँ कुनै ज्वाइँलाई दिएको भनेर 3टा नाममा एउटै बिल्डिङमा होमस्टे चलिरहेको छ। यो चिन्ताजनक कुरा हो कि यसरी नै चल्नुपर्ने हो? अलिकति बताइदिनुहोस् न। आरपिसी तपाईँकोबाट सुरु गरौँ यसरी। हजुर, यो चाहिँ अब ठुलै प्रब्लम हो, किनभने सबैजनालाई चाहिँ अब आफ्नो इन्कम बढाउनुमै अलिकति ध्यान हुन्छ हो। अनि अब 1 रुम 2 रुमबाट थालेपछि अब त्यहाँ टुरिस्ट त आउने रहेछ, डिमान्ड त पुरा रहेछ भनेर थप्दै गयो। त्यहाँदेखि त्यो जुन चाहिँ होमस्टेको जुन चाहिँ कन्सेप्ट थियो, जो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो एउटा परिवारसँग आएर टुरिस्टहरू बस्ने, त्यो कन्सेप्ट नै हराउँछ क्या। त्यो पर्सनल टच जो थियो, त्यो आफ्नो फ्यामिलीको लाइफमा उनीहरूले भित्र उनीहरूले अलिक डुबेर बस्नु त्यहाँनिर हो, इन्जोय गर्नु, त्यो एक्सपिरियन्स गर्नु, त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ हराउँछ। त्यहाँ काम गर्नेहरू राख्नु थालेपछि त खासमा अब सबै प्रायः जम्मै त्यस्तो चाहिँ लज भइसक्यो। मैले देख्दैछु जुलुकतिर पनि त्यस्तै भइसक्यो। अब सबै एउटै फ्यामिली कतिवटा रुम छ, हामी चिनेको मान्छेहरू नै छ त्यहाँनिर, तर अब होमस्टे भनेर भन्छ। अब कतिवटा बिल्डिङ अरू ठाउँतिर ठुलो 3-4 तले बिल्डिङ छ, अब होमस्टे भन्छ, त्यो द्याट इज नट होमस्टे है। सो तर अब यसलाई चाहिँ अब कसरी, अब जस्तो यहाँ हाम्रो यहाँनिर कानुनहरू नै छैन, केही छैन भन्दैछ। मैले कता कता चाहिँ होमस्टे रुल्स के गभर्मेन्टले, सायद बेङ्गल गभर्मेन्टले बनाएको जस्तो हजुर केही एउटा कानुनहरू लाएको छ। तर अल्टिमेटली यो रुल्स अफ बनायो भने पनि लास्टमा गएर चाहिँ कम्युनिटीले डिसाइड गर्नुपर्छ हो, अनि ट्रेड बडिजले डिसाइड गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदम उनीहरूको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल हो। यहाँनिर उनीहरूले डिसाइड गर्नु, उनीहरूले रुल्स सेट गर्नुपर्छ। उनीहरूले के भन्छ जो पोलिसीहरू छ है गाउँभित्र टुरिस्ट आउँदाखेरि उनीहरूको डुज एन्ड डोन्ट्सहरू जो भन्छौँ हामीले है, फोहोर मैलाको बारेमा, अरू केही बारेमा, अनि जुन चाहिँ कम्युनिटीभित्रमा अब टुरिस्टहरू राख्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ फलो गर्नुपर्ने, टोटल सेल्फ रेगुलेसन चाहिँ मलाई लाग्छ हुन्छ। किनभने गभर्मेन्टले रुल त बनाउनु सक्छ, तर इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि अब लास्टमा गएर त कम्युनिटी माथि हुन्छ। अब एकजनाले रुल बिगाऱ्यो भने सबैले नै फलो गर्छ त्यहाँनिर। सो आई थिङ्क सेल्फ रेगुलेसन बाई द ट्रेड है, बाई द कम्युनिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट डिसिजन मेकिङ। त्यसमा चाहिँ अब रेस्पोन्सिबल पिपलहरू राख्नु पऱ्यो, उनीहरूले डिसिजन लिनु पऱ्यो। अवेरनेस जस्तो भाइले भन्नुभएको छ, अवेरनेसहरू पनि हुनु पऱ्यो त्यहाँनिर है, ट्रेनिङ्सहरू, क्यापासिटी बिल्डिङहरू हुनु पऱ्यो। सो यसमा चाहिँ अब ठुलै लास्टमा गयो कम्युनिटी अनि के अरे ट्रेड बडिजहरू जस्तो एसोसिएसन्सहरू छ, अब होराकहरू जस्तो छ, उनीहरूले नै रुल सेट गरेर अनि मेम्बर्सहरूसँग कडा पाराले गऱ्यो भने मात्रै हामीले अब यसलाई चाहिँ के अरे अलिक सस्टेनेबल पाराले चाहिँ हामीले मुभ अहेड गर्नु सक्छौँ, त्यस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, सेबास्टियन दाजु तपाईँलाई के लाग्छ यो कुरामा? यसमा म एउटा पनि अर्को पनि थपिदिन्छु नि। यसमै के छ भने ठुल्ठुलो बनायो है, त्यो त भयो, अन्त आफू चाहिँ अहिले मालिक भएर बस्यो अनि लिजमा दियो, अनि कमाउने चाहिँ बाहिरबाटै आउँछ। यो पनि एउटा समस्या हो कि यो राम्रै हो? अलि यो पनि भनिदिनुहोस् न, दुईवटा कुरा छ। सर्वप्रथम हाम्रो पेदुङमा म एक्लै टुरिज्म सुरु गरेर एक्लै चलाउँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्यो भनेर सप्तश्रीनाथ भिडियोलाई मैले बताएँ। अहिले पेदुङ वरिपरि सिलेरी गाउँहरूमा यत्रो होमस्टे भइसक्यो, 200-400 भइसक्यो। र एउटा गभर्मेन्टबाट तपाईँहरूको अफिस छँदैछ, मिडियाहरू छँदैछ, कम्प्युटर छँदैछ, एउटा संस्था बनाएर गरौँ न भनेर आइडिया दिँदाखेरि चाहिँ एउटा मिटिङ हामीले राख्यौँ। त्यति बेला साम्डो भुटिया पनि हुनुहुन्थ्यो, सबै बसिरहेकन त्यहाँनिर एउटा यही विषयवस्तुलाई एउटा अघि सरले भनेको जस्तै
एउटा सिस्टममा राख्नुपर्ने, यसलाई रुल एन्ड रेगुलेसन गर्नुपर्ने। किन 6 रुमदेखि बेसी राख्यो भने होमस्टे भएन, स्याहार पुग्दैन, घरको मान्छेले होइन नकुर राख्नु पर्यो, 10वटा 20वटा रुम लाएर यसरी बिग्रिन्छ भनेर यो सोचेर नै त्यस संस्थाको प्रेसिडेन्ट उहाँ भयो भने म एउटा चिफ एडभाइजर हो। र यही विषयवस्तुलाई ध्यानमा राख्दै आजको दिनमा गभर्मेन्टले त सिधै कुरो अहिलेसम्म के भएको छैन। सरकार धेरै चेन्ज भयो, धेरै पार्टी आए तापनि जो यहाँ माथि डिओलो र यो हाम्रो मोर्गन हाउस बाहेक यताउति अरू साह्रै देखेन, भ्यू पोइन्टहरू पनि साह्रै देखेन। यो दुःख लाग्दो कुरो। र गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा कालिम्पोङमा मेरै साथी सूर्यनारायण प्रधानको अगुवाई र हामीहरू बसिकन कालिम्पोङमा म रिप्रेजेन्टेटिभ भएर यसरी सङ्गीत सुब्बा उहाँ हरेकबाट पनि गइकन हामीले एउटा संस्था बनाएको छौँ। त्यो संस्था हो दार्जिलिङ कालिम्पोङ हिमालयन टुरिज्म कन्फेडरेसन। यो संस्थामा चाहिँ के छ भने नट ओन्ली होमस्टे, डल्लै होटेल्स रेस्टुरेन्टदेखि लिएर चालक सङ्गठन जस्तो यहाँको महासङ्घ छ कालिम्पोङको, उहाँ पनि छ। र जति चालक सङ्घको मुनि 70-75वटा संस्था पनि राखेको छौँ। त्यो लाएर ठुलो एउटा संस्था बनाएको, त्यो अम्ब्रेला सङ्गठन। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि नम्बर 1 टुरिज्म त हाम्रो फस्टाएर यसलाई पर्मानेन्टली हामीले लाएर आर्थिक अवस्था बेरोजगारलाई स्वरोजगार दिने इच्छा प्रकट गरेकै छौँ। र तर 2020मा यहाँनिर पोलिटिकल स्ट्राइक भएर 104 दिन बन्द, कति दिन बन्द, कोहीलाई ढ्याप्पै बन्द, कति गाडी चल्न नपाउने। यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हुँदैन यो पाराले। आजको दिनमा कुनै पनि पोलिटिकल लिडर्सहरूले कसैले पनि यहाँनिर स्ट्राइक नगरिदियोस्, किनभने चाहिँ हाम्रो होमस्टेको मात्र नभएर त्योसँग रिलेटेड तल गाउँ बस्तीदेखि दुधवालादेखि बाख्रा कुखुरादेखि लिएर सबैलाई असर परेर जान्छ। बरु कुनै पनि त्यसरी पोलिटिकल प्रब्लम भयो भने लालकोठी या कलकत्ता घेराउ गर्नुपर्छ भनेर एउटा सिस्टम बस्नुको निम्ति एउटा ठुलो संस्था बनाएको छौँ। त्यो संस्था हामीले मिरिक, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ। दाजु मेरो प्रश्न चाहिँ अब त्यो ठिकै छ, संस्था बनिएको छ, काम गरिरहनु भएको छ, तर मेरो प्रश्न चाहिँ अर्कै थियो। अब बिल्डिङहरू बनिरहेको कुरा है, लिजमा दिने कुराहरू थियो, यो चाहिँ राम्रो हो कि होइन, यसले चाहिँ अब टुरिज्म सस्टेन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। अर्थात् तपाईँले भनिहाल्नुभयो संस्था रहेछ, के संस्थाले के गाइडलाइन छ? यो तपाईँको प्रश्न जुन चाहिँ बताउनु, यसरी ठुल्ठुलो बिल्डिङ भएर हामीलाई लस परेर जान्छ, इन फ्युचरमा यो खत्तम पनि हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हालमा इभन सिलेरी गाउँमा गएर हेर्नुहोस्, इच्छे गाउँमा गर्नुहोस्, 4 तला 5 तला बिल्डिङ छ। यसले चाहिँ के हुँदैछ, यो मिस्टर प्रधान गन विथ द विन्ड, सिलेरी गाँव चला गया। कैसे चला गया सर, सब ठीक है तो नहीं, ये इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, सब चीज़ बन गया, हॉस्पिटैलिटी नहीं, इतना बन गया, ये इसका ब्यूटी खत्म हो गया क्योंकि नेचर के पास में ऐसे नहीं होना क्या भनेर चाहिँ भन्यो। र गर्दाखेरि मलाई एकदमै फिल लागिरहेको छ। यो एकदमै यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ इन फ्युचरमा जुन चाहिँ रुरल एरियामा र कम्तीमा भएर हस्पिटालिटी दिइकन हाम्रो कल्चर नाचगान देखाउने, अब त्यो ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाएर हामीले बेलुका नाचगान देखाउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नहुनुपर्ने, यसलाई रोक्नुको निम्ति नै यो संस्था हामीले बनाएको। अर्को कुरो अघि तपाईँले यहाँ प्रश्न राख्नु भएको थियो सामडुज्यूलाई, यो के अरे तपाईँको गाउँ बस्तीको भिलेज टुरिज्ममा हो, यो जति कञ्चनजङ्घा देख्ने नटक्ने ठाउँमा टुरिज्म चल्छ चल्दैन भन्ने कुरो थियो। र आजको दिनमा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, र सँगसँगै म यो विदिन 1 हप्ताभित्रमा सञ्जुकित सुब्बाज्यू पनि जानुहुने भएको छ। आजको दिनमा मैरुङ, तन्द्रबुङ र डुका जहाँ कञ्चनजङ्घा देखिँदैन, त्यहाँ तपाईँले आज पनि जानुहोस्, टुरिस्टहरू छ, सिलगढी कहाँ कहाँदेखि आएको, 1 हप्ता भयो बसेको, किनभने उनीहरूलाई भिलेज टाइप त्यहाँको एग्रिकल्चर जुन चाहिँ अर्ग्यानिक फुडहरू खानु र चलिरहेकै छ। र प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो भयो कि आजको दिनमा कञ्चनजङ्घै देख्नुपर्छ भन्ने छैन। गाउँको परिवेश र गाउँको हस्पिटालिटी र त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट र अर्को कुरो चाहिँ के गरेको छ भने होमस्टे चाहिँ म्याक्सिमम् धेरै फेडअप भइसकेको छ। ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाएर कता के चलेन, रिसोर्टभन्दा लजभन्दा चलेन, होमस्टे लगाइदिइहाल्यो। होमस्टे भने अब टुरिस्टले पनि होमस्टेको चाहिँ त्यो टाइटल देख्नै पर्ने त्यस्तो भएको छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले लेटेस्ट चाहिँ मैले के गरेँ, फार्म स्टे, मैरुङ फार्म स्टेमा चाहिँ अघि तपाईँले भनेको साग सब्जीहरू सबै रोपेको हुन्छ, कुखुराहरू हुन्छ, इभन पानी छ भने माछा पनि पालेको हुन्छ। र त्यो फार्ममा टुरिस्टलाई पनि लिएर गएर साग टिप तिमीले हो, यहाँनिर यसो गरेर बल्छीले माछा मार, रमभेडा टिप लिएर आएर खुवाउने, र सँगसँगै सेल्फ किचन, आफ्नो एउटा किचन टुरिस्ट आफैमा पकाएर खाने फार्म स्टे। र अर्को कुरो अझ सस्टेनेबल लामो गर्नुको निम्ति चाहिँ हामीले केही ट्री हाउस सिस्टम पनि गर्दैछ। रम्फूमा ट्री हाउस बन्यो, तर 3 एकड़ जमिनमा, तर त्यो चाहिँ अब टाउन्स एरियामा हुँदा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महँगो, 8,000 रुपियाँ छ एक रात सुतेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गाउँ बस्तीमा प्रत्यक्ष रूपमा ट्रीहरू छ, ट्री हाउस गरेर त्यसरी पनि गर्ने। र गर्दाखेरि तपाईँको प्रश्नको कुरो चाहिँ के थियो भने जुन बिल्डिङ बनिनु चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ म आई अपोज, यस्तो नगरौँ। गाउँ बस्ती स्पेसली कालिम्पोङ सहरमा बन्यो ठिकै छ, तर
भिलेजमा चाहिँ बिल्डिङ नबनाउने अनुरोध छ र गभर्मेन्टलाई पनि हामीहरू यो संस्था मार्फतबाट यो संस्थाबाट चाहिँ एकदमै कडाकडी दिएर चाहिँ भिलेज टाउनमा चाहिँ होमस्टेहरू चाहिँ बनिँदैन। त्यसरी होटेल बनाए भिन्दै टाइटल हामीले ल्याउन नदिने होमस्टे भनेर कि होटेल या लज र त्यस्तो गर्ने, त्यो गरेन पनि भएन। अर्को कुरो आयो गाउँ बस्तीमा अब यो बिचारा फन्डहरू कसरी लिएर आउने, 2 रुम छ कसैको टोयलेट बनाउने एउटा कमोड किन्ने क्षमता छैन। त्यसको लागि पनि सोचिहेरिकन लक्किली मैले यस्तो व्यक्तित्व पाएँ जस्तो हाम्रो कोअपरेटिभ ब्याङ्कको CEO चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, उहाँसँग सल्लाह हुँदाखेरि एउटा मिटिङ गरिकन कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट होमस्टे कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड त्यो तय गऱ्यौँ। त्यसको बोर्ड बन्यो, 18-19 जना हामीहरू अहिले 16 जना चाहिँ बोर्ड छ। त्यो बोर्डको पनि चेयरम्यान इलेक्टेड भएर म चेयरम्यान छु र हाम्रो कर्तव्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ बेसीभन्दा बेसी ट्राभल एजेन्ट आएर सबलाई छिटो पैसा कमाउनुको निम्ति एजेन्टले 21 वर्ष 35 वर्षको लिस्टमा लिएको छ। र बिल्डिङ किन बन्यो भन्दा चाहिँ बाहिरको एजेन्ट आयो, करोड रुपियाँ उनीहरूको 2 नम्बरी पैसाहरू पनि लिएर सिलेरी गाउँ इच्छे गाउँतिर जतासुकै गाउँमा हालेको छ र त्यसलाई रोक्नुको निम्ति कुटुङ भने भएन। उता कलकत्ताबाट आएको छ, उल्टा खोरमा आफू जाने र गर्दाखेरि खोपडी लाएर के गर्यो भने वेबसाइट तयारी गर्दैछौँ। विदिन यो जनवरी 15 तारिक या 26 तारिक चाहिँ वेबसाइट हाम्रो लन्च हुँदैछ र सँगसँगै जति पनि होमस्टे चलाउने गाउँ बस्तीमा तपाईँहरूले सुरु गर्ने बेला छ या कसैको सुरु भएको छ, आर्थिक अवस्था छैन, 1 लाख 2 लाख 5 लाखसम्मको तपाईँले लोन पाउनु हुँदैन भने एज अ चेयरम्यान म छु, तपाईँहरूले एप्लाई गर्नुहोस्। होमस्टेको हाम्रो तपाईँको रेजिस्टर हुनुपर्छ, हामीले रेजिस्टर गर्दैछौँ फटाफट। भिडियोग्राफी हुँदैछ, ड्रोन क्यामेरा लगाएर त्यसको सिनिक ब्युटी, डेस्टिनेसनको सिनिक ब्युटी, तपाईँको रुम कतिवटा छ के छ सबै गर्दैछ। त्यो लिएर तपाईँलाई आर्थिक अवस्था कति चाहिएको छ, 3 लाखको लोन चाहिएको छ या 2 लाखको चाहिएको छ, त्यो हामी स्याङ्सन गरेर दिन्छौँ। त्यो गर्दा के भयो भने जति पनि होमस्टे खोल्नेले कुनै पनि ट्राभल एजेन्ट ल्याइकन इन्भेस्टमेन्ट गर्नु परेन। हामी लोन प्रावधान एज अ चेयरम्यान हामी स्याङ्सन गराउँछौँ, सिस्टम वेबसाइट तयारी गर्छौँ र गर्दाखेरि चाहिँ किन भन्छ पाखाको बेसी टुरिस्ट आएर के हुँदैछ नि एजेन्ट आइकन हाम्रो गाउँ बस्ती पनि अघि भाइहरूले भनेको छ बिग्रेर गयो। रुरल टुरिज्म त फेल खान्छ जस्तो लागेको छ, डर चाहिँ त्यो भयो। त्यो रुरल टुरिज्ममा जो इन्जोयमेन्ट र जति मजा थियो र खानापिनाको थियो त्यो त भएन र एजेन्टले नट ओन्ली होमस्टेमा त लिएर खानापिना पनि उनीहरूलाई बेङ्गाली खबर यतिकै पावे भनेर चाहिँ त्यसरी पनि चलाउन थाल्यो। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ हेभी लस हो। यसलाई रक्षा गर्नुको निम्ति, यसलाई सुसज्जित मतलब राम्रोसँग गर्नुको निम्ति चाहिँ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट होमस्टे कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड हालमा खोलेका छौँ र विदिन 15 दिनभित्रमा हाम्रो वेबसाइट लन्च, सँगसँगै हामीले लोनहरूको प्रावधान पनि गर्दैछौँ। यो सबै रक्षा गर्नुको निम्ति संस्था बनाए। सान्डुज्यू, तपाईँहरूको संस्था छ है, यसबारे के छ तपाईँहरूको केही यस्तो यो मतलब अब यो पनि सस्टेनकै कुरा आउँछ, सस्टेनेबल टुरिज्मकै कुरा आउँछ, किनभने यसरी बनाएर गयो भने यो टुरिज्म सस्टेन नगर्ला भन्ने एउटा कहीँ न कहीँ है यो प्रश्न त उठ्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा तपाईँहरूको के विचार छ? हजुर, यो अघि पनि मैले अलिकति टच गरेको थिएँ, जो हाम्रो टुरिज्ममा कमर्सियलहरू पस्दाखेरि चाहिँ बिगार्छ भने। दोस्रो कुरो जुन चाहिँ अहिले जुन चाहिँ सवाल क्वेसन उठेको थियो कि होमस्टे भन्ने कुरो, होमस्टे अब त्यो सबले बुझेको होमस्टे मतलब घरमा पाहुना आफ्नै पाहुना आएको जस्तो पाहुना आउने, म्याक्सिमम् खास गरेर 4वटा रुम हुनुपर्ने, तर वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले 6वटासम्म दिएको छ, त्यस्तो हुनुपर्ने। तर अहिले भएको छ, अब सबले देखिरहेको छ होमस्टेको नाम गरेर 28वटा रुमसम्म भएकोहरू। अन्त हाम्रो संस्थाले यसलाई रोक्नुलाई अब प्रयास गर्दैछौँ। तर अब पहिला जुन चाहिँ संस्था बन्यो, मेम्बरसिप लियो र उनीहरू पोर्टफोलियोमा बसेकोहरू त्यति बेला 2टा रुम मात्रै थियो, 3टा रुम थियो। अहिले उनीहरूकै 15वटा रुम 18वटा रुम भयो। अब अस्ति यो ओरेन्ज फेस्टिभलभन्दा अगाडिको लागि त्यसको लागि मिटिङ हुँदाखेरि पेदुङमा राजबासु पनि आउनु भएको थियो, यही कुरा क्वेसन उठ्यो। अब हामी यसको क्याटेगोरी छुट्याउँछौँ, मोर देन 6 रुम चाहिँ नट होमस्टे, यस्तो हामी सटिस्फाई गर्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रैबाट अब्जेक्सन भयो, किनभने उनीहरू 28वटा रुम खोलेर त पोर्टफोलियोमा बसेको छ, त्यो प्रब्लम छ। तर यो अब सुरुवात हामीले गरेको छौँ, यो यसको केलाउनु एकदमै नितान्त आवश्यकता छ, नभए चाहिँ होमस्टेको जुन चाहिँ भ्यालु थियो त्यो सकेर गयो। नेक्स्ट कुरो एउटा भिलेज टुरिज्मको कुरा थियो, उहाँले पनि भन्नुभयो यो चाहिँ एकदमै ऊ छ। तर हो अब उहाँहरूको त्यहाँ होला,
तर हाम्रो ब्लक 2 मा प्राय कति जग्गा चाहिँ छ हाम्रो भिलेज टुरिज्म भनेपछि चाहिँ त्यो टुरिस्ट अलग अलग टाइपको हुन्छ नि एउटा टुरिस्टहरु आएको हुन्छ पोइन्ट आज लाभा गया कल ऋषभ गया गन्ती उनीहरूले यतिवटा पोइन्ट घुम्यो एउटा टुरिस्टहरु हुन्छ प्राय गएर चाहिँ रिल्याक्स एउटा राम्रो जग्गामा गएर बस्ने हाम्रो भिलेजमा आएर बसेपछि उनीहरू घुम्दैन बेसी 3-4 दिनको लागि 4-5 दिनको लागि बस्छौँ शान्तिसँग बस्छौँ त्यो परिवारसँग घुलमिल गरेर बस्यो त्यहाँकै खानपिन खायो कोही कोही बेला चाहिँ उनीहरूले खानु मनपर्ने चिज खान्छ उनीहरूलाई शान्ति बिहानै चरा कराको दिउँसो बुवा गरेर गाई कराको त्यस्तो एउटा इन्जोय उनीहरूले लिन्छ तिनीहरू चाहिँ रिपिट हुन्छ त्यस्तो खालको माहौल दिएको टुरिस्ट चाहिँ त्यो जिन्दगीमा एकपल्ट होइन एभ्री इयर उनीहरूले छुट्टी त्यहाँ बिताउने गर्छ त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले सस्टेनेबल गरेर लानु चाहिँ सक्छौँ तर यो बिग्रिँदैछ हुनु बिग्रिन्छ चाहिँ ओके तर टुरिज्म भन्नाले अब हामी विशेष होमस्टेमा बेसी फोकस भयो तर टुरिज्म चाहिँ होमस्टे मात्रै त होइन नि फेरि होइन ठुलो बिल्डिङ बनाएर टुरिज्म गर्ने पनि टुरिज्म नै आउँछ होइन कर्पोरेट टुरिज्म छ होइन थुप्रो अहिले त बिहाहरू पनि त्यसरी गरिने सिस्टम छ ठुल्ठुलो होटेल बुक गरेर डल्लै आएर होइन यो सबै कुराहरू छ यो हुँदाहुँदै पनि अब टाउन टुरिज्म अब विशेष गरी तपाईँ टाउन टुरिज्ममा विशेष तपाईँहरूको दखल छ होइन तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ यहाँको च्यालेन्जेसहरू अघि तपाईँले कुरा त निकाल्नु हुँदै थियो मैले काटेँ त्यहाँनिर है किनभने सरकारलाई मा जान्छ जस्तो लाग्यो तर अब च्यालेन्जेसहरूको कुरा गर्नुपर्दा के च्यालेन्जेसहरू छ अनि टाउन टुरिज्मको सस्टेन अहिले टाउन टुरिज्मको पनि सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कतिको दिगो रहन सक्ला फ्युचरमा होइन हामी सुन्दैछौँ कि अहिले इको टुरिज्म अथवा यो भिलेज टुरिज्म र होमस्टेले टाउन टुरिज्मलाई अलिकति खतरामा पार्दैछ भन्ने कुरा पनि छ त्यस्तो पनि सुन्दैछौँ अब यो त एक पाटा हो ठिकै छ यो त यसलाई त खतरा पनि नमानु यो त जस्ट सिफ्ट मात्रै हो भन्दा पनि भयो तर वास्तवमै खतराहरू चाहिँ के छ च्यालेन्जेसहरू के छ कसरी यो दिगो हुनसक्छ हेलो थ्याङ्क यू नरेन्द्र भाइ अहिले चाहिँ यस्तो भएको छ कि अहिलेको परिस्थितिमा या आजको दिनमा चाहिँ होम टुरिज्म होमस्टेज भनेर एउटा ट्रेन्डै भएको छ सबै जति पनि टुरिस्टहरू छ सबै होमस्टेमै छ र तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने 1-2वटा जुन चाहिँ ठुल्ठुलो होटलहरू छ त्यो बाहेक कालिम्पोङको अलमोस्ट अल द होटल्स दे आर नो टुरिस्ट त्यहाँ कुनै टुरिस्टहरू तपाईँले पाउनु हुँदैन एकदमै कम्ती छ सो मैले अघि पनि कुरा गरेँ जति पनि हाम्रो यहाँ होटल्सहरू छ ठुल्ठुलो होटल बाहेक त्यो सबै फ्यामिलीले ओन गरेको छ म्यानेज पनि गरेको छ एन्ड वी आर पेइङ सो मेनी ट्याक्सेस र त्यो ट्याक्सेसहरू तिरेर र हामीले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट छ त्यसले हामीले आफूलाई पनि इम्प्लोइमेन्ट दिइरहेको छु हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्सलाई पनि दिइरहेको छ र दोज हु आर कनेक्टेड विथ टुरिज्म इन्डस्ट्रिज लाइक ट्रान्सपोर्टर्स सबै धोबी सोबी भेन्डर सब्जीवाला माछावाला नट ओन्ली द्याट त्यो गाडी चल्ने द गाडी फ्लाइज बिकज अफ द टुरिज्म द ट्रेन रन्स बिकज अफ टुरिज्म इभन द एरोप्लेन फ्लाइज बिकज अफ टुरिज्म र यस्तो दिँदै दे आर सो मेनी च्यालेन्जेस फेस्ड बाई अस इन कालिम्पोङमा त हुनुहुन्छ कालिम्पोङ वी आर माउन्टेन पिपल इज अ माउन्टेन प्लेस माउन्टेन डेस्टिनेसन डिस्ट्रिक्ट भयो र यो माउन्टेनमा चाहिँ यति थुप्रो हामीलाई प्रकृतिले नै यति थुप्रो दिएको छ जसको सहायतादेखि वी क्यान ब्रिङ मोर टुरिस्ट वी क्यान रिटेन मोर टुरिस्ट इन कालिम्पोङ तर हाम्रो एक इन्डिभिजुअलको प्रयासमा यो हुनु सक्दैन हामीले जो एडमिनिस्ट्रेसन छ या टुरिज्म डिपार्टमेन्ट छ त्यसकोबाट पनि हामीलाई सहायता चाहिन्छ अब हाम्रो कालिम्पोङमा के छ भने अघि पनि मैले कल्चरहरूको कुरा गरेँ त्यो कल्चरहरू प्रदर्शन गर्नुको लागि हामीलाई एउटा ओपन स्पेस एम्पी थिएटर दियो भने त्यो आर्टिस्टहरूले आफ्नो कला प्रदर्शन गर्छ आफ्नो ट्रेडिसनल फुडहरू देखाउँछ र त्यसमा एउटा हामीले के गर्छ भने बाहिरको मान्छेलाई हाम्रो ट्रेडिसन कल्चर फुड ह्याबिट्ससँग हामीले उनीहरूलाई अवगत गराउन सक्छ एन्ड दे क्यान उनीहरूको आफ्नो आर्थिक उन्नति पनि गर्नु सक्छ हामीले इन्ट्रान्स फिज लगायो भने एन्ड वी हेभ गुड फोटोग्राफर्स अल्सो आर्टिस्टहरू पनि छ कालिम्पोङकै सहरमा छ तर उनीहरूको लागि चाहिँ आफ्नो प्रदर्शनी गर्ने एक्जिबिट गर्ने कुनै एउटा ठाउँ छैन न एडमिसनले दिएको छ मैले हेर्दाखेरि जहाँ पनि आर्टिस्टहरू छ उनीहरूले आफ्नै बलबुतामा एक्जिबिसनहरू गरिरहेको छ तर यदि इफ वी क्यान डु द एक्जिबिसन इन कालिम्पोङ फोटोग्राफीको प्रफुल्ल दास इज वान अफ अ गुड फोटोग्राफर्स अल्सो
सो इफ यु क्यान एक्जिक्युट त्यो एक्जिबिसनको साथसाथै हामीले बेच्नु सक्यो भने वी क्यान रिटेन मोर टुरिस्ट इन कालिम्पोङ टाउन, नट ओन्ली इन कालिम्पोङ, इभन इन द भिलेजेस अल्सो। र उनीहरूले हामीले बेच्नु पनि सक्छ, सेल गऱ्यो भने आर्टिस्टलाई पनि आफ्नो जोस सर्छ, दे क्यान टेक मोर फोटोग्राफ्स अल्सो, आर्टिस्टले त्यो पनि बनाउनु सक्छ। सो दिज आर द प्रब्लम्स। एन्ड अर्को के छ भने कालिम्पोङ चाहिँ यस्तो वेदर छ जसमा चाहिँ हामीले इभन पाइन ट्रिज जो चाहिँ माउन्टेनमा पाउँछ, डेजर्टमा पाउने सकुलेन्स क्याक्टसहरू पनि छ। अन्त त्यहाँनिर सो मेनी मेडिसिनल प्लान्ट्स इन कालिम्पोङ कि हामीले एउटा बोटनिकल गार्डन बनायो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले वी क्यान प्रिजर्भ अल द वाइल्ड orchids अल्सो, मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू, ट्रिजहरू, ब्याम्बोजहरू, भेराइटिज अफ फ्लोर एन्ड फाउना वी क्यान प्रिजर्भ। एउटा बोटनिकल गार्डन बनायो भने हामीले त्यसलाई वी क्यान गिभ मोर इम्प्लोइमेन्ट टु आवर माउन्टेन युथ। जो चाहिँ हाम्रो माउन्टेन युथहरू चाहिँ के छ भने आफ्नो जग्गा जमिन छोडेर अर्को ठाउँमा अर्को देशमा गएर आफ्नो पहाड घर घोडा चढेर अर्को ठाउँमा गएर रहेछ। तर इफ यु डु अल दिस थिङ्स वी क्यान रिटेन अ पिपल ओभर हियर, उनीहरूको आफ्नो घर छ, आफ्नो जग्गा जमिन छ, त्यसमा नै हामीले आफ्नो इम्प्लोइमेन्ट पनि दिनु सक्छौँ, जेनेरेट पनि गर्नु सक्छौँ। थ्याङ्क यू। जहाँसम्म सरकारको सहुलियत अथवा सरकारले दिनुपर्ने गर्नुपर्ने टुरिज्मको बढावाको निम्ति हामी पनि देख्छौँ, एज अ मिडिया हामीले पनि देखिरहेका छौँ, मोरलेस जिरो नै भन्दा पनि हुन्छ। अहिले आएर सरकारले होमस्टेहरूलाई के अलिकति बढावा दिनुको लागि लोनहरू दिने, सब्सिडी गर्ने भन्ने कुराहरू हामी सुन्छौँ अलिअलि के, तर त्यो पनि भित्रभित्र हुन्छ। अब सरकारी कार्यक्रममा हामी मिडियालाई चाहिँ त्यो अहिलेसम्म चाहिँ यो फ्लास गरिदिए सबले थाहा पाओस् भनेर हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म सरकारले दिएको छैन। तर एउटा कार्यक्रममा जाँदाखेरि कुन होमस्टेलाई लोन दिएको, सर्टिफिकेट दिँदै गरेको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। यस्तो अलिअलि फाटक फुटुक बाहेक साँच्चै नै अब यो सरकारको तर्फबाट चाहिँ स्पेसली माउन्टेन हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ प्राय जिरो नै छ। अनि जहाँसम्म अब सेल्फ गभर्नेन्सको कुरा छ, हामी त पहाड आफै बनाउँछौँ भनेर होइन 1988 देखि बङ्गालबाट हामीले आफ्नै व्यवस्था लियौँ। तर त्यहाँ त्यति बेला सायद टुरिज्मको त्यस्तो महत्त्व थिएन होला, तर बादमा आएर जुन टुरिज्मको महत्त्व भयो, टुरिज्मलाई लिएर चाहिँ यहाँ सरकारकै पक्षबाट चाहिँ प्राय छैन नै भन्दा पनि हुन्छ। अनि यो ठाउँमा सायद ब्रिटिस नआएको भएदेखि आज जुन अवस्था छ यो अवस्था सायदै हुने थिएन होला। यो त दुःखलाग्दो कुरा छ। आजको कार्यक्रममा हामीले यति त भन्नै पर्छ। अब हामी समक्ष बेसी समय छैन, त्यहाँ एक दुईवटा प्रश्नहरू सोध्ने अडियन्सबाट भन्ने खबर मैले पाएँ र म अडियन्सपट्टि जान चाहन्छु। सर्वप्रथम विष्णु दाजुले नै माइक पक्रेर बस्नुभएको छ, उहाँकै प्रश्न। हवस्, धन्यवाद भाइ। विशेष आजको जुन अब सब्जेक्ट छ त्यो सस्टेनेबल भनेपछि टिकाउ, नेपालीमा टिकाउ नै भनिन्छ, दिगो टिकाउ पनि भनिन्छ है। हामी त्यसरी गाई बानीले त्यसरी बुझ्दो रहेछ भाइ। विगत 15 वर्षदेखि हामी गाउँमा काम गर्दैछौँ। हुन त अब 18 वर्ष हो, तर अब पञ्जीकरण भइसकेपछि मात्रै तपाईँको काउन्ट हुँदो रहेछ, सरकारले काउन्ट गर्दो रहेछ। र धेरैवटा योजनाहरू हामीले गाउँ बस्तीमा लग्यौँ र लाँदाखेरि त्यसमा विशेष यो होमस्टे भन्ने जुन चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ, मतलब प्राय हाम्रो पहाडी परिप्रेक्ष्यमा के छ भने एउटा रुम हामी जहिले पनि साफसफाइ गरेर त्यसको च्यादर धोएर सबै चटाकचिटिक पारेर राख्छौँ, बरु आफ्नै मैला हुन्छ आफै सुत्ने चाहिँ। र त्यसैलाई नै एटलिस्ट यसो 80-90 दिन 100 दिन टुरिस्टलाई राख्ने त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ होमस्टे भनेर मैले चाहिँ बुझेको थिएँ। तर अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो पुरा परिप्रेक्ष्य नै परिपाटी नै तपाईँको बदलेर जाँदैछ। म त्यतापट्टि जाँदिनँ, तर मूल कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले काम गर्दै जाँदाखेरि लगभग धेरै के अरे नानीहरू, लगभग 1200 नानीहरू, स्टुडेन्ट्सहरू, उनीहरू यहाँनिर इन्टर्नसिपको लागि आए। गाउँ बस्तीमा नै बसे प्रायः जस्तो, र उनीहरू होमस्टेमा नै बसे भनौँ न। त फर्किने बेलामा चाहिँ उनीहरूकोबाट म जहिले पनि फिडब्याक लिन्छु कि स्पेसली टुरिज्म र गाउँलाई अगर बदलिनुको लागि चाहिँ उनीहरूको के चाहिँ तपाईँको मतलब सुझावहरू छ। र त्यो सुझाव लिँदाखेरि चाहिँ धेरैले मलाई थुप्रै कुराहरू भने र अलग अलग छ, किनभने नाबार्डबाट आउँछ, रिजर्भ ब्याङ्कबाट आउँछ, मिनिस्ट्री तपाईँको भारत सरकारको धेरैवटा मिनिस्ट्रीबाट ठुल्ठुलो अफसरहरू पनि आउँछ, प्रायः सबैकोबाट नै म फिडब्याक लिन्छु। त उनीहरूले 2-3वटा चिज चाहिँ मलाई भने, यो मेरो प्रश्न होइन, तर म चाहन्छु एटलिस्ट एउटा नयाँ सुरुवात चाहिँ होस् भनेर चाहिँ सुझाव है। र प्रश्न अगर यसमा जवाब छ भने तपाईँले दिन पनि सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ के छ, उनीहरूले अनुभव गरेको चाहिँ अब पहाडमा अगर पहाडलाई दिगो राख्नु हो भने हामीले एउटा परिवेशलाई नै, ल्यान्डस्केपलाई नै बेस गरेर अब पर्यटन सुरु गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ।
किनभने जबसम्म खालि बिल्डिङ मात्रै बनाएर टुरिस्ट बोलाउनु अब त्यो चाहिँ सायद साह्रै सान्दर्भिक आउने दिनमा हुँदैन। अगर एउटा गाउँमा हामीले होमस्टे डेभलप गर्छौँ भने त्यो गाउँलाई नै एडप्ट गरेर कसरी हुन्छ त्यहाँनिर एग्रिकल्चर, हर्टिकल्चर, लाइभ स्टक, त्यहाँदेखि भएको नेचुरल रिसोर्सेसहरू, कल्चरहरू भयो, त्यसलाई नै एउटा संलग्न गराएर हामीले डेभलप गर्नु सक्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ दिगो बस्छ जस्तो चाहिँ हामी देख्छौँ। र त्यही दिशामा चाहिँ हामीले ट्राइबल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट पनि अगाडि बढाएर त्यहाँनिर होमस्टे डेभलप गर्दैछौँ अलिअलि है। तर अब स्पेसली आजको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ एउटा दिगो भन्दाखेरि चाहिँ अब पाहाडमा यसले चाहिँ के छ भने खालि हाम्रो त्यो पर्यटन मात्रै नभएर यहाँको माटो, यहाँको पानी, यहाँको जङ्गल, यहाँको जनावर, यहाँको यो पञ्चतत्त्वलाई पनि हामीले के अरे संलग्न गराएर काम गर्न सकेन भने पछि गएर हाम्रो पर्यटन साह्रै बस्ला जस्तो लागेन। दोस्रो चाहिँ छ विशेष जति पनि होटल व्यवसायमा, चाहे त्यो होमस्टे होस् या त कुनै पनि होटलमा होस्, काम गर्नेहरू स्किल्ड छैनन् क्या, उनीहरू ट्रेन छैनन्। उनीहरूले देखेको अनुभव गरेको भए उनीहरूलाई ट्रेनिङ गराउनु, उनीहरूलाई कसरी हुन्छ प्रपरली उनीहरूलाई के अरे गाइड गर्नु, उनीहरूलाई ट्रेनिङ, उनीहरूलाई जनचेतना दिनु, उनीहरूलाई गर्नु, त्यो चाहिँ नितान्त आवश्यक रहेछ। र अर्को चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ देख्यो विशेष हाम्रो जति पनि चालकहरू छन्, चाहे त्यो एयरपोर्टबाट होस् या त तपाईँको स्टेसनबाट होस्, कहीँ पनि तपाईँको पोइन्टबाट ल्याउँछन्, उनीहरूलाई पनि हामीले स्किल्ड अप गर्नुपर्ने, त्यो दिशामा पनि काम गर्नुपर्ने, त्यो सुझावहरू चाहिँ उनीहरूले राखेको छ। र मलाई लाग्छ यो तीनवटा चिजलाई चाहिँ हामीले अगर अलिकति मध्यनजर राखेर आउने दिनमा अगर एउटा मोडस अपरेन्डी या त एउटा काम गर्ने अगर त उसमा जमर्को गऱ्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ अलिकति हामी ठिकसँगले पहाड विकसित पनि हुन्छ, टुरिज्म पनि विकसित हुन्छ र यहाँको ह्युमन रिसोर्स पनि अलिकति भए पनि स्किल्ड अप भएर जान्छ र यहाँको अलिकति नाम पनि बस्छ। किनभने धेरैवटा जग्गामा इभन म आफैले एकजना तपाईँको ठुलै अफसरलाई लिनु पठाएँ, अब त्यो ड्राइभरले बाटोमा तपाईँको एकछिन उसले के किन्नु गएको, उसले त्यही भित्रै बसेर सिगरेट खाइदियो। अब सिगरेट नखाने मान्छे उसले मलाई आएर सिधै आपत्ति गर्यो, फर्किँदा चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ सिगरेट खाएर भित्र बस्नु चाहिँ नभन्नुहोस् है भनेर भन्यो। म त यस्तो खालको सानो सानो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले याद गर्दो रहेछ क्या। र जब हामी सस्टेनेबलको कुरा गर्छौँ मलाई लाग्छ अलिकति सस्टेनेन्स मतलब कसरी चाहिँ दिगो हुनसक्छ त्यो दिशामा चाहिँ विशेष हाम्रो जति पनि के अरे एसोसिएसनहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ अलिकति काम गर्नुपर्ने आवश्यकता जस्तो देख्छु म। थ्याङ्क यू। मिस्टर छेत्रीको कुराकोमा तपाईँले स्किल डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुभयो, जति पनि स्टाफहरू छ तिनीहरू स्किल हुनुपर्छ भनेर। हुनु त हाम्रो सबै सेमी जति पनि हामीले टुरिज्मको व्यवस्था गर्छौँ आफ्नै फ्यामिली मेम्बर्स लिएर गर्छौँ होइन। सो त्यसमा चाहिँ प्रपर कुनै ट्रेनिङ भएको छैन, तर हालसालै डिएमको अफिसबाट चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेनिङ गर्ने कुराहरू भएको थियो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले ड्राइभर्सहरू भयो, चालकहरू नै चाहिँ टुरिस्टसँग फर्स्टमा उनीहरूको इन्टरेक्सन हुन्छ र धेरै अगाडि चाहिँ हामीले होटल एन्ड रेस्टुरेसनबाट चाहिँ यो चालक महासङ्घलाई साथमा लिएर पार्क होटलमा एउटा ट्रेनिङ गरेको थियौँ कि कसरी तपाईँहरूले टुरिस्टहरूलाई बिकज दे आर द फर्स्ट फेज अफ कालिम्पोङ होइन, दे रिप्रेजेन्ट कालिम्पोङ भनेर त्यहाँनिर उनीहरूलाई एउटा ट्रेनिङको व्यवस्था गरेको थियो। कालिम्पोङ टुरिस्ट स्पट्सहरू कतिवटा छ, व्यवहारमा कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा गरेको थियो। र हालसालै पनि एउटा एसएसटिडिएन मिस्टर सम्राट सन्यालहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा उनीहरूले नेसनल लेभलको एउटा टुरिज्मको वर्कसप गरेको थियो ड्राइभर्सहरूलाई लिएर यहाँनिर समिट होटल बसनामा गरेको थियो। र उसलाई चाहिँ अब गाडी कसरी चलाउनु पर्ने, आफ्नो पाहुनासँग कसरी बिहेभ गर्नुपर्ने त्यो सबै गरेको थियो। र मैले पनि हौराको तर्फबाट एउटा पोर्टल छ वेस्ट बेङ्गलको, त्यसमा चाहिँ यो ड्राइभरहरूको ट्रेनिङको लागि चाहिँ मैले त्यो फिलअप गरिरहेको छु। तर अब त्यो त कहिले हुन्छ द्याट आई हेभ अपलोडेड इन द वेबसाइट, त्यो गरिरहेको छु। र अर्को तपाईँले भन्नुभयो माउन्टेन टुरिज्मलाई चाहिँ दिगो राख्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब एज एन इन्डिभिजुअल त हाम्रोमा त्यति शक्ति पनि छैन, न हाम्रोमा पावर छ। र त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर कतिवटा ट्रेड फेयर्सहरू हुन्छ, लाइक सिलगढीमा, कलकत्तामा, दिल्लीमा टिटिएफहरू हुन्छ, आउटबाउन्ड हुन्छ, त्यो साथीहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ डिपार्टमेन्टले या एडमिनिस्ट्रेसनले यहाँको स्टेक होल्डर्सलाई लगेर कालिम्पोङले चाहिँ के अफर गर्नु छ एज अ टुरिस्ट डेस्टिनेसन भनेर, इफ वी क्यान डिस्प्ले आवर टुरिज्म एक्टिभिटिज अर वाट क्यान दे डु इन कालिम्पोङ भनेर हामीले त्यो ट्रेडमार्कमा हामीलाई स्टल्सहरू दियो भने हामीले कालिम्पोङमा चाहिँ यो गर्नु सक्छौँ भनेर उनीहरूलाई हामी प्रदर्शन गर्नु सक्छौँ। त्यसले गर्दा माउन्टेन टुरिज्म चाहिँ द्याट वी क्यान प्रेजेन्ट अन्टिल एन्ड अनलेस वी सो केस वाट वी क्यान अफर टु द टुरिस्ट, त्यो छैन भने त हामीले हाउ क्यान वी डु द टुरिज्म। थ्याङ्क यू। आई थिङ्क आई हेभ रिप्लाइड युर क्वेसन्स। ओके,
ओके हजुर यहाँ कालिम्पोङको टुरिज्म र मेन टाउनमा छ कि द्याट इज डेलो एन्ड दुर्पिन इन बिन वाट इज द टुरिस्ट स्पट्स you know everywhere there's a gumba mandir masjid pine view nursery is a private nursery so that's how the tourism going on in Kalimpong town या हजुर मैले अघि भने कि अरू त्यस्तो अरू क्वेसन हुन्छ मेरैबाट पनि थियो मैले किन्जङलाई पनि सोध्दै थिएँ बट उसले सोच्दैछ अरे एउटा होइन मलाई सामरूपजीले जो राख्नुभयो नि तपाईँको लास्टको उयसमा त्यसमा तपाईँले भन्नुभयो कि 2 किसिमको आउँदैछ है एउटा चाहिँ जसलाई अब डेस्टिनेसन यहाँदेखि त्यहाँ त्यहाँदेखि त्यहाँ त्यस्तो एकदम मन पराउने अब जुन चाहिँ मास टुरिज्मसँग हामी अलिकति त्यसलाई उयो गर्न सक्छौँ है अनि अर्को प्रकारको चाहिँ जुन चाहिँ अलिकति आएर हाम्रो जे छ त्यो हेर्ने होइन फुड पनि उनीहरूले हेर्नु मन पराउने नेचर पनि अलिकति उनीहरूले हेर्नु मन पराउने जुन चाहिँ अब हामीलाई यो सस्टेनेबल जुन चाहिँ हामीले सोच्दैछौँ नि हामीलाई चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ अब त्यो किसिमको हुनुपर्ने हो नि त सो मेरो प्रश्न चाहिँ अब हामीले यो 2 किसिमको एकदमै डिस्टिङ्सन पनि हामीले देखिसक्यौँ हाम्रो आउने टुरिस्टहरूमा है तर अब यो जुन चाहिँ छ नि अब यो आएर यस्तो गरेर उनीहरूले सायद ज्यादै उनीहरूलाई त्यो यहाँको कन्जर्भेसन यहाँको पर्यावरणसँग उनीहरूलाई केही बेसी वास्ता पनि राख्दैन उनीहरू आयो गयो त्यहाँदेखि कहिले आउँदैन पनि तर जो छ नि अब एक्चुअल नेचर लभर्स जो आउँछ उनीहरूलाई संरक्षणको विषयमा पनि अलिकति छ कल्चरको बारेमा पनि अलिकति छ सो कसरी चाहिँ अब सस्टेनेबलको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ हाउ डु वी मुभ फ्रम यो किसिमको चाहिँ अलिकति हामीले यता किसिमकोमा चाहिँ हामीले कसरी त्यो जुन हाम्रो काँटा छ नि त्यो निडललाई चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ यतातर्फ सार्नु सक्छौँ होला किनभने अहिले हामी हेऱ्यौँ भने हालैमा हेऱ्यौँ भने हामी त यही एक्सट्रिममै नै बेसी छौँ नि त है यतै त्यो जुन चाहिँ त्यो मास टुरिज्म खालके अनि ट्रेन्ड हेऱ्यौँ भन्यो भने पनि त्यहीपट्टि नै अब हामी लागिरहेको छौँ है त्यहीमै नै लागिरहेको छौँ तर हामीले पनि बुझ्दैछौँ नि त सस्टेनेबल हो अब हामीले नेचर कल्चर हाम्रो सबै हेर्नु हो भने चाहिँ हामीलाई त यो किसिमको भन्दा त जुन चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुभयो जो आएर बस्छ उनीहरू लामो पनि बस्नुहुन्छ हाम्रो कल्चर पनि त्यसैले हामीले जोगाउन सक्छौँ जुन चाहिँ एक्चुअली सस्टेनेबल टुरिज्मको जुन उद्देश्य त हो हाम्रो कल्चर पनि जोगियोस् हाम्रो नेचर पनि जोगियोस् भन्ने त हो होइन सो यो काँटालाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अलिकति यता सार्नु सक्छौँ होला अनि सम्भव पनि छ कि छैन सायद अब आरपी सरले त्यो सम्भव त छ तर अब त्यो काँटा कसरी सार्नु भन्ने त म 100% पर्फेक्ट भन्नु चाहिँ सक्दिनँ त्यो आफूमा पनि हुनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ मैले सुरुदेखि भन्दै थिएँ जो जहाँनिर अलिकति टुरिस्ट आउनु थाल्यो कमर्सियल मान्छे पस्छ र त्यहाँ बिगार छ भनेर त्योहरू चाहिँ पस्नु भएन र गाउँ बस्ती छ त्यही बस्नु पऱ्यो अब त्यो बस्नु सक्यो भने जस्तै हाम्रो गाउँमा छ हामी छ अनि मैले होमस्टे खोलेँ मैले 4टा रुम 2टादेखि 3टा 4टा भयो त्यति नै बस्नु पऱ्यो अब आज मेरोमा 12 जना टुरिस्ट आएको देखेर अर्कोले फटाफट लोन निकालेर उसले पनि बिल्डिङ बनाउन थालेपछि त्यो हुँदैन रहेछ अब त्यसलाई त हामी रोक्न सक्दैनौँ अब त्यस्तो खालको प्योरिटी बस्यो भने चाहिँ त्यो आफै नै आउँछ त्यस्तोले खोजेर त उनीहरूले चाहिँ नेचरलाई पनि जो हामीभन्दा बेसी हाम्रो यो पहाडको ब्युटी र यो शुद्धतालाई प्युरिटीलाई चाहिँ उनीहरूले बेसी चिन्ता गर्छ यसलाई यसरी नै राखिदियो यसलाई यसरी नै बचाइदियो भनेर चाहिँ हामीभन्दा बेसी उहाँले चिन्ता गर्नु गर्छ र हामी सबैजना बेसी पैसाको लोभको पछि नकुदेर चाहिँ अलिकति बरु त्यो 25 जनाको टिम छ अरे भन्दा चाहिँ नि एउटा परिवार आउँछ अरे भनेर त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ सायद त्यो चाहिँ अलिक बाँच्नु थाल्छ जस्तो मेरो एक्सपिरियन्स ओके आरपी सर तपाईँले यसमा केही भन्छु भन्नुहुँदै त्यहाँदेखि बिकी भाइ तपाईँ भन्नु के अरे एकदमै इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसन हुँदैछ किनभने यो मामलाहरू हामीले धेरै चर्चा गऱ्यौँ है अब हाम्रो यो इको टुरिज्म प्रमोसन गर्दाखेरि एक त हामी एग्रिमेन्टमा छौँ कि यहाँनिर चाहिँ टुरिज्म मात्रै होइन हो डल्लै गाउँको जुन चाहिँ अहिले विष्णुजीले भन्नुभयो हो प्रिजर्भ गर्नुपर्छ जुन चाहिँ हाम्रो त्यो किनभने त्यही नै हो जो टुरिस्ट आएर हेर्छन् त्यहाँनिर इन्जोय गर्छन् त्यही नै हो है सो हाम्रो यो डिस्कसन एकपल्ट मलाई अहिले क्लियरली याद छ कि हाम्रो यो जुन चाहिँ सिक्किम टुरिज्म पोलिसी बनाउँदाखेरि चाहिँ
एकजनाले यसो भन्नुभयो कि होइन किन चाहिँ हामी चाहिँ ओन्ली टुरिज्म गर्नु गाउँमा हो, हामी सबै यो खेतीपाती छोडेर टुरिज्म मात्रै हामी गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भने त्यो कसरी सस्टेनेबल हुनसक्छ हो, गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो खालको एउटा थिङ्किङ छ नि। किनभने चाहिँ एट्र्याक्सन चाहिँ मनी नै छ, पैसा नै छ। अब जति बेसी रुम राख्नु सक्छ, जति टुरिस्ट मात्रै अब त्यो के भन्छ साइट सिइङ टुरिस्टहरू सबै कुरो लगाएर गर्नु भनेर आई थिङ्क त्यो चाहिँ एकदमै रङ डिरेक्सन लाग्छ मलाई है। सेकेन्डली हाम्रो जुन चाहिँ अब लास्टमा गएर फेरि आर्थिक कुरा नै आउँछ है, बिकज त्यो के भन्छ इकोनोमिकली पनि सस्टेन हुनु पऱ्यो, यतिवटा मिनिमम टुरिस्ट पनि आउनु पऱ्यो, यति दिन बस्नु पनि पऱ्यो, नभए त त्यो अब टुरिज्म पनि कसरी गर्नु भनेर त्यो कुरा पनि आउँछ। सो मलाई एउटा कुरा लाग्छ कि एक पोइन्ट म अब उहाँहरूले यहाँ एक्सपिरियन्स ग्राउन्ड लेभलमा उहाँहरूको विचार के छ यसमा, मलाई लाग्छ अलिकति हाम्रो जुन चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स हामी बेच्दैछौँ नि साह्रो सस्तोमा बेच्दैछौँ। म सिक्किममा मैले हेरेँ कि सिक्किममा अहिले होमस्टेको दाम बढ्दै जाँदैछ हो, तर यहाँ चाहिँ हामीले 500 रुपियाँमा पनि प्याकेज बनाउँछौँ, 800 रुपियाँमा पनि प्याकेज बनाउँछौँ, त्यसमा ट्रेडिसनल खानाहरू पनि सबै दिइरहेछ। अन्त मैले एकखेप म गएँ यहाँनिर तकदाहमा गएँ, बसेँ पनि त्यहाँनिर, एकजना हाम्रो चिनाजानै छ आफ्नो पढ्नेहरू, अन्त त्यहाँनिर उनीहरूको हेरेँ कि अन्त डिस्कसन हुँदाखेरि चाहिँ मलाई यो लाग्यो कि हामीले एकदमै सस्तोमा, त्यसकारण यहाँ म्याडमले पनि मलाई अहिले त्यो मलाई एउटा जस्तो एउटा प्रुफ जस्तै लाग्यो कि होटलमा नबसेर किन गाउँमा गएर बस्दैछ, सस्तोमा बेच्दैछ नि त त्यहाँ हो। सस्तोमा हामीले हाम्रो संस्कृति हाम्रो सबै गाउँको त्यो एक्सपिरियन्सहरू हामी एकदमै सस्तोमा बेच्दैछौँ, त्यो भ्याल्यु हामीले बढाउनुपर्छ हो। त्यहाँदेखि इन्कम पनि राम्रो आउँछ हो, त्यो इन्कम पनि त्यसमा एउटा राम्रो आउनुसक्छ। अनि लङ अब एप्रिसिएट गर्ने, जसले नेचर एप्रिसिएट गर्छ है, जसले त्यो खालको त्यो के भन्छ भिलेज लाइफस्टाइलहरू एप्रिसिएट गर्छ, कल्चर एप्रिसिएट गर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति लङ्गर बस्ने पनि हुन्छ उनीहरूले है। सो उनीहरूलाई कसरी अब त्यो हायर चार्ज गरेर कसरी एट्र्याक्ट, अन्त यसमा चाहिँ अलिकति लाग्छ यसमा कमर्सियल चिज पनि आउँछ, मार्केटिङको तर्फ कसरी हामीले मार्केट गर्दैछौँ यो होमस्टे। अब यहाँ त अहिले प्याकेज बनायो हो, होमस्टे प्याकेज भन्छ, म कति सुन्छु, मेरो अरूहरू पनि छ यहाँ चिनाजानाहरू छ जसले चाहिँ होमस्टे प्याकेज डङ गएर अब त्यो प्याकेजमा ट्राभल एजेन्टहरूलाई बेच्छ, अन्त त्यो एक्सपिरियन्सको त्यो भ्याल्यु नै छैन त्यहाँनिर हो। सो त्यो एउटा एकदमै मार्केटिङ जुन पाराले हामी मार्केटिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ अलिकति सायद चेन्ज हुनुपर्छ। इनफ अफ टुरिस्ट आजकल जुन चाहिँ उहाँ म्यामले भन्नुभयो नि होटलतिर किन आउँदैन, किनभने एउटा ट्रेन्ड हामीलाई यो हलिडे आइक्यूको मालिकले एउटा भन्नुभएको थियो कि एक्सपिरियन्सियल टुरिस्ट चाहिँ बढ्दैछ, मान्छेलाई अब त्यो साइट सिइङ गर्दा गर्दा वाक्कै भइसक्यो, हर ठाउँ जान्छ साइट सिइङ गर्छ, कुनै कति पोइन्ट साइट सिइङ गर्छ हो, तर उनीहरूलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहियो हो। अनि त्यो एक्सपिरियन्सियल टुरिज्म चाहिँ होमस्टेमै छ, यहाँनिर गाउँ बस्तीमै छ हो। अर्को एउटा पोइन्ट मलाई लाग्छ कि जो चाहिँ हामीले एड गर्नु सक्छ, यहाँ सरले अब के विचार छ, तर मैले एउटा यो नमुना चाहिँ मैले मकैबारीमा हाम्रो राजा ब्यानीजीसँग कुरा गर्दाखेरि मैले उहाँकै टी गार्डनमा देखेँ कि भलन्टियरिजम भन्छ हो, मतलब टुरिस्ट चाहिँ आउँछ, तपाईँको एउटा गाउँमा समाजमा केही निड्सहरू छ, प्रोजेक्टहरू बनाउनु। यो भाइलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ होला सायद है, यो तपाईँले पनि सोच्नुहोस् हो, प्रोजेक्ट बनाउनु। जस्तो उहाँले एउटा नमुना दिनुभयो, त्यहाँनिर 3टा गाउँ रहेछ मकैबारीमा, पानीको सिभियर दुःख रहेछ अब सम्बरमठमा, उनीहरूले पानीको एउटा प्रोजेक्ट बनाए, अनि त्यसलाई उनीहरूले अब उनीहरूकै कन्ट्याक्ट थ्रुबाट प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ भलन्टियर्सहरू आयो, एक त टेक्निकल मान्छे पनि आयो, पैसा पनि लिएर आयो, होमस्टेमै बस्यो हो, अन्त सबै विन विन सिचुएसन भएन, अनि उनीहरूले त्यो प्रोजेक्ट पनि इम्प्लिमेन्ट गर्यो। सो यो भलन्टियरिजम भन्ने चिज पनि एउटा न्यू फर्म अफ टुरिज्म यहाँ सरले पनि तपाईँहरूले सोचेर त्यो गाउँमा जहाँनिर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू बनाएर सानो प्रोजेक्ट बनाएर प्रचार गरेर उनीहरूले काइन्डमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्नु सक्छ, उनीहरूले टेक्निकली पनि कन्ट्रिब्युट गर्नु सक्छ, त्यस्तो पाराले तपाईँहरूले गर्नुभयो भने त्यो पनि एउटा अब दिगोको कुरा आयो है, त्यसमा प्रमोसन गर्नु सक्छु। ओके, बिकी भाइको सब्जेक्ट जस्तो लाग्यो मलाई, अघि भाइले जुन खतराको कुरा गर्नुभएको थियो यही कुराहरू त गर्नुभएको थियो नि होइन? हजुर, मैले त्यही भनेको थिएँ, अब हामी कसरी प्रमोट गर्दैछौँ है भिलेजलाई, अब त्यो चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हामीले अब एज अ प्रडक्ट राख्यो भने अब प्रडक्टै अब भिलेज अब है, एज एन अब एउटा अब ओभरअल एउटा एक्सपिरियन्स हामी दिँदैछौँ भनेर राख्नु, त्यो एउटा त्यसरी नै आउँछ अब मान्छेहरू, मलाई त्यस्तो लाग्छ अब। सो अब राइट वे अफ ब्रान्डिङ चाहिँ एकदमै अब
ब्रान्डिङ एन्ड प्रमोसन चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो सँगसँगै चाहिँ अब भिलेजको एसेन्स इमोसन्सहरू पनि एट्याच हुनु पऱ्यो अब। अन्त भ्युवर्सहरूले देख्दाखेरि पनि अब जाँदाखेरि चाहिँ म त्यो एक्सपिरियन्स पाउँछु है त्यहाँनिर गएपछि, नट ओन्ली साइट सिङ त्यो मात्रै होइन, स्टे र खानु मात्रै होइन रहेछ भन्ने कुरा पनि अब त्यो भ्युवर्सहरूले बुझ्छ र स्लोली हामी त्योपट्टि चाहिँ इन्क्लाइन हुन्छौँ होला। मलाई त्यो फिल छ, अब मलाई त्यो भन्नु मन लाग्यो। एन्ड देन भोलिन्टियरिजम है, सर एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। एकदमै यो पनि एउटा राम्रो एउटा उयो हो, कन्सेप्ट हो कि अब हामी अब टुरिस्ट भन्दाखेरि खालि अब हामी पैसामा मात्रै हामी अब उयो गर्छौँ नि त है, तर अब एउटा सर्भिस एउटा त्यो पनि त अब एउटा हामीलाई अब एउटा अब उयो नै हो है, अब गे नै हो भनौँ न। सो अन्त भोलिन्टियरिजम, एक्सपिरियन्सियल टुरिज्म, स्लो टुरिज्म, हामीले एकदमै स्लो टुरिज्म चाहिँ प्र्याक्टिसेस गर्नुपर्छ हामीलाई चाहिँ एकदमै। यो चाहिँ मलाई एकदमै लागेको यो कुराहरू चाहिँ। सो यसरी नै यो स्लो टुरिज्म चाहिँ हामीले प्र्याक्टिसेस गऱ्यौँ भने चाहिँ सायद हामी सस्टेन गर्नु सक्छौँ होला, होइन भने चाहिँ हामीलाई एकदमै साह्रो नै छ जस्तो लाग्यो। ओके, अब केही प्रश्न अझै छ भने? नमस्कार सबैजनालाई। सो अलिकति टाइम लिन चाहन्छु र 2-3वटा क्वेसन छ। बेसिकली म अलिक उमेरमा सानो हुँदा पनि अलिक पछाडि लानु पर्यो तपाईँ सबैजनालाई। दार्जिलिङ सब डिभिजन या दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा जुन चाहिँ टुरिज्म हुन्थ्यो बहुत पहिला समयमा, वी युज टु भिजिट लट अफ फरेनर्स, जहाँ चाहिँ तपाईँको युरोपियन क्लाइन्टहरू बेसी आउने गर्थ्यो। उहाँहरू एम्बेसिडरमा साइट सिन गर्ने र फर्केर 1-2 दिन सिक्किम जाने, त्यो खालको क्वालिटी टुरिज्म हुन्थ्यो। र सडनली वी ह्याड scenario where this destination was not really safe भन्ने कुरा आएपछि we have lost this market. Now we have only backpackers, जुन चाहिँले तपाईँ ब्याग बोकेर आउने, सस्तोमा सबैभन्दा सस्तोमा चाहिँ दार्जिलिङ सिक्किम घुमेर जाने। र त्यहाँदेखि बादमा मास टुरिज्मको ठुलो एउटा ट्रेन्ड आयो, जहाँ चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्मले नै सस्टेन गरिरहेछ पाहाडलाई। र योभन्दा अगाडि 1 साल अगाडि हामीले जुन चाहिँ आइएमआईको वर्कसप्सहरू हुन्थ्यो र यो सिनारीमा धेरै चेन्ज छ, किनभने त्यति बेला हाम्रो बिगेस्ट च्यालेन्ज वाज क्लाइमेट चेन्ज। टुरिज्मलाई सबभन्दा इफेक्ट चाहिँ के छ भन्दा क्लाइमेट चेन्जले हुन्छ र क्लाइमेट चेन्ज भएपछि पाहाडै खत्तम हुन्छ भन्ने थियो। नाउ वी हेभ वान मोर विच वाज वी आर नेभर प्रिपेयर, यो पेन्डेमिक पनि हुँदैछ। र मैले बुझ्दा चाहिँ टुरिज्म चाहिँ कि हिरो रहेछ कि जिरो रहेछ। हिरोमा सबैले पैसा कमाउने, पेन्डेमिक आयो भने जिरो हुनेछ। तपाईँको मालिकले पनि 1 पैसा नकमाउनु पऱ्यो, कमाइ गर्नेले जस्तै तपाईँको जसले सर्भिस दिन्छ उनीहरूले पनि 1 रुपियाँ नकमाउने। तर मैले अपर्च्युनिटी चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ द पेन्डेमिक जस्तोमा पनि सबैभन्दा छिट्टो बाउन्स ब्याक गर्ने टुरिज्म इन्डस्ट्री चाहिँ रिलिजियस टुरिज्म जानै पर्ने। मैले अस्ति मन्नत मागेको छु, मेरो टाउको केस काट्नै पर्ने, कुनीको पितृ बुझाउनै पर्ने, या म तपाईँको यो डेस्टिनेसनमा मेरो तपाईँको एकखेप भाकल पुग्नै पर्ने भन्नेले गर्दाखेरि चाहिँ the cultural aspect of tourism is very strong, where we are lacking to recognize in mountains, because we don't have any institute where we can learn our own culture. Although we receive 18 to 20 lakhs tourists annually in Sikkim, and so far about 15 to 10 lakhs in Sikkim Darjeeling district, but we don't have any institute where we can become a very good guide. कल्चर चाहिँ तपाईँको इन्टरप्रिटेसन छैन भने त जिरो भइगयो। त कल्चरलाई इन्टरप्रिटेसन कसरी लिने भने नलेज र इन्स्टिट्युट हुनुपर्ने, वेयर सिक्किम एन्ड दार्जिलिङ इज ल्याकिङ। हामी गएर दिल्लीमा मुम्बईमा हाम्रो कल्चर सिक्ने ठाउँ त छैन पनि र सिक्न सक्दैन पनि। र जब हामीले आफ्नै संस्कृति र प्रकृतिलाई इन्टरप्रिटेसन राम्रोसँगले बताएन भने तपाईँ दिगो हुने कुरा आएन। नाउ देयर इज अ बिग ह्युमन क्राई सेइङ द्याट यु हेभ लट अफ ट्याक्स। अघि नै तपाईँको कुरा आयो, तपाईँको वी पे लट अफ ट्याक्स रिगार्डिङ लाइसेन्स, रिगार्डिङ वाटर, डिफ्रेन्ट फायर डिपार्टमेन्टमा। तर नेचर हेज नेभर आस्क्ड अस अ ट्याक्स, बट वी आर फिडिङ, दे आर फिडिङ। तपाईँको यत्रो अपर्च्युनिटी दिँदैछ पैसा कमाउने यो हिमालले, प्रकृतिले, संस्कृतिले। वी आर वाट वी आर गिभिङ ब्याक एज अ ओनर अफ होमस्टे एन्ड ओनर अफ ट्राभल एजेन्ट, ओनर अफ होटेल्स। देयर इज नो स्ट्यान्डर्ड मेकानिजम वेयर वी क्यान गिभ ब्याक। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चाहिँ बिट अघि उहाँ सरले भने जस्तो चाहिँ ड्राइभर इज नट ट्रेन, अनि होमस्टे ओनर्स आर नट ट्रेन, सर्भिस प्रोभाइडर्स आर नट ट्रेन,
being a big hotel, I know 5-star hotels also, they are reluctant to keep trained people. म सिक्किमबाट बिलोङ्स गर्छु 5-star होटलले पनि अनट्रेन मान्छेलाई तपाईँ काम दिँदैछ सो जब हामीले आफ्नै स्किललाई इन्हान्स गरेर स्किल बेच्दैन या तपाईँको स्किल्ड मान्छेहरूलाई तपाईँको अपर्च्युनिटी दिँदैन तबसम्म दिगो हुने कुरा अलिकति मलाई खतरामै लाग्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोफा तपाईँको होमस्टेमा चाहिँ अर्को चाहिँ मलाई के लाग्यो भने जहाँ जहाँ रुरल टुरिज्म गर्छ र होमस्टेमा वी आर नट अर्गनाइज एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँमा जाँदाखेरि रेट फाल्टै हुन्छ र त्यो घरको भेरी टु भेरी स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि एभ्री हाउस र एभ्री डे म तपाईँको सिक्किममा जाँदाखेरि जङ्गुदेखि तपाईँको वेस्ट सिक्किम आउँदा वेस्ट सिक्किमदेखि गान्तोकमा जाँदा दार्जिलिङमा आउँदाखेरि द क्लाइन्ट हेज टु चेन्ज उसले चाहिँ एउटा तपाईँको के चाहिँ होला भनेर एउटा तपाईँको क्युरियोसिटी लानुपर्छ हिजो चाहिँ ठिकै भएको थियो अर्को भिलेजमा कस्तो हुने हो कि इभन फोन कम्युनिकेसन इन्टरनेट लाग्छ कि लाग्दैन वाइफाई छ कि छैन ट्रान्सपोर्टेसन मेकानिजम कस्तो छ त्यो सबै प्रिपरेसन हाम्रोमा छैन जस्तो लाग्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसन लाइक योस् तपाईँको अघि कोअपरेटिभ सोसाइटी कुरा आउँदै थियो र ट्राभल एजेन्ट अर्गनाइजेसन्स जस्तै एउटा फेडरेसन जस्तो प्लेटफर्म छ जहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँदेखि गाउँलाई मार्केट गर्ने रेटलाई हेर्ने स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गर्ने चाहिँ हामीले सरकारलाई नपर्खेर हामी आफै गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति दिगो हुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई भलन्टियर टुरिज्म भन्दै थिएँ तपाईँको भलन्टियर टुरिज्म हामीले तपाईँको सिङ्गापुर म्यानेजमेन्ट युनिभर्सिटीसँग र स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरूसँग गरेको थियौँ त्यो चाहिँ किन दिगो हुन्छ भने चाहिँ क्लाइन्ट त आएर जान्छ तर युनिभर्सिटी त्यहीँ बसिबस्दा छ सो एभ्री इयर इफ यु कनेक्ट युनिभर्सिटिज कोअपरेट सेक्टर दे हेभ अ कन्टिन्युटी अफ क्लाइन्ट्स गेस्ट आउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँको एसोसिएसनले मार्केटिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो गरिदिनु भयो भने चाहिँ गाउँले एभ्री इयर फिक्स तपाईँको इयरमा उनीहरूको छुट्टीमा चाहिँ यति घरले चाहिँ बिजनेस पाउने भयो भने चाहिँ दिगो हुने कुरा चाहिँ त्यस्तोमा अलिकति अपर्च्युनिटी मैले देखेँ थ्याङ्क यू भेरी मच हेलो I am the one who was talking about the taxes, paying taxes to the government. So I think I have to reply to this question. अब हामीले चाहिँ यहाँ जति पनि होटलहरू छ माने मोस्ट अफ द होटल ओनर्स उनीहरूले हामीलाई आफै इम्प्लोइमेन्ट दिएको छ बिकज आई हेभ बिन रिपिटिङ दिस सेन्टेन्स अगेन एन्ड अगेन and we're giving opportunities to the family members also to earn their livelihood as well as employment and those persons who are connected to the hotel business. Now this we are paying taxes to the government. I know we need not give back to the nature, but what the government is doing regarding the tourism after taking the taxes. Okay, Jeos. यहाँको सजेसन हैन हामीले आज सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिज्मको कुरा गरेको अनि सस्टेन गर्ने उपायमा तपाईले खुबै सुन्दर प्रकारले बताइदिनु भयो है तपाईलाई धेरै धन्यवाद मलाई लाग्छ तपाईले यसलाई अप्सन लिनुभयो समय सायद 1-2 घण्टा झन् 1 घण्टा बेसी भएछ है र अब समयलाई मध्यनजर गरेर हामी यसलाई समअप गर्ने छौं केही छोडेको छ भने तपाईलाई लागेको छ त्यहाँ गएर म यो भन्छु आज भन्ने केही लागेको थियो तर आज छोडिँदैछ भने प्लिज तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ र यस्तो त्यस्तो केही छैन भनेदेखि हामी सायद यसलाई समअप गर्छौं सेवा सुन्दर हजुर हेलो र विशेष हाम्रो यहाँनिर यो टुरिज्म विषयवस्तुमा म जो लागि परेको मेरो खुन पसिना नै यो टुरिज्ममा र सँगसँगै म आफ्नै इन्कम जेनेरेटिङ गरेर मेरो घर बनाउनु होइन अहिलेसम्म म घर किरायमा बसिरहेकै छु र अरूलाई पनि व्यवसाय गरेर इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गराउने पर्यावरण बचाउने खोला नालामा को माछाहरू बचाउने त्यही माछाहरू जालमा मारिकन टुरिस्टलाई खुवाउने प्रथा पनि मैले गरिरहेकै छु र विष्णु सरले अघि राख्नु भएको थियो एउटा गाउँलाई लिएर चाहिँ एउटा कम्युनिटी बेस एउटा टुरिज्म गर्नुपर्छ यो मेरो पनि सोच हो र त्यो गाउँमा जस्तो अब फार्महरू लाएर जसरी के आफ्नो लगाएको हुन्छ फिस फार्महरू धेरै लिएर जस्तो उहाँको संस्थाबाट धेरै नै यसरी रुपियाँ पैसा पनि दिएको हुन्छ र गरेर त्यसरी गर्न सकिन्छ र सर्वप्रथम अर्को एउटा ठुलो कुरो चाहिँ एउटा माउन्टेन कल्चर इन्भाइरोमेन्ट जो यो माउन्टेन कल्चर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ इभन अमेरिका कुनै कन्ट्रीमा पनि छैन हाम्रो पहाडमा मात्रै छ ठुलो ढुङ्गा देख्यो त्यसलाई देवी थान बनाएर त्यहाँ पूजाआजा गर्ने
र गाउँ बस्तीमा पनि ठुलो पानी सासको र पानीको मुहान छ भने यो त देवी थान हो, यहाँ नाग बसेको छ भनेर यो रुख नकाट्नु भनेर पनि अहिले हाम्रो गाउँठाउँमा जुन चाहिँ माउन्टेन कल्चर इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पर्यावरण ठुल्ठुलो रुख बाँचेको छ र त्यसले गेडाहरू उम्रिकन पर्यावरण पनि बचाउँदैछ। यसलाई चाहिँ यथावत राख्नुको लागि चाहिँ हाम्रो विष्णु छेत्रीज्यूलाई म यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्छु, किनभने उहाँ गाउँ घुमिरहन्छ। ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू यदि भत्काइकन अहिले ढुङ्गा घर बनाउनुको लागि गऱ्यो भने त्यो देवीथानको रूपमा गरेन भने त्यो ढुङ्गा त्यसै मान्छेले लिएर जान्छ। एउटा ठुलो कुरो हो माउन्टेन कल्चर इन्भाइरोमेन्ट। अर्को कुरो चाहिँ उहाँ जुन चाहिँ गुरुङ सरले भन्नुभएको थियो एउटा राम्रो कुरो, यो होमस्टे एकदमै सस्तो भयो कता के भयो भनेर भन्नुभएको एकदमै ठिक कुरो। यहाँ हामीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो बढाएर लाँदाखेरि चाहिँ ट्राभल एजेन्ट अफ कलकत्ताबाट आइकन चाहिँ यस्तो भयङ्कर चाहिँ 500 रुपियाँसम्म पुर्याइदिएको छ र त्यसलाई रोकथाम गर्नुको निम्ति चाहिँ हामीले के गरेको छ भने ग्रेड मिलाउँदैछौँ, सिल्भर, गोल्ड र प्ल्याटिनियम। जसको होमस्टे चाहिँ सानै झोपडपट्टि ठिकै छ 800 रुपियाँ ठिकै छ, त्योभन्दा अलिकति स्ट्यान्डर्डको छ भने 1000 रुपियाँ, अलिक राम्रो स्टार छ भने चाहिँ जस्तो प्ल्याटिनियम छ भने चाहिँ हामीले 1200 देखि 1500 गर्दैछौँ। र अर्को कुरो होमस्टे सस्तोमा बेच्नु भएन भन्ने कुरो पनि अघि निस्क्यो, कुरो ठिकै हो। किनभने आजको दिनमा दुःख तकलिफ गर्छौँ हामीले, लोनहरू पाउने होइन, कुनै पनि आजको दिनमा दुःख लाग्दो कुरो के छ भने यत्रो नेसनल ब्याङ्कले, आज एसबिआईले, कुनै पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले होमस्टेको लागि गाउँ बस्तीको धर्रापट्टा दिएर पनि पटक्कै लोनहरू कहिले पनि दिँदैन। यो बहुत दुःख लाग्दो कुरो हो। त्यसकारण हाम्रो जुन चाहिँ संस्था हामीले बनाएको छौँ, हामीले बनाएको छौँ दार्जिलिङ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट मतलब भरिको चाहिँ एउटा होमस्टेको अर्गनाइजेसन बनाएको छौँ। यसको माध्यमबाट ब्याङ्कहरूसँग राखेर तिमीले दिने कि नदिने, तिमीले ब्याङ्कको लाइसेन्स पाए के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले गाउँ बस्तीमा रुरल एरियामा म डेभलपमेन्टको लागि रुपियाँ पैसा दिन्छु भने लोन भन्ने प्रबन्ध छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरो छ, सस्टेनेबल यो टुरिज्मलाई बचाउनुको निम्ति खानपिन, बङ्गालीलाई खानापिना, बङ्गाली खालेर घुरेर भालो बस्छ नै खेतेबी भालो बस्छ भनिन्छ। घुम्नु मात्र होइन खानुमा माहिर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा मेनु हुनु चाहिँ होल होमस्टे एरिया ब्लक टु एरिया इभेन सिक्किमसम्म एउटै मेनु मैले बनाएकै चल्दैछ। जस्तो बिहान ब्रेकफास्टमा पुरी आलुदम छोला इत्यादि, दिउँसोमा लन्चमा अन्डा करी राइस, बेलुका चिकन करी राइस, बेलुका पकौडा या मोमो दिन्छौँ। र अहिले जुन चाहिँ रेट अलिकति बढाउनुमा चाहिँ हामीले 800 थियो 1000 बनायो, 1000 को 1200 देखि 1500 बनायौँ। त्यसमा मेनुमा हामी बिहान ब्रेकफास्टमा बोइल अन्डा पनि दिइकन अलिक केरा दिएर, दिउँसो अन्डाको बदलीमा माछा दिइकन, बेलुका पनि राम्रोसँग अलिकति भेराइटी खाना दिएर हामीले खानापिनाको पनि राम्रो खुवाउनु सक्यो भने टुरिस्टलाई यो धेरै राम्रो भएर जान्छ। खालि बसाएर सुताएर मात्रै हुँदैन। र जहाँ जहाँनिर अप्ठ्यारो पर्छ, जुन जुन ठाउँमा, इभन सिक्किमको कुना काप्चीमा मलाई बोलाउँछ, म गएकै हुन्छु र मेरोमा त्यो वारी र पारी भन्ने भावना छैन। इभन अब जलुककोदेखि लिएर माथि लुङथुङदेखि नाथाङदेखि कुबुकसम्म 14,000 फिटसम्म पनि होमस्टे तयारी भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो गुरुङ सरलाई उहाँ सिक्किमबाट आइकन यस्तो मेहनत आफ्नो समय बहुमूल्य समय लिएको मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ। जो प्यानल डिस्कसनमा जति पनि आउन भएको र सुन्न जति पनि व्यक्तित्वहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद चढाउँदछु। हुन्छ, धन्यवाद। र अब हामी यो कार्यक्रम अन्त गर्न गइरहेका छौँ है। र तपाईँहरू हजुर हुन्छ आरपी सरले लास्ट कुरा लास्ट जो चाहिँ मलाई प्रिया म्यामले पनि रिमाइन्ड गर्नुभएको थियो कि यो अहिले किनभने हामी अब जिरो वेस्ट हिमालयको मेम्बर भएको हुनाले यो जुन चाहिँ प्लास्टिक वेस्टको अहिले ठुलो प्रब्लम छ नि, यो चाहिँ अब गाउँ गाउँमा फैलियो टुरिस्ट पुसेर हो। अब यहाँ एकदमै यहाँनिर गयो भने गाउँतिर गयो भने जहीँतिर पनि यो प्लास्टिक वेस्टको प्रब्लम छ। यो चाहिँ आई थिङ्क हामीले सबैजना मिलेर एसोसिएसनहरू मिलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने। अनि हेऱ्यो भने त खासमा हामीले जुन चाहिँ घरकै खाना खायो भने हो, घरकै खाना घरमै पकाएको खाना खायो भने चाहिँ त्यो खालको वेस्ट चाहिँ जेनेरेट हुँदैन। अब गाउँतिर आजकल प्लास्टिक बोतलमा पानी दिनु थाल्यो हो, यो चाहिँ एकदमै दुःखको कुरो हो है यो। अनि त्यो बोतल कहाँ फ्याँक्ने, कहाँ लाने, त्यो जहीँ तहीँ त्यहाँनिर खोला नालातिर फ्याँकिन्छ। वाइवाई दिन्छ हो, म्यागी दिन्छ, त्यो त्यहाँनिर दाल भात तरकारी नदिएर त्यस्तो दिन्छ। मैले पनि इनफ्याक्ट इन सिक्किम यहाँ किन्जङ छ, मैले एकजना त्यहाँ जापानिज उसलाई स्टुडेन्टलाई पठाएको थिएँ, फर्केर आएर कम्प्लेन गराएर होमस्टेमा त हामीलाई त त्यो के अरे म्यागी दियो भनेर हो। सो टोटल इम्प्रेसन नै रङ भयो। सो यो सब कुरो चाहिँ आई थिङ्क एसोसिएसनहरू पनि मिलेर हामीले चाहिँ यसको चलन नगर्ने भनेर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अनि वेस्ट म्यानेजमेन्ट पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। ओके, विकी भाइ केही भन्नुहुन्छ?
हजुर लास्टली म त्यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो जति पनि अब सस्टेनेबल टुरिज्मको कुराहरू भइरहेछ है र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब ग्राउन्डमा चाहिँ है ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ अवेरनेस एकदम टाइम टु टाइम प्रपर अवेरनेस है यो चाहिँ अब प्रोज एन्ड कन्स टुरिज्मको भन्नै पर्छ अब बुझाउनै पर्छ मान्छेलाई है अब टुरिज्मको बेनिफिट्स मात्रै नभनेर अब सो लङ टर्म एउटा वर्कसप पनि हुनुपर्छ फलोअप वर्कसप पनि हुनुपर्छ उहाँहरूलाई एकपल्ट अब 2-3 दिनको अब एउटा सानो वर्कसप दिएर मात्रै हुँदैन टुरिज्मको एकदम इनडेप्थ बुझाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एन्ड त्यो सँगसँगै अन्त टुरिज्म चाहिँ अब मलाई लाग्छ कि एउटा सानो क्रिएटिभ एउटा स्पेस पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ अब सो जति पनि हाम्रो युथ्सहरू छ है युथ्सहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नु यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीसँग त्यो सँगसँगै त्यहाँदेखिको जति पनि हाम्रो भिलेजेसको युथ्सहरू छ एउटा भिलेजदेखिको अर्को भिलेजमा युथ्सहरू कनेक्ट गरेर एउटा हेल्दी कोलाबोरेसनमा काम गरेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु चाहिँ मलाई अझ यो पनि एउटा सस्टेनेबल सल्युसन हो जस्तो पनि लाग्यो मलाई अन्त त्यो सँगसँगै अन्त या एक्ज्याक्ट त्यति नै ओके हुन्छ थ्याङ्क यू हुन्छ धन्यवाद तपाईँहरूले बहुमूल्य समय दिनुभयो है आजको दिनमा यो धेरै कुराहरूको जानकारी पायौँ धेरै डिस्कसन पनि भयो है यहाँबाट केही राम्रै निचोडहरू निस्किन्छ अनि फर्केर गएर त्यहाँ ती कामहरूमा त्यो लागु हुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दै तपाईँहरूलाई फेरि एकचोटि डिएचआई दार्जिलिङ हिमालयन युनिभर्सिटीको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र रेस्ट कार्यक्रम केही छ भने म मास्टर अफ सेरोमनी रोशनज्यूलाई यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु ए ओके यहाँ विष्णु दाजुले केही गर्नुहुन्छ र त्यसपछि आजको हाम्रो यो कार्यक्रमलाई हामी अन्त गर्नेछौँ र ओभर टु विष्णु दाजु तपाईँहरू प्यानलिस्टहरूलाई तपाईँहरू सबैलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद है धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू म विशेष आजका मोडरेटर श्रीमान नरेन्द्र तामाङज्यूलाई म मञ्चमा बोलाउँदछु उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद बडा राम्रोसँगले उहाँले टुरिज्मको सबै पक्षलाई खोतल्ने कोसिस गरिदिनु भयो सायद एउटा नयाँ तपाईँको सुरुवात निश्चय नै हुन्छ भन्ने विश्वास छ थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँलाई एकदम धन्यवाद भाइ यो सानो कोसेली हाम्रो तर्फबाट यो चाहिँ सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसन मिस्टर Samdo Putia, please. यो सुन्तला पनि छ एउटा यो आज सुन्तला पनि सञ्जुगिता सुब्बाज्यू थ्याङ्क यू भेरी मच म्याम तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अर्को हजुर विक्की शर्मा धेरै धन्यवाद भाइ पोजिटिभली काम गरौँ है सबै पक्ष त डिस्कस गर्नुपर्छ सेबेस्टियन धन्यवाद तपाईँको अनुभव तपाईँले साझा गरिदिनु भयो र हाम्रै घरको श्रीमान आरपी गुरुङज्यू थ्याङ्क यू सर यो र आज कतिपय हाम्रा एक्जिबिट्स स्टल्सहरू राखेका छन् उहाँहरूले विशेष आजको दिनलाई एकदमै सुनमा सुहागा नै बढाइदिनु भएको छ विशेष सुन्तला भयो यहाँको पारम्परिक भोजनहरू पस्किदिनु भएको छ र महिला कृषक सङ्घ भालुखोप उहाँलाई निम्त्याउँदछु त्यो सँगसँगै हेल्पिङ ह्यान्ड्स र तामाङ कल्याण सङ्घ उहाँको प्रतिनिधिलाई मञ्चमा आइदिने सविनय आग्रह गर्दछु त्यो बिचमा विशेष यो अब आज हाम्रो मोटामोटी सस्टेनेबल माउन्टेन डेभलपमेन्ट समिट समापन हुन गइरहेछ र यो समापन त्यसै भएको छैन विशेष
4वटा धुरी खम्बाको ठुलो तपाईँको योगदान रहेको छ। र म विशेष आइएमआईका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्न, आइएमआईका सेक्रेटरी हुनुहुन्छ मिस प्रिया श्रेष्ठ, र उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र विशेष आजको मतलब आयोजक समितिको तर्फबाट उहाँलाई एउटा साल चढाइवरी एउटा अनुकरणीय भनौँ, एउटा उदाहरण दार्जिलिङले राष्ट्रको सामने भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत गर्न सक्छ, त्यसमा तपाईँको ठुलो योगदान रहेछ। बहुत बहुत तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। र अर्को हुनुहुन्छ हाम्रा दार्जिलिङ हिमालयन इनिसिएटिभका, मै लगाइदिनु पऱ्यो, रोशन भाइ आउँछन् कि भनेको। र विशेष डिएचआईका सेक्रेटरी कहिले पनि रिसाउनुहुन्न, तर विशेष यो 4 दिनको जुन चाहिँ समिट छ त्यसलाई पार लगाउनमा उहाँले जुन योगदान दिनुभएको छ त्यो दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङले कहिले भुलिने छैन। थ्याङ्क यू। महिला कृषक सङ्घ र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। पहिरनदेखि लिएर भोजनसम्म जुन पस्किदिनु भयो, एक्सेप्ट त्यो प्लास्टिकको चम्ची चाहिँ उहाँ गुरुआमाले भनेर हामीले अहिले निकाल्यौँ हो। प्लास्टिक मुक्त समाज भन्दैछौँ। अब यसो आउने दिनमा पनि तपाईँहरूले यो प्रोग्रामभित्र यसलाई ध्यान राखिदिने र प्लास्टिकको जुन चाहिँ तपाईँ रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले घरदेखि नै, किन आमाहरू हुनुहुन्छ, आमाले भनिसकेपछि बाउले पनि मान्नुपर्छ, छोराछोरीले पनि मान्नुपर्छ। र यहीँदेखि नै आजदेखि नै यो यात्रा हामी सुरु गरौँ र एउटा प्रण लिएर नै घर फर्क्यौँ है। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हेल्पिङ ह्यान्ड उहाँको टिमलाई म बोलाउँदछु, छन् भने नभए आउनुहोस्। तपाईँलाई हेल्पिङ ह्यान्ड नाम अनुसारको काम पनि है। र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। र तामाङ कल्याण सङ्घ थ्याङ्क यू। र कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन कमिटी विशेष अचार, तपाईँको के अरे चौरीको घिउ है, तपाईँले आज ल्याइदिएर कालिम्पोङमा तपाईँले जुन यो प्रदर्शनीमा है तपाईँले एउटा योगदान दिनुभएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन कमिटी यक्सम सिक्किमबाट पाल्नु भएको छ। र इन्डिजिनियस लेप्चा एसोसिएसन कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँको? छैनन्। एनिवे उहाँहरूलाई पनि हामी आयोजक समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिन्छौँ। र योगेन्द्र खड्का छैन। र पैयौँ कृषक सङ्घ आउनुहोस्। आज दिनभरि बसेर तपाईँले यसको आनन्द पनि लिनुभयो। तपाईँहरूकोतिर निकै होमस्टे पनि छ र प्लास्टिकको पनि धेरै प्रयोग हुन्छ र खानेकुरा कस्तो दिनुपर्ने भनेर नै तपाईँहरूलाई बोलाएको पनि मैले। र सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र मङ्पुबाट आउनुभएको मङ्पु फार्मर्स अर्गनाइजेसनका प्रतिनिधि बुनुज्यू अनि सुरेखाज्यूलाई मञ्चमा बोलाउँदछु। र हाम्रा भलन्टियरहरू श्री अभिषेक प्रधानज्यू, उहाँलाई पनि यहाँ निम्ताउँदछु। र काव्यज्यू, सुप्रभातज्यू हुनुहुन्छ? छैन? तपाईँले दिनुहोस्। Like everything good comes to an end eventually. We started this on the 25th of February यो वर्ष। we've come to a final finale conclusion of SMDS 10 at Kalimpong. It has been a long, hard year, especially for some people. I would like to thank them from the bottom of my heart, and I'm so thankful that everything has gone off smoothly, and it's been a great, great time for everybody. Thank you so much. SMDS 10 hereby closes. Thank you.